the target of 2041, we have a contract with the government Republic of Bangladesh to cover all the University of Bangladesh. Under that initiative, we have a MOU with the East West University. The capital market and as well as 9 months positive Bitcoin market. I'm congratulating the Finance Club of the East West University to arrange a program like that. It's a two hurdle to arrange such a large program. And again, thanking all the team members of the Nextor by arranging this kind of program. And we are the workshops. Besides that, I'll not linger that. We are going to announce some token of gift for everyone who is attending these workshops. Those who attend these workshops will have a 5,000 taka of admission voucher. This voucher will remain valid for a period of 2 years from the date of issue and may be used against the payment waiver adjustment of admission fee in the Masters of Applied Finance and Capital Market or Postgraduate Diploma in Capital Market offered by the Bangladesh Institute of Capital Market. I will share the Google form link with the organizer, and they will share this Google form with all the participants here. Those who will register for those who will submit their application through the Google form will be eligible to apply the voucher in future when they will apply for the those program in the BIC. And that's all from me. I hope that Imran Mahmood, lecturer of BICM, already in here. Are you here, Imran Mahmood? Yes, sir. Assalamualaikum. Okay, I will forward my part to Imran Mahmood to continue the workshops. Thank you. Thank you, sir, for sharing your invaluable time with us. Now, dear participants, the prolonged anticipation has finally concluded. Let's celebrate our knowledge in the sector of investment and know capital more in depth. It is an honor to present the esteemed trainer for today's program, whose dynamic viewpoint of finance will accelerate the understanding of investment of our participants. Welcome, Mr. Imran Mahmood, lecturer of Bangladesh Institute of Capital Market. Sir, I would like to hand over the floor to you now. The floor is all yours. Assalamu alaikum, good evening. Can you guys hear me? Am I audible? Yes, sir, you are. Yes, sir. Okay. So, welcome aboard. It's really nice to see a huge number of faces here, young faces, and I am literally interacting with you guys after a long period of time. Last I interacted with people when I was a lecturer at Northern University, Bangladesh. So it's quite nice to be in this session to guide you towards your journey for this competition. And I was delegated to give you some insights on how the capital market trading stock and how we pick the stock. Okay, so based on that, I have prepared some materials for you. I'm going to share them, and hopefully you guys will bear with me, because I'm gonna take much time and I'm gonna go slow. Okay, and I think whenever there's a problem, you guys need just raise your hand, and I'll address that if that's possible either immediately or after the session. So I'm going to share my slides first, and then I will go for the Excels. So in the meantime, I'm really thanking City Brokerage and the East West University Investment Club for organizing this program. This was really what should I say? This was really a time needed. It was really necessary for this movement to have this type of
market. This is what we are BSM doing, right? We are disseminating information. And here we can see that you guys are also trying to accommodate that objectives, the national objectives that we are aiming. So that's really a bravery work, and I really wanna congratulate you guys that you are good in organizing this type of events. So, uh, can you guys see my screen? Yes, sir, it's visible. Yes, sir, it is. So, let's begin. Okay, can you now see my slides? Is it visible? No, sir, the slide isn't visible. Okay, hold on a second. Now? Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Okay, so let's start. I guess you guys already have had the results from the round one case, right? Yes, sir. The result Okay. has been published. Okay. So based on that, I have a few insights about who have submitted them, the cases, the solutions, and I think there are some major gaps that students are facing nowadays, basically on how the technical and financial terms work. So I'll go in depth with those things, but at first I'm gonna show you how you can select the stock and where are the data available for that you can use. Okay, so let's begin. Already I have mentioned my profile that I am Imran Mahmood. I have completed my BBA from MBA from University of Dhaka from the Department of Finance, and then I'm currently pursuing CFA. I already passed CFA level 1. I was a lecturer at Northern University, and now I'm working as a lecturer at BSCM. So, moving on, I would like to share some basic information that you guys might have known that we have two exchanges, right? That is Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange. So, my first question would be: do you guys know that this type of this two organization or exchange is literally a company? I might have answers that few people know about this, that these are also companies. These are also profit generating or profit making companies. Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange. And what is the objective of this type of company? They are more focused on giving a platform for the traders, speculators, and investors to trade their and exchange their shares from one party to another. That's it. They're just giving a platform. Okay. So we know that Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange both give you a platform. Dhaka Stock Exchange, this is the broader one in Bangladesh. It was established in 1952. Then we have Chittagong Stock Exchange, which was established in 1995. These are also a limited company which has their own board members. We can see that there are 13 maximum board members, 7 independent directors from the government designated people, 4 shareholding directors, 1 strategic partner director. So you guys can see that these companies also are involved in business, and they try to make profit by helping you in choosing and trading the stock. Okay, so we all know that in Dhaka Stock Exchange or German Stock Exchange, I'm gonna give you some visuals on what are the instruments. So basically, whenever you go for stock selecting, you must know what type of stocks we have, right? So in Bangladesh, we have categories of stocks. And what does categories mean? Categories mean that companies are either good ones or the bad ones or mediocre ones, right? And that's why Bangladesh Securities and Exchange Commission, the regulator of the Bangladesh,
has designated some companies into A category and grouped some in B category and consecutively Z category. So A category are those type of companies who are uh, regular in holding their annual general meeting, who always invite their investors, shareholders, and they hold regular AGM and discuss every information. Also, they have a regular pattern of giving out dividends of at least 10%. At least minimum, they give out a dividend of 10%. So this type of A category companies are the good one companies who has a good regulatory compliance and corporate compliances. B category companies are those companies who have. I'm sorry to interrupt you. The slides are changing. It's still stuck on slide one. Is it? Why is it happening? I guess you have put it on slide, so I guess that's why most probably. To have an irritating mirror, don't share your entire screen or browser. Share just a capture if I'm in it. Let me tell you because can you see my screen now? The entire screen. Yes, sir. And now the slides. Yes, sir. Now it's visible. And is the slides changing now? Yes, sir. Okay. You guys should have told me earlier. Okay. So as I was saying, we have two stock exchanges. Those are companies that give you a platform to trade, to exchange your shares. Also, there are some categories of shares in Bangladesh in BSC and CSC, and these are five categories here. The first category is A category companies. The second one is B category companies. And as I was saying, A category companies are the good compliance regulatory companies, regulated companies. And this company maintain their AGM every year. They have a dividend payout ratio of at least 10%. They declare at least 10% of the dividend. At least they can exceed that, but they at least declare 10% dividend. And B category companies are uh, slightly inferior to A category companies. They are having, they also do their AGM in a perfect time, yet they fail to declare dividend of at least 10%. They provide dividend, but the dividend rate is less than 10%. Say it's like 5%, 6%, 4%. So A category companies are the ones who gave out more dividends, and B category also provide dividends, but not like A category. Okay. And then we have Z category companies. Z category companies are those companies they are not in the goods zone. Okay. They are not in a goods zone operationally. That means they are not in operation for more than 6 months. They are not operating in terms of their AGM. They are not holding their annual general meeting every year. They are not also declaring any dividends to the investors or shareholders. And also, these type of companies might have a accumulated loss that have exceeded or that have equated to their paid up capital. So this type of companies, the Z category companies, are those type of companies who have a poor performance in both their operation level and in terms of compliance and regulation. Except that we have another two categories, that is G category companies and N category companies. G category companies, that is G for stands for greenfield companies. And greenfield companies are those companies they are more likely to provide, they are more likely to start their business after gathering the fund from the capital market. So they are
you can term them and startup companies. So these are startup companies who are in their brainstorming period. They have a massive idea. They are ready to execute that idea, but they don't have the fund. So G category companies are those companies who come to market to gather fund, and वो after getting बॉन्ड तो that fund बात from है the वो तो people, from the ইটি করে investors, না they একদম invest and ছোট ছোট start বাচ্চা their করে operation. লেখাপড়া আর So কি these এটার companies মাঝে are বহুত দূরে purely যায় listed greenfield companies. And right now we don't have any G category companies in Bangladesh because it's too risky. Also, we have in category companies. In category companies are those companies who come to the market through IPO in a specific year. So, for example, Robi came to the market. And for the first year, it will become as in category companies. ফার্নিচার দিলা After মনে 1 করো year, শাড়ি when বা they will have their কিছু একটা দেওয়া তো উচিত annual general meeting and they will have a dividend শাড়ি declaration. ফার্নিচার So after that time, they will be termed ওয়াটার করতে either as A category company or B category company or Z category company based on the performance and regulatory compliance. Until then, these companies are new companies, 10 category companies. They will be termed as 10 category until they have that AGM. না শাড়ি So দোকান আছে these are the 5 categories of বিশাল companies শাড়ি that we আছে have in আমি Bangladesh. তো And মানে in শাড়ি terms of risk, চিনি I would মিরপুরে say ই that E category companies have বেনারসি বললি বিশাল stable dividend income, right? They provide পাইকারি a না stable পাইকারি না dividend to বেনারসি বললি তো shareholders. পাইকারি B category companies are also more or less পাইকারি stable in মার্কেট providing হবে dividends, বেনারসি but বললি Z category মনে করো companies বিয়ের শাড়ি বেচা don't provide that much of dividends. So মনে করো they are সব রকমের quite শাড়ি risky. বিয়ের শাড়ি থেকে শুরু Yet করে সব Z category companies and in category companies are more likely to give you capital gain superior to any other company, শাড়ি আনতে because দিতে পারো আমি the বেনারসি reason is আনতে to পারবো be that these type of Z and category companies are more কিন্তু risky, so কয়েন players, দেওয়া উচিত speculators would like to play with them mostly. So if you want to focus on capital gain, you can go for this type of companies. And if you're targeting that you want a stable income, that means a stable dividend. So you can go for A category and B category companies. And this type of thing based on your investment styles. Okay. So what about the scenario in Bangladesh? What are the universe of ESG and how many stocks are there? If we see that in A category, A group, we have 254 companies public in our market. In B categories, we have 109 stocks. D category, we have zero, as I have already said. In category, we have four. It can be updated because the slides are earlier. Z category companies are the declared ones. Recently, 27 companies are in the zone. Mutual funds company, we have mutual funds. That means mutual funds are those companies. They are type of company or fund that manages the small investors pool of funds, so that small investors don't need to struggle to find out the real value of the stock and then buy and sell and trade. This company can, this type of investors just put their money to this type of company, that's mutual fund, and mutual fund has different specialized market specialists who would invest in diverse portfolio of stock that would be really difficult for individual stockholders. So in the 36 open-ended closed-end mutual funds in Bangladesh, we have corporate bonds as well. These are if this universe is really lower or what would you say abated in Bangladesh. And this the amount is only 9 companies are here, and mostly banks are in that corporate bond zone. Mainly bonds are mainly banks are the issuers of the corporate bonds, and treasury bonds which are issued by the government authority. We have 251 treasury bonds of different maturities in the market. You can buy them, take them for a fixed income, that is the interest or coupon payment that you can receive from this type of treasury bond. You can get lower amount of capital gain but higher amount of coupon gain from this type of treasury bond, and that is 251 stock you can select from that. And I believe that in future, wherever you are getting future cases you are facing in this competition, you need to make strategies so that you select
few stocks from A, B, corporate এখন bonds, মনে and করো treasury যে bonds, and সারি you need to make a তুমি portfolio বললে from আমি এটা আনতে পারবো, as a মনে করো কি balance আছে তো যে portfolio that would maximize or optimize your return. So total না number of না মনে securities করো যে we আমার have মানে ই না 658. যে আমি যে মানে So একা যাবো let's না, ওই give you যে a ই আছে না overview ওটা of মানে how ই you হয় যে can কি get information মনের on বোনের this বিয়ে type of বলছিলাম stocks তোমার। and তো the ওরা হয়তো companies একবার and এই their সামনের performance, their সামনের overall সপ্তাহে হয়তো ইয়েতে operations. যাবে একবার। Okay, so let's আপু go হয়তো যাবো না, delve into মোহনার some বড় আপু হিমাপুর তো যাবো websites না, that you মোহনার can লিমাপু দেখতে use পারে to শপিং এ। delve তো and চাইলে আমি collect দরকার some পড়লো দেখাতে যাই information মোহনার that জন্য can নিয়ে be আসতে পারি। used in your valuation. That I will টাকা focus on লাগবে। later. So হুম মনে let's করো go to the বেনারসি পড়লে কিন্তু আমার এমনি browser বেশি দূরে না, again. মেট্রোতে উঠলে 20 টাকা ভাড়া। First of all, we have DSC website. That is DSC BD. Okay, you can see the. Can আর you see আমি my কি তুমি মনির ভাইরে website 450 টাকা now? দিও। Yes, sir. It is visible. Okay. So you've been to this মানে আমি website, মনে I করো guess, এখানে একটা পাগড়ি right? দেখছি, You all have been to this এখানে তো আমার website, কাছে 600 টাকা and I দিয়েছে। think you আর have মনির ভাইরে information বললাম যে এরকম collected পাগড়ি, ছবিটা আমি from this দিলাম, type of পরে বললো যে websites আমি তেমন করে for দেখতেছি, your পরে বলে case, আমি for 2700 the টাকা দিয়েছি। solution of your case, right? আচ্ছা Am I right or wrong? Yes, sir. Okay. কানের So ঘরে this থাকলেও is the তাহলে Turkish গলাটা Oyster বানাতে তো গলার website. খরচ তার We অনেক have বেশি। home page. If you go to the home page, can I interrupt you for a second? Yeah, sure. হাতের খরচ তো বেশি So না, this is brokerage from city brokerage তাহলে or the research and তাহলে investment in city কানেরই brokerage. দেওয়া Thank একটা you থাকুক very much একটা for থাকুক। conducting this এটা session. তো I মনে করো respect ই না, এটা তো জাস্ট জাস্ট ফ্যাশন না, এটা তো একটা ইনভেস্টমেন্ট। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি if you can mix up তাহলে মানে conduct this session in Bengali as well. তাহলে একটু বুঝতে পারার একটু সুবিধা হবে। আর মডারেটর একটু এই যে চ্যাটে যে কোশ্চেন গুলো আসছে বা এগুলো আসছে একটু কম্পাইল করে রাখি কাহিনী হলো ছেলে ছেলে ফেলে দেওয়া উচিত, তো ছেলে যদি কিছু না করে, ছেলে একদম অত একদম যে আহামরি বাড়ি গাড়ি লাগবে একদম ওয়েল সেটেল লাগবে তা না, ছেলে হোক, ছেলে ক্যারিয়ার কেবল শুরু তাই হোক, কিন্তু 27 বছর 28 বছরে বিয়ে করে, কিন্তু তাও তো অ্যাটলিস্ট একটা ই দরকার, 28 বছরেও তো একটা লেভেলে থাকা দরকার। Thank you. Yes, thank you, sir. So, as I was saying, এখন এখন বাপ মার অবস্থা ভালো না হলে ছেলে একা so this is the যতটুকু করতে home পারতেছে, page. ছেলে You can একা কি করতে you পারবে, guys have few information বেকার here তো না। like what is the index performance for the last day and what is the total trade amount and total volume and total value in data. Total trade means how many trades have been performed in one day, that is last traded. And total volume is the number, total how many amount of taka crore has been traded, exchanged, buy and sold amount in broad market and in the block market as well. And you have the total value in taka here. Total issues advance means how many securities have a gaining position in the last trading period. The issue decline means how many stocks have declined in the last trading period. That means last trading was today, right? Today 333 shares have declined and today 34 shares have increased in value. And issues that have unchanged were 32. That means there was no movement in price for 32 shares. You can also have some information about what was the last bid price, changes in percent change in share price, and the date board. Here you can understand about the treasury, the commercial bonds. So you guys can have information from all this type of. This is the home page, market highlights. And I would like to show you some other things. For example, there is another corner like data archive. If you go to the data archive, you have few information that you can search from here. That is market summary. So if you can give a timeline, for example, February 22 to till now. If you view market summary, you'll get the total view of how many BSE index
was how many how much the index was, তুমি আগে BSE broad দেখো index ই was, কিরম লাগে BSE X index যে was, BSE মোটামুটি 30 কমের index মধ্যে was, কানের সেট কত how লাগবে many যদি shares কমের were মধ্যে হয়ে traded, যায় তাহলে volume, how many ছাড়ি volume দিলাম was সাথে there, একটা ওয়াটার the দিলাম total market cap. So you আর guys যদি can have a ওটাতে total বেশি লাগে market value তাহলে of ওয়াটারটা দিলাম each না day from this section. হুম And you guys can also find the day and archive, the price, the end and archive. Imran, can I take over for a minute? Yes. Some people are raising hand. I think some concern are there that as we are in ওরা Bangladesh, কি প্রোগ্রাম so you কবে can করবো বা continue যদি in একদম ঘরোয়াভাবে কিছু একটা Bangla করে for a while অনেক so that every student না can না না ওই ঘরোয়া understand যে the তুইলে whole যেদিন দিব picture of the তুইলে দেওয়ার ডেট fundamental ঠিক analysis ঠিক করছে from very beginning, from the selection process to end of the valuations. And if you don't আগে বাসা mind, ঠিক can you করবে do that? Yes, sir. ঠিক আছে, আমি তাহলে বাংলায় বলছি। তাহলে আমি একটু ইমরান মাহমুদের আরেকটা পরিচয় দেই। ঈদের পরে বাংলাদেশের ভালো প্রথম এই ধরনের একটা ইনভেস্ট মানে কম্পিটিশন পরে প্রোগ্রাম, ওয়ান অফ ইউনিকার দি প্রোগ্রাম প্রথম মনে হয় হবে না প্রথম কিছু প্রোগ্রামের ইউনিকার মধ্যে প্রোগ্রাম না বাংলাদেশ হইলো এশিয়া ক্যাপিটাল মার্কেট মনের করেছিল, বয়ান দিয়ে সেখানে কথা ফার্স্ট প্রাইজ মনে করো পেয়েছিল যে ইমরান যদিও মাহমুদ। আছে অনেক সো মানুষ আই কিন্তু থিংক দ্যাট যে ইমরান মাহমুদ মানে আমার অনেক ভালো বলতে লাগে পারবে যে কিভাবে আসলে ম্যানেজমেন্টে পুরা আয়োজন মনে করো মুনের বাবার তো মোটামুটি ফ্রম অনেক ভেরি ভালোই বিখ্যাত বিগিনিং উকিল টুকিল টু এন্ড কিভাবে এই মনে জিনিসটা মনে ডিজাইন করা আয়োজন যায় আয়োজন এবং করবে কিভাবে কিন্তু ওনার ওই পার্টিসিপেট করা যত লাগবে, বড় কোন আয়োজন অ্যাঙ্গেলে ম্যানেজমেন্টে তত অ্যানালাইসিস বেশি করা ম্যান লাগবে। পাওয়ার লাগে না আমি ইমরান মাহমুদকে একটু রিকোয়েস্ট আয়োজন করব, যত বেশি ম্যানেজমেন্টের মানে তাদের তোমার লোক তত বেশি কম্পিটিশনে লাগবে যখন তাকে অ্যাটেন্ড করেছিল, সে কিভাবে তার এই পুরো এখন মনে কম্পিটিশনে করো যে ডিজাইনটা এতগুলো লোক তো আর করেছিল, ইতে কিভাবে পাওয়া যাবে না পার্টিসিপেট করেছিল, কিভাবে এই অ্যানালাইসিস রেকর্ডার মেকর্ডার করেছিল যে একবারে ফ্রম 40 ভেরি বিগিনিং টু 30-40টা লোক তো আর তাহলে আমরা দিব আমাদের না সবার জন্য বেশি হেল্পফুল হবে। মনে হচ্ছে এবং 4-5 জন দিব ফোকাস বাকি অন সব দা তো এরকম ভ্যালুয়েশন, নিজেরাই ফোকাস বন্ধু অন দা হাউ টু ফ্যামিলি এরাই প্রেজেন্ট, করে ফোকাস অন দা তাইলে মানে কি কি ফ্যাক্টর গুলো সিলেক্ট করতে হবে সেই ইস্যুগুলো যাতে একটু আমরা করি। এবং তো যদি একটু ডেট প্রেসাইজ হইতে যদি হবে ডেট আমাদের একদিনেই কথাগুলো, পড়ে যায় টু তাহলে আমি স্টেপস। পড়বো বিপদে আমরা খুব বেশি ডিটেইলসে গেলে যাইতে পারলে ভালো, বাট আমাদের সবগুলো এরিয়া যাতে আমাদের টাচ করা যায়। আর হচ্ছে হলো যে কোশ্চেন গুলা মাঝে মধ্যে যদি নেওয়া সম্ভব হয়। Is it okay, guys, from the organizer? Should we continue in Bangla? I think. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes. It's totally fine. Thank you so much. Okay. ঠিক আছে, তাহলে আমি বাংলায় বলছি। কারো কোনো প্রবলেম হলে প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড এন্ড জাস্ট ওই তো আমি ঠিক আছে। ম্যাক্স সবার আগে আমি আসতে ওর ম্যাক্স তাই তো আমাদের এখানে ডিএসসি ওয়েবসাইটে ডেটা আর্কাইভে থেকে আপনারা একবার last দুই 2 আর যদি years সার্ভার or না 3 হয় years, তাহলে চারবার almost পাস 2.5 years এর মতো ডেটা পাবেন। এটা ডিএসসি মার্কেট সামারি থেকে মার্কেটের সামারি একটা পাবেন। সেখানে ডে এন্ড আর্কাইভ থেকে যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের শেয়ারের নাম যদি আপনি ইনপুট দেন, সেখানে আপনি তার ডে এন্ড এর আর্কাইভ পাচ্ছেন, যে তার লাস্ট এর প্রাইস কত, হাই কত প্রাইস ছিল, লো কত প্রাইস ছিল। সিমিলার ওয়েতে ডিএসসি নিউজ আর্কাইভ থেকে আপনি তার ওই যে কোনো শেয়ার রিলেটেড ইনফরমেশন, নিউজ 2 বছর পর্যন্ত যাতে নিউজ আছে, সেই শেয়ার কত ডিভিডেন্ড দিয়েছে, বোর্ড অফ ডিরেক্টর রিলেটেড নিউজ, পারফরম্যান্স রিলেটেড নিউজ, প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশন সবগুলো তারা এখানে ডিসক্লোজ করে 2 বছর। ক্লোজিং প্রাইস আপনারা এখানে শুধুমাত্র এখান থেকে ক্লোজিং প্রাইস পেয়ে যাবেন ফর মোর অর লেস 2 ইয়ার্স অফ টাইম। এছাড়াও আপনাদের কখনো আমি যখন ভ্যালুয়েশন দেখাবো, আপনাদের ভ্যালুয়েশনের জন্য আলাদা করে 4-5 বছরেরও যেটা লাগতে পারে, শেয়ার প্রাইস লাগতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা investing.com নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, আপনারা আমার সাথে আছেন, রাইট? দেখতে পাচ্ছেন আমার স্লাইডস, আমার ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir. তো investing.com নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, এখানে গেলে আপনি যে কোনো স্টকের নাম লেখেন, আপনি পেয়ে যাবেন বাংলাদেশে। এবং এখান থেকে আপনি মোরলেস হচ্ছে 6-7-8 বছর পর্যন্ত প্রিভিয়াস ইয়ারের ডেটা পাবেন। So this is another website that you guys can follow. So one is DSC, another one is Texinco. Another one is investing.com, where you can have information on the technical analysis and fundamental information of the company. Also, এছাড়াও আমাদের আরেকটা ওয়েবসাইট আছে, যেটা হচ্ছে আমার কাছে অনেক ভালো মনে হয় এই ওয়েবসাইটটা আপনাদের জন্য, লঙ্কাবিডি.com বা লঙ্কা বাংলার ফাইন্যান্স পোর্টাল। এটা থেকে আপনি গিয়েছেন কখন? এখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন, লাইক অনেক, বাট
জাস্ট ফর ভ্যালুয়েশন আপনারা একটু এই প্রত্যেকটা টুল এখানে দেখেন একটা হোম ট্যাব আছে, মার্কেট ট্যাব আছে, প্রতিটা ট্যাব একটু আপনারা দেখবেন, ঠিক আছে? এখানে আপনাদের জন্য অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে। আমি সবগুলো হয়তো আপনাদের এখানে দেখাতে পারবো না, বাট আই লিটারালি এনকারেজ ইউ অল টু গো থ্রু দিস। এখানে যে কোম্পানি সার্কিট ব্রেকার কি, আপনাদের সার্কিট ব্রেকার নিয়ে আপনাদের কিন্তু অলরেডি কেস আসছে। তো এই টপ 20 শেয়ার মার্কেট ওয়াচ কি এগুলো সবকিছু কিন্তু আপনি এখানে ইনফরমেশন পাবেন। আমি দেখাবো কি কি কিভাবে কি বের করতে হয় এবং কি দিয়ে আমরা কিভাবে ভ্যালুয়েশন করি, সেই ইনফরমেশন কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তো মনে করেন আপনি যে কোনো একটা কোম্পানির নাম বলেন, আমি ফর এক্সাম্পল আমি সিঙ্গার বিডির ইনফরমেশন জানতে চাই। এখানে ইনফরমেশন আমি ক্লিক করার পর সার্চ দেওয়ার পরেই দেখেন এখানে কি আসলো, ওদের লাস্ট প্রাইস চলে আসলো, ভলিউম চলে আসলো, বেসিক ইনফরমেশনে আন্ডারে ওদের কিছু টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস চলে আসলো, তারপরে ওদের কোম্পানি প্রোফাইলে ওদের কোম্পানির ইনফরমেশন চলে আসছে, ওদের ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এখানে দেখেন ওদের লাস্ট পি রেশিও, এই যে আমি আপনাদেরকে ভ্যালুয়েশন দেখাবো, সেখানে আপনারা খুঁজবেন যে পি রেশিও কোথা থেকে পাওয়া যায়। লাস্ট পি রেশিও অডিটেড এবং অডিটেড ছাড়া আনঅডিটেড বা ইন্টার ইন্টার, সেটাও ওরা কোন ক্যাটাগরি, এ ক্যাটাগরি না বি ক্যাটাগরি, তাদের এজিএম ডেট, ক্রেডিট রেটিং সব কিন্তু এখানে ইনফরমেশন চলে আসে। তাদের শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন আপনাদের জানা লাগতে পারে, শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন। তো শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন কিরকম, তাদের টার্নওভার মানে হচ্ছে তাদের সেলস এর বা রেভিনিউর অবস্থা কিরকম, সেটার নেট প্রফিট কত, ইপিএস কত, এভাবে করে আপনি তাদের এই বছরে লাস্ট ইয়ারের সবকিছু ইনফরমেশন পাচ্ছেন। ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি যদি যান, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি ওদের 2018 সাল থেকে 23 সাল পর্যন্ত মানে 5-6 বছরের ইনফরমেশন, ডিভিডেন্ড পাবেন, ইপিএস পাবেন, নেট অ্যাসেট ভ্যালু পাবেন, এগুলো আমরা দেখবো আজকে। তো অনেক ইনফরমেশন এখানে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। এখানে আপনারা ওদের ইনফরমেশন প্লাস ওদের নিউজ, ওদের রিলেটেড যা যা নিউজ আছে সবগুলো এখানে পাবেন। নিচে যদি যেতে থাকি তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের একটা সামারি দেখতে পাচ্ছেন, এভাবে করে এটাকে আপনারা উপরেও পাবেন। আপনারা যদি হোম বাট এখানে দেখেন বেসিকের পরে আছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2014 সাল থেকে ওদের প্রত্যেকটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট ওরা এখানে গ্যাদার করে রেখেছে। সো ইউ গাইস জাস্ট ডাউনলোড দ্যাম, ইট উইল পপ আপ, এন্ড আফটার ডাউনলোডিং আপনি এটা সুন্দর মতো এখান থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবেন। অ্যানুয়াল রিপোর্ট কিন্তু অনেক বড় সোর্স যেখান থেকে আপনি ইনফরমেশন নিতে পারেন। এছাড়া আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনাদের ভ্যালুয়েশনের জন্য এক্সেল ইনপুট দেওয়া লাগতে পারে, সেটাও কিন্তু আপনারা ইজিলি এখান থেকে নিতে পারবেন। এখান থেকে কপি করা এখন অফ, বাট এটা হেল্প আপনারা নিতে পারবেন। এখানে ব্যালেন্স শিট ইনফরমেশন, ইনকাম স্টেটমেন্টে 5 বছর ইনফরমেশন, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, তাদের রেশিও যেগুলো আপনার অনেক সময় ক্যালকুলেট করা লাগবে এক্সেলে। পিয়ার কোম্পানি, এই যে আমি বলেছিলাম যে পিয়ার কোম্পানি নামে একটা জিনিস শিখবো। পিয়ার কম্পারিজন মানে হচ্ছে তাদের ক্লোজ কম্পিটিটর। সেই ক্লোজ কম্পিটিটর কারা, তাদের লিস্ট সহকারে, এবং আপনি তাদের মধ্যে থেকে কাকে কাকে নিতে চান তাদেরকে সিলেক্ট করে তাদের ইনফরমেশন আপনি এখান থেকে জানতে পারবেন। আপনি একটা কম্পারিজন করতে পারবেন যে আমার সিঙ্গারের কি অবস্থা এবং আমার তার যে কম্পিটিটর এই আত্মবট এবং আদি পাইপকে আমি তাদের কম্পিটিটর হিসেবে নিয়েছি, তাদের কি অবস্থা, কি কত এনবি কত, আপনার ভ্যালুয়েশন করা আপনার জন্য এখানে ইজি করে দিচ্ছে এই ওয়েবসাইটে। এই গেল আরেকটা ওয়েবসাইট। সো ডিএসসি আপনি নিতে পারবেন, সিএসসি থেকেও আপনি ইনফরমেশন নিতে পারবেন, বাট আই আর্জ ইউ গাইস টু গো ফর লঙ্কা বাংলা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, তারপর ইনভেস্টিং.com এর ওয়েবসাইট, এবং আপনারা চাইলে আরেকটা ওয়েবসাইট আছে সেটা হচ্ছে স্টক নাও, stocknow.com.bd, এখানে গেলেও আপনি সিমিলার টাইপ অফ ইনফরমেশন পাবেন। এবং এখানে আপনাদের যদি অ্যাকাউন্ট থাকে, মেম্বারশিপ থাকে, আপনারা আরো বেশি কিছু স্ক্রিনিং এর মতো কিছু বেসিক ইনফরমেশন পাবেন। এখানে আপনি স্ক্রিনিং ইউজ করতে পারবেন। এখানে দেখেন আপনার যদি থাকে তাহলে আপনি যে স্ক্রিনার অপশন থাকে এবং স্ক্রিনার থেকে আপনি নিজের পছন্দ মতো কিছু ইনপুট দিয়ে সেখান থেকে শেয়ার সিলেক্ট করতে পারবেন। সো দেয়ার আর সেভারাল ওয়েবসাইট, এবং এই কয়েকটা ওয়েবসাইট আমি আপনাদেরকে বলছি যেগুলো আপনাদের মাস্ট দেখা লাগবে ফিউচারে কেসগুলো সলভ করার জন্য, ক্র্যাক করার জন্য। ক্লিয়ার? তো এখান থেকে আপনি আমাদের শেয়ার
প্লাস শেয়ারের সাথে সাথে অন্য ইনফরমেশন গুলো সবই কিন্তু জেনে যেতে পারবেন। এতক্ষণ কি আছেন আপনারা আমার সাথে? Yes, sir. Yes, sir. ওকে। তো তাহলে এখন কথা হচ্ছে আমাদের স্টক স্ক্রিনিং আমরা কেন শিখবো? স্টক স্ক্রিনিং আমরা শিখবো কারণ আপনাদেরকে নেক্সট স্টেপ গুলোতে কেস আপনাকে বিভিন্ন কেস দেওয়া হবে যেখানে আপনাকে পোর্টফোলিও কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। এন্ড আই থিংক আপনারা পোর্টফোলিও বুঝেন। পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে আপনার নিজের পছন্দ মতো একটা অনেকগুলো স্টক সিলেক্ট করে একটা পোর্টফোলিও জেনারেট করতে হবে যে পোর্টফোলিও আপনাকে লোয়েস্ট রিস্কে হাইয়েস্ট রিটার্ন দেয়, যাকে আমরা এফিশিয়েন্ট পোর্টফোলিও বলি, রাইট? সো এফিশিয়েন্ট পোর্টফোলিও কেন করা লাগবে? কারণ আমরা কখনোই অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর সব এই যে 605টা স্টক দেখলেন, রাইট? এই 605টা স্টক কিন্তু আপনি কখনোই সিলেক্ট করে এগুলো প্রতিটাতে আপনি ইনভেস্ট করতে পারবেন না। কোন শেয়ারের দাম 1000, কোন শেয়ারের দাম 2000, কোন শেয়ারের দাম 5000, এরকম শেয়ার আপনি সব নিজে কিনে আপনি ইনভেস্ট করতে পারবেন। এই জন্য আপনার দেখা যাবে আপনি স্টক স্ক্রিনিং করে আপনার ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও যেটা আপনার প্রোফাইল, ইনভেস্টমেন্ট প্রোফাইল, আপনি কতটুকু রিস্ক নিতে পারেন, কতটুকু আপনার রিটার্ন করার আপনার ইচ্ছে কতটুকু, সেটার উপর বেস করে আপনার কি স্টক স্ক্রিনিং করার বাধ্যতামূলক। যেহেতু আপনি মার্কেটে সবকিছু ইনভেস্ট করতে পারবেন না আনলেস আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে বা ইন্ডেক্স ফান্ডে ইনভেস্ট করেন, যেটা বাংলাদেশে এখন ইন্ডেক্স ফান্ড এখন আসছে বা আসছে না এখনো। সো আনটিল আনলেস আপনাকে স্টক স্ক্রিনিং করা লাগবে। স্টক স্ক্রিনিং যদি আপনি করা ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে আসলে আপনার ফিজিবিলিটি নাই যে আপনি 605টা স্টক নিবেন, এবং আপনি 605টা স্টক যদি নিয়েও নেন, আপনার যদি এত পরিমাণে ফান্ডিং থাকেও আপনি 605টা স্টক কিন্তু একসাথে দেখতে পারবেন না, আপনি মনিটর করতে পারবেন। সো দেয়ার আর সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট অফ রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্যাট। সো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এবং আপনার লিকুইডিটি কনস্ট্যান্ট চলে আসবে। আপনাদের অনেক স্টক আপনারা যদি ক্যাপিটাল মার্কেট ফলো করেন, আমাদের মোর দ্যান 2 ইয়ার্স অনেক স্টক ফ্লোরে পড়েছিল মানে হচ্ছে ওই স্টকের আইদার কোনো বায়ার ছিল না, অনেক সেলার ছিল, অথবা সেলার অনেক ছিল বাট বায়ার ছিল। তো এরকম কিন্তু যখন হয় তখন মার্কেট ইনলিকুইড হয়ে যায় বা ফ্লোরে পড়ে থাকে। তো এই লিকুইডিটি কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে, এই জন্য আপনাকে স্টক স্ক্রিনিং সিলেক্ট করার সময় লিকুইডিটি কনস্ট্যান্টটাকে মাথায় রেখে স্টক সিলেক্ট করা লাগবে। এবং আপনাকে স্টক সিলেক্ট করার সময় ওরকম স্টক নিতে হবে যেখানে আপনার রিটার্ন জেনারেশনের ক্যাপাবিলিটি আছে, যে স্টক গুলাকে আপনার ফিউচারে আপনার টাইম লাইন, এখন আপনাকে অবশ্যই কম্পিটিশন যখন দেখা যাবে আপনাকে 15 দিন একটা টাইম লাইন দিবে মোর অর লেস, যে হ্যাঁ এই 15 দিনের মধ্যে আপনাকে আপনার সিলেক্টেড পোর্টফোলিওতে রিটার্ন জেনারেট করে রাখতে হবে। সো ইউর টাইমলাইন ইজ রিয়েলি লিমিটেড, এন্ড এই লিমিটেড টাইমলাইনের ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন? আপনাদেরকে ক্যাপিটাল গেইনে কিন্তু বেশি ফোকাস দিতে হবে, বাই এন্ড সেল এন্ড ক্যাপিটাল গেইন, কারণ আপনি ডিভিডেন্ড গেইনে কিন্তু ফোকাস দিতে পারবেন। সো রিটার্ন জেনারেটিং ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা ওই স্টকে সেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে। সো আমরা মোরলেস জানি যে শেয়ার, আমাদের ইকোনমিক্স এর ভাষায় আমরা জানি যে কোনো কিছু প্রাইস ডিটারমাইন হয় ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। সো ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে যদি আসতে হয়, সেইটার প্রসেস যেই ইয়ে দিয়ে যাচ্ছে, শেয়ারের ক্ষেত্রেও কিন্তু সিমিলার প্রসেস, নেগোসিয়েশন প্রসেস দিয়ে কিন্তু আসতে হচ্ছে। ঠিক আছে? সো আমাদের যদি সাপ্লাই বেশি থাকে শেয়ারের, আমরা যদি বিক্রি বেশি করতে চাই শেয়ার, একটা যে কোনো পার্টিকুলার শেয়ার, যেমন আমি সিঙ্গারের কথা বলছি, রাইট? এখন যদি সিঙ্গার যদি বেশি শেয়ার বিক্রি করতে চায় মানুষ, তাহলে তার সাপ্লাই বেশি এবং ডিমান্ড কম, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই কি হবে? শেয়ারের দাম পড়বে। এবং এট দ্য সেম টাইম ডিমান্ড যদি বেশি হয়, সাপ্লাই যদি কম হয়, তাহলে কিন্তু শেয়ারের দাম বাড়বে। এইগুলো আপনাকে কিন্তু মনিটর করা লাগবে এবং এগুলো কিন্তু লিকুইডিটির সাথে রিলেটেড। এবং আমরা জানি এই স্লাইডে এবং এই শেয়ার প্রাইস অনেক ইনফরমেশন দ্বারা এফেক্টেড হয়। প্রতিদিন মার্কেটে অনেক ইনফরমেশন আসে এবং এই ইনফরমেশনের কারণে শেয়ার প্রাইস রিফ্লেক্ট হয়, চেঞ্জ হয়। সো যেমন আমি বললাম যে আজকে কি হলো, আমরা দেখলাম যে 33 শেয়ার মাত্র আজকে ট্রেডিং এ বেড়েছে, আর বাকি অনেকগুলো শেয়ার কিন্তু কি 200 শেয়ার কিন্তু আমাদের শেয়ার দাম কমেছে। সো দেয়ার মাইট বি সাম ইনফরমেশন, বাট দেয়ার মাইট বি সাম মার্কেট কারেকশন, যেগুলোর কারণে আমাদের কি হচ্ছে, শেয়ার প্রাইস আপ এন্ড ডাউন প্রতিদিন হচ্ছে। আজকে একটা শেয়ার আপ করলো, এর পরের দিন যে সেটা আপ হবে এটা কিন্তু নিশ্চয়তা নাই যদি মার্কেটে অন্য কোনো ইনফরমেশন চলে আসে। তো শেয়ার প্রাইস মার্কেটে ইকোনমির কোনো ইনফরমেশন, ইকোনমি রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন হোক, বিজনেস রিলেটেড কোনো নিউজ হোক, ওই কোম্পানি, যে কোম্পানিকে আমি টার্গেট করে বলছি, সিঙ্গারের কথা বলছি, সিঙ্গারের বিজনেস রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন বা রেগুলেটরি কোনো চেঞ্জের ইনফরমেশন,
সো রেগুলেটরি চেঞ্জ ইনফরমেশন আপনারা কোথা থেকে পাবেন? বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে। এছাড়া কোনো নিউজ পোর্টালের ইনফরমেশন ইজ নট ভ্যালিড। আবার বলছি, রেগুলেটরি চেঞ্জ ইনফরমেশন আপনারা পাবেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে। এবং কোম্পানি স্পেসিফিক যে কোনো নিউজ যদি আসে, যেমন ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতেছে, তারা স্টক ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, তাদের প্রাইস ডিক্লেয়ার, ইপিএস ডিক্লেয়ার করছে, ওকে, এই ধরনের ইনফরমেশন যদি থাকে তাহলে কি হবে? কোম্পানির শেয়ার প্রাইস কিন্তু ওঠানামা করবে। যেমন অনেক ইনফরমেশন, যেমন কিছুদিন আগে আমাদের লাস্ট দুদিন আগে যেটা এখন হট টপিক আমাদের, যে মার্জ হচ্ছে এক্সিম ব্যাংকের সাথে আমাদের পদ্মা ব্যাংক মার্জ হচ্ছে। তো এই মার্জের কারণে এখন পদ্মা ব্যাংক কিন্তু লিস্টেড না, কিন্তু এক্সিম ব্যাংক লিস্টেড। তো অবশ্যই তার শেয়ার প্রাইসে কিন্তু এই ইনফরমেশনের এফেক্ট আসবে। এবং আপনাদের বিং অ্যান অ্যানালিস্ট, আপনাদের কাজ হবে এই কি ইনফরমেশনের কারণে তাদের কি ভ্যালু অ্যাড হবে এবং ভ্যালুয়েশন তাদের কমবে নাকি বাড়বে, এগুলো কিন্তু আপনার জাজ করা এবং আপনার সেটার উপর বেস করে আপনি সেল করবেন নাকি শেয়ার কিনবেন সেটা ডিসিশন নাও। সো কথা হচ্ছে, হাউ ডু ইউ ডিসাইড আপনি শেয়ার কিনবেন নাকি বিক্রি করবেন? সো আমাদের মেইন গোল হচ্ছে সেই যে শেয়ার আমি পোর্টফোলিওতে নিব, যে শেয়ারটাকে আমি পোর্টফোলিওর ভিতরে ইনক্লুড করব, সেই শেয়ারের অ্যাকচুয়াল বা ফেয়ার বা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু বের করা। ঠিক আছে, ফেয়ার ভ্যালু বের করা অথবা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু বের করা সিনোনিমাস। তো ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু যদি আপনি বের করতে পারেন কোনোভাবে সামহাও, যে ওর দাম কত হওয়া উচিত, তাহলে আপনি যেটা করতে পারবেন, আপনি মার্কেটে শেয়ারের প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করে আপনি ডিসাইড করতে পারবেন যে শেয়ারের দাম বেশি নাকি কম। এবং আফটার দ্যাট ইউ ক্যান ডিসাইড ওয়েদার টু বাই অর সেল দ্যাট শেয়ার। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছে, একটা কোম্পানি এখানে কারেন্ট প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা, তো সেই কোম্পানির ক্যালকুলেটেড ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু, আপনি তার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু ক্যালকুলেশন করেছেন এবং দ্যাট ইজ 130। আমরা দেখবো কিভাবে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ। তো ওই 130 টাকার সাথে আপনি কম্পেয়ার করে দেখতেছেন যে আচ্ছা 130 টাকা ওর প্রাইস হওয়া উচিত, কিন্তু মার্কেটে এখনো আছে ওর 100 টাকা। তো অবশ্যই 100 টাকা উইল গো আপ ইভেন্চুয়ালি টু 130। তো 130 যেহেতু হবে শেয়ারের দাম, তো আমাদেরকে মনে হচ্ছে যে এই শেয়ারটা যদি আমি এখন কিনি তাহলে আমি 30 টাকার একটা গেইন পাবো। ক্লিয়ার? তো এইভাবে করে কিন্তু আপনার বাই ডিসিশন চলে আসতেছে। তো আপনার কাজ হবে, আমাদের আজকে আমাদের ট্রেনিং এর মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা স্টকটাকে পিক করব কিভাবে। তো স্টক পিক করার জন্য আমাদের কাজ হবে আমরা সেই ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুটি খুঁজে বের করব এন্ড মার্কেটের ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করে আমি শেয়ার কিনবো অথবা সেল করব। ক্লিয়ার? দাদু বন্ধু কি আপনারা আছেন আমার সাথে? ওকে, তো যদি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আছেন তাহলে এখন কথা হচ্ছে আপনাদেরকে বোঝা লাগবে যে মার্কেটে এই যে ভ্যালু, ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু কিন্তু কখন সবাই সবসময় ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু করে, সবাই সময় বলে যে ভ্যালু কত। সো देयर আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যালু যেটা আপনাকে কনফিউজ করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু তাহলে আমরা কিভাবে পাই? এই যে ভ্যালুয়েশন শিখবো আজকে, সেই ভ্যালুয়েশন থেকে আমরা একটা শেয়ারের যে ফেয়ার ভ্যালুটা পাচ্ছি, সেই ফেয়ার ভ্যালুটাকে আমি বলতেছি ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু। ক্লিয়ার? যে ভ্যালুটার সাথে আমি কম্পেয়ার করবো সেই মার্কেটের প্রাইসের সাথে। এছাড়াও আরো কিছু ভ্যালু আছে, যেমন বলছে মার্কেট ভ্যালু। মার্কেট ভ্যালু মানে হচ্ছে শেয়ারের প্রাইস এবং যতগুলো শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং আছে মার্কেটে সেই দুইটার গুণফলের মাধ্যমে টোটাল ভ্যালু, সেটাকে আমরা বলছি কোম্পানির মার্কেট ভ্যালু। and market value totally differs from intrinsic value. সিমিলারলি আমাদের আরেকটা ভ্যালু আছে, সেটা হচ্ছে বুক ভ্যালু, যেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর বিষয় বলে যে টোটাল অ্যাসেট থেকে টোটাল লায়াবিলিটি বাদ দিলে আমরা যেটা পাই, যে টোটাল ইকুইটি, টোটাল ইকুইটিকে আমরা মার্কেটের ভাষায় বলি বুক ভ্যালু। ওকে, এছাড়াও আমাদের আরেকটা ভ্যালু আছে, সেটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু। ফেস ভ্যালু মানে হচ্ছে আমাদের যে শেয়ার গুলো ট্রেড হচ্ছে, যদি 605টা শেয়ার, তো প্রতিটারই একটা ফেস ভ্যালু আছে যেটা রেগুলেটর থেকে বা ওই কোম্পানির জন্ম থেকে তৈরি করে দেওয়া। যেমন বাংলাদেশের জন্য সবগুলো কোম্পানি হচ্ছে ফেস ভ্যালু 10, প্রতিটা কোম্পানির শেয়ার দাম হচ্ছে 10 টাকা। কুপন বিয়ারিং বন্ডস বাদ দিয়ে শেয়ারের কথা বলছি, ইকুইটি শেয়ারের হচ্ছে। তো ফেস ভ্যালু হচ্ছে প্রতিটা শেয়ারের ফেস ভ্যালু মানে হচ্ছে 10 টাকা হচ্ছে তার একটা শেয়ারের ন্যূনতম ইউনিট দাম। এটা অ্যাকচুয়াল প্রাইস না, এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর ভ্যালু। দিস ইজ দ্য অ্যাকাউন্টিং ভ্যালু। আপনারা যখন অ্যাকাউন্টিং এর অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখবেন, সেখানে আপনি টোটাল ইকুইটি যে ভ্যালুটা দেখতেছেন, পেইড আপ ক্যাপিটাল,
সেই পেইড আপ ক্যাপিটালের ভ্যালুটাই হচ্ছে ফেস ভ্যালু। যেমন আমাদের এবং আমাদের যখন ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করা হয়, ডিভিডেন্ড কিন্তু ডিক্লেয়ার করা হয় এই ফেস ভ্যালুর উপরে। আপনাদের যে কেস 1 এর সবাইকে দেওয়া হয়েছিল, সেই কেস 1 এর মোরলেস আপনারা সবাই একটা জিনিস ভুল করেছেন, যে যে আমি অ্যাটলিস্ট যেগুলো দেখেছি সেগুলো যে ফেস ভ্যালুতে আপনারা করেছেন কি, আপনাদের ফেস ভ্যালু ছিল হচ্ছে আপনাদের দেওয়া ছিল ডিভিডেন্ড 5%, 10% ডিভিডেন্ড, ক্যাশ ডিভিডেন্ড কিন্তু কখনো মার্কেটের প্রাইসের উপর দেওয়া হয় না, সবসময় দেওয়া হয় ফেস ভ্যালুর উপর। তো যারা যারা এটা করেছেন তাদেরকে বলছি যে ফেস ভ্যালুর উপরে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা ক্যালকুলেট হয়। সো 5% ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে 10 টাকার 5%, সো 0.5। সো এরকম করে আমাদের কিন্তু অনেকভাবে আমরা ভ্যালুকে ডিফাইন করি, কিন্তু আমরা আজকে যা শিখবো সেটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু কিভাবে বের করা। ঠিক আছে? সো এই ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু বের করার ওয়েটা কি, আমরা আমি ফার্স্টে বলে নিয়েছি কিছু থিওরিটিক্যাল জিনিস আপনাদের দরকার ব্যাকগ্রাউন্ড জানার, স্লাইডটাও তো আপনারা পেয়ে যাবেন হোপফুলি। তারপর আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে ম্যাথে নিয়ে যাবো। সো ট্রাই টু পেশেন্ট উইথ মি। সো ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমাদের কি প্রথমে হচ্ছে দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে, হোল টু ইউনিভার্স। একটা হচ্ছে বটম আপ অ্যাপ্রোচ, একটা হচ্ছে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। সো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে আমরা কি করি, আমরা একটা ইকুইটির শেয়ারের ভ্যালু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। আমরা পুরো টোটাল 605টা স্টককে একটা ফানেলের মধ্যে প্রোভাইড করে, একটা ফানেলের মধ্যে, ফানেল যেরকম কি করে, ফানেলের মধ্যে আপনি অনেকগুলো কিছু দেন, তো আস্তে আস্তে ছোট ছোট জিনিস বের হয়। সিমিলারলি একটা ফানেলের মতো একটা ওয়েতে আমরা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে 605 থেকে সিলেক্টিভ কিছু স্টক খুঁজে বের করব। এবং বটম আপ অ্যাপ্রোচে যেটা করি, আমরা একটা স্টককে সিলেক্ট করি, ওই স্টকের সব কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, তার সোট অ্যানালাইসিস করি, তার পেস্ট অ্যানালাইসিস করি, এবং এর মাধ্যমে সেই কোম্পানি হচ্ছে সেই কোম্পানি আমার পোর্টফোলিওতে আনার যৌক্তিক নাকি না সেটা খুঁজে বের করি। So there are two different approach. Top down approach ওই 605টা থেকে আমরা ফানেলের মাধ্যমে কিছু স্টক পিক করে দেয়, স্ক্রিনিং করে দেয়। আর বটম আপ অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আপনি প্রত্যেকটা স্টক ধরে ধরে আপনি দেখেন যে এটা আপনার পোর্টফোলিওতে রাখার মতো নাকি না। সো আমি যদি প্রথমে যে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে, তো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে আমরা মেইনলি ফোকাস দিব আজকে, এবং আমরা যখন অ্যানালাইসিস করব ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস টপ ডাউন অ্যাপ্রোচেই আমরা যাব। সো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ শুরু হয় কিভাবে, টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে শুরু হয় আপনার ইকোনমি অ্যানালাইসিস দিয়ে। আপনার দেশের এবং আপনার সারাউন্ডিং কান্ট্রিজ এবং ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিক অ্যানালাইসিস করা লাগবে। এই ইকোনমিক অ্যানালাইসিস করার পরে আপনি কিছু মেজর ইন্ডিকেটর পেয়ে যাবেন যে কোন কোন সেক্টর ভালো করবে বা কোন কোন এরিয়া ভালো করতে পারে, আমাদের দেশে কোন এরিয়া খারাপ করতে পারে, সেই ধরনের একটা ইভ্যালুয়েশন আপনি পেয়ে যাবেন। সেই ইকোনমি অ্যানালাইসিস থেকে আপনি তারপর সেক্টর যদি পেয়ে যাচ্ছেন, ওই সেক্টর গুলো থেকে আপনি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ইকোনমি বলতেছে আমার ইকোনমি ভালো হবে, ইনফ্লেশন কমবে, আমার জিডিপি বাড়বে, কারণ হচ্ছে আমার গ্রোথ বাড়বে, কনজাম্পশন বাড়বে, তো কোভিড এর ইম্প্যাক্ট চলে যাবে, সো মেডিকেল এক্সপেন্ডিচার মানুষের এগুলো কমবে, মানুষ হচ্ছে লাক্সারি এক্সপেন্ডিচার গুলো বাড়াবে। এরকম ইনফরমেশন যখন আপনি পাবেন ইকোনমি থেকে, তো তখন এট দ্য সেম টাইম আপনি কি করবেন, ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস করবেন যে এই ইনফরমেশনের জন্য, ইকোনমিক এই কন্ডিশনের জন্য ইন্ডাস্ট্রি কোন কোন সেক্টর ভালো হতে পারে। আমাদের অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর ভালো হবে, না কি হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ভালো হবে, নাকি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ভালো হবে, এই ধরনের অ্যানালাইসিস আপনি করা শুরু করবেন। সেটাকে আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস। এই ইকোনমি অ্যানালাইসিসে ইনফরমেশনের উপর বেস করে, এবং দেন ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি কিছু কিউ ইন্ডাস্ট্রি খুঁজে বের করতে পারবেন যেগুলো আপনার পোর্টফোলিওতে নেওয়ার মতো বেস্ট হবে। সেখান থেকে আপনি হচ্ছে পরবর্তীতে কোম্পানি অ্যানালাইসিস করবেন, ইন্ডিভিজুয়াল যে এই কোম্পানি নেওয়া যায় কিনা, এবং ফাইনালি এর মাধ্যমে আপনি আপনার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুটা খুঁজে বের করবেন। সো আপনাকে যখন কেস দেওয়া হবে, আপনাকে যদি বলে পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করতে, আপনি প্রতিটা স্টক আপনি সিলেক্ট করেছেন, অবশ্যই এই ফানেলের মাধ্যমে দিয়ে আসা লাগবে। আপনার প্রতিটা স্টকের পিছনে রিজনিং থাকা লাগবে যে হ্যাঁ আমার স্টকটা সিলেকশনের পিছনে এই রিজন আছে ইকোনমিক, এই রিজন আছে ইন্ডাস্ট্রি, এই রিজন আছে কোম্পানি। সো কথা হচ্ছে অ্যানালাইসিস গুলো এখন কিভাবে করে, আমরা কি কি দেখবো। ইকোনমিক অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো ইন্ডিকেটর আছে, যেমন এখানে বলতেছে গজ ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি বাড়তেছে না কমতেছে, এটা কিন্তু ইন্ডিকেটর। জিডিপি যদি বাড়ে দ্যাট মিন্স আমাদের হোল কনজাম্পশন এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লেভেল বাড়বে। ঠিক আছে, সো সেখান থেকে আপনি ইন্ডাস্ট্রি কোন ইনভেস্টমেন্টটা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি হবে,
সেটা আপনি নিয়ে বুঝতে পারবেন, সেখান থেকে আপনি ট্র্যাক ডাউন করে ওই ইন্ডাস্ট্রিকে খুঁজে বের করতে পারবেন। তারপর মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি কি এরকম, আমাদের মার্কেট ক্যাপ কি বাড়তেছে, মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি হচ্ছে আমাদের এই মার্কেট ক্যাপ বললাম না কিছুক্ষণ আগে, মার্কেট ক্যাপিটাল প্রাইস ইন নাম্বার অফ শেয়ার, তো টোটাল যতগুলো শেয়ার আছে তাদের প্রাইস তাদের নাম্বার শেয়ার গুণ দিলে আমাদের টোটাল দেশের মার্কেট ক্যাপ হয়। তো এই মার্কেট ক্যাপ ডিভাইডেড বাই জিডিপি দিলে আমরা বুঝতে পারি যে জিডিপি কতটুকু অংশ আমাদের মার্কেট ক্যাপ আছে। তো এটা মোরলেস বাংলাদেশ হচ্ছে 11% এর মতো, যদি আমরা ট্রেজারি বন্ড গুলোকে ইনকর্পোরেট করি তাহলে 18% এর মতো আসে। তো এই মার্কেট ক্যাপ কিন্তু আমাদের একটা ইন্ডিকেটর যে আমাদের মার্কেট যদি ক্যাপ বাড়ে দ্যাট মিন্স হচ্ছে মার্কেটে কিন্তু বেশি ট্রেড হচ্ছে, ভলিউম বাড়তেছে, তো মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট বাড়তেছে। তো এই মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি দিয়েও কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন সেক্টরে বা কোন ইয়েতে মানুষের ইন্টারেস্ট আসতেছে নাকি না, বা ইনভেস্টরদের কনফিডেন্স লেভেলটা কিরকম। ইনফ্লেশন রেট সিমিলার হচ্ছে, ইনফ্লেশন রেটের উপর আপনি আইডিয়া করতে পারবেন যে আপনার ফিউচার মার্কেট কি হতে পারে, এক্সপোর্ট গ্রোথ হতে পারে, ইম্পোর্ট গ্রোথ, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, এভাবে করে অনেকগুলো ইন্ডিকেটর আছে। গভর্নমেন্ট বরোইং বাড়তেছে না কমতেছে, কম মানি রেট, তারপর হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট গ্রোথ বাড়তেছে না কমতেছে, এই সব ইনফরমেশন কিন্তু আপনাকে একটা হোলিস্টিক একটা ওভারভিউ দিবে যে আপনার দেশ কোথায় যাচ্ছে এবং এই এর কারণে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি বেনিফিটেড হবে, কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে নেগলেক্টেড হবে। তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আপনি আইডিয়া পাবেন যে আপনি কোন স্টক গুলো আপনার ভালো দিকে যাবে, কোন স্টক গুলা কোন ইন্ডাস্ট্রি গুলো খারাপের দিকে যাবে। দেন আপনি কি করবেন, আপনি ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস করবেন। আমি ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস কিভাবে করতে পারি, ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদের কোয়ার্টার সাইড কোর্সেস আছে। তো কোয়ার্টার সাইড কোর্সেসে আমাদের কি করা হয় যে কম্পিটিশনের লেভেল কিরকম, ইন্ডাস্ট্রি কি অনেক ম্যাচিউরড ইন্ডাস্ট্রি নাকি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এখনো একটা এমব্রয়নিক স্টেজে আছে, অনেক একেবারে আর্লি স্টেজে আছে। তো সেগুলোর উপর বেস করে কম্পিটিশন যদি বেশি হয় দ্যাট মিন্স তাহলে সেখানে তার রিটার্ন জেনারেটিং ক্যাপাসিটি বা গ্রোথ কম হবে। কোম্পানি যদি ইন্ডাস্ট্রি যদি একেবারে আর্লি স্টেজে থাকে, এমব্রয়নিক স্টেজে থাকে, সেই কোম্পানি কিন্তু গ্রোথ রেট অনেক বেশি হবে। তো আপনার ভ্যালুয়েশন করতে গেলে এই গ্রোথ যেটা আপনি আইডিয়া পাবেন এই কোর্টাস হাইপোথিসিসের অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। তারপর হচ্ছে সাবস্টিটিউট, সেট অফ সাবস্টিটিউট, যে আপনার সাবস্টিটিউশনের অবস্থা কিরকম, আপনার ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্ট কতটুকু রিস্কে আছে যে অন্য একটা নতুন প্রোডাক্ট এসে তোকে সাবস্টিটিউট করে দিবে। তো দেন হচ্ছে সাপ্লায়ার বার্গেনিং পাওয়ার, সাপ্লায়ার যারা আছে, তো ইন্ডাস্ট্রি কি সাপ্লায়ারের উপর বেশি নির্ভরশীল, মানে র ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য ইন্ডাস্ট্রি সাপ্লায়ারকে বেশি, সাপ্লায়ারের সংখ্যা বেশি এবং ইন্ডাস্ট্রিতে প্লেয়ার যারা তাদের সংখ্যা কম। যদি এরকম হয়, সরি স্লাইড, যদি এরকম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে যে আমাদের যদি ইকোনমিক কোনো ইনফরমেশন অফ র ম্যাটেরিয়ালস প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে সাপ্লায়ারদের পাওয়ার বেড়ে যাবে এবং ইন্ডাস্ট্রির প্রফিট মার্জিন কিন্তু কমে যেতে পারে। সিমিলার ওয়েতে কাস্টমার যারা, আমরা যারা ইউজার, যারা প্রোডাক্ট এন্ড ইউজার, তাদের বার্গেনিং পাওয়ার কিন্তু ওই ইন্ডাস্ট্রির উপরে। ফর এক্সাম্পল ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ইউজার আমরা, কাস্টমার আমরা, কনজিউমার্স আমরা, আমাদের কিন্তু হাতে কোনো এমন কোনো পাওয়ার নাই যে আমরা এই প্রোডাক্ট গুলোর প্রাইসিং এ কোনোভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারি। তো আমাদের পুর একটা কাস্টমার বার্গেনিং পাওয়ার আছে। কিন্তু আমরা যদি কনজিউমার গুডস এর ক্ষেত্রে বলি, আমরা কিন্তু কনজিউমার গুডস এর ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আমাদের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি। তো এইভাবে করে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন কোন ইন্ডাস্ট্রির উপরে আমাদের বার্গেনিং পাওয়ার কাস্টমার এবং সাপ্লায়ারের বেশি। যদি বেশি হয়, আবার থ্রেড যদি থাকে নিউ এন্ট্রান্সদের, সেই পাঁচটাই যদি বেশি থাকবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ওই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ভালনারেবল অবস্থায় আছে। এই পাঁচটা ফ্যাক্টর, পাঁচটা ফ্যাক্টর যদি বেশি থাকে তাহলে আমাদেরকে একটা ইন্ডিকেটর দেয় যে এই ইন্ডাস্ট্রি ফিউচারে খারাপ করতে পারে বা এই গ্রোথ পটেনশিয়াল কম। তো এগুলোকে কিন্তু আপনাদের আইডেন্টিফাই করা লাগবে। সো ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস এর রিপোর্ট অফ প্রসেস এর মাধ্যমে এবং সিজনালিটি, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সিজনালিটি থাকে। যেমন যদি আমি ফর এক্সাম্পল আমি বলতেছি যে উইন্টার সিজনে আমাদের সবচেয়ে বেশি কিছু সেক্টরে বেশি প্রফিটেবল হয়, আবার সামার সিজনে কিছু ইন্ডাস্ট্রি বেশি পারফরমেন্স ভালো করে। তো এইসব ইন্ডাস্ট্রি, এইসব প্রোডাক্ট যারা আছে সেগুলোতে কিন্তু আমাদের কি হবে, আমাদের এইভাবে করে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমি যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রোডাক্ট সেই কোম্পানির সিজনালিটি এফেক্টকে, যার সিজনালিটি ইফেক্ট যত কম সেই ইন্ডাস্ট্রি ততই বেশি কিন্তু সাস্টেইনেবল। তো এইগুলো আপনার ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস থেকে বের করার পরে আপনি হাতে গোনা 14টা 15টা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনি
4-5টা ইন্ডাস্ট্রি সিলেক্ট করতে পারবেন যারা আপনার মনে হয় যে আপনার পোর্টফোলিওতে আনার মতো সুইটেবল। আফটার দ্যাট আপনার কাছে এখন 2-3টা বা 4টে ইন্ডাস্ট্রি চলে আসছে, তো সেই ইন্ডাস্ট্রির আপনি এখন কি করবেন? কোম্পানি অ্যানালাইসিস করবেন। তো কোম্পানি অ্যানালাইসিসের জন্য আপনার কি করা লাগে? আপনি প্রতিটা কোম্পানি কি সোয়াট অ্যানালাইসিস করতে পারেন। আপনারা মেবি এগুলো সবকিছুই জানেন, সোয়াট অ্যানালাইসিস, স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি, থ্রেট অ্যানালাইসিস, যেটা কোম্পানি সোয়াট অ্যানালাইসিস করবেন। কোম্পানি পেস্টেল, এটা কোম্পানি হচ্ছে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট এর উপর, ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট কি তার জন্য কনডিউসিভ, তার জন্য কি ভালো, নাকি তার জন্য একটা থ্রেটেনিং এনভায়রনমেন্ট। তো সেই পেস্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কোম্পানি অ্যানালাইসিস করে কোম্পানির গ্রোথ কি হবে, কোম্পানির গ্রোথ কি ফিউচার বাড়বে নাকি না, সেটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবে। Then you have to understand কোম্পানির পারফরমেন্সের, কোম্পানির গ্রোথের ট্রেন্ড কি। আমরা যখন যে এক্সেলে যাব তখন আমরা দেখব যে আমাদের গ্রোথ খুঁজে বের করতে হবে, এবং এই গ্রোথের ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আপনারা পাবেন হচ্ছে কোম্পানির নিজস্ব অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে, কোম্পানি রিলেটেড নিউজ থেকে, এবং কোম্পানি হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল পারফরমেন্স থেকে, যে কোম্পানি কি করতেছে, কোম্পানির পিছনের হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশন দেখে বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ কোম্পানি প্রফিট কি বাড়তেছে নাকি কমতেছে, ট্রেন্ডটা বোঝার চেষ্টা করবেন। এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কোম্পানি ভালো নাকি খারাপ। আমরা যখন এক্সেলে যাব তখন আমরা ডিটেইলস দেখব কোম্পানি অ্যানালাইসিস করব। আমি মেইনলি কোম্পানি অ্যানালাইসিসে বেশি ফোকাস দিব, অ্যাজিউমিং যে আপনারা ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইকোনমিক অ্যানালাইসিস কিছুটা হলেও আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। কারণ সবগুলো ইন্ডিকেটর, ইকোনমিক রিলেটেড ইন্ডিকেটর আপনারা কোথায় পেয়ে যাবেন? ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ইন্ডিকেটর নামে একটা ফোরাম আছে, সেখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের সব ইকোনমিক ইন্ডিকেটর আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং বাংলাদেশের যত সিকিউরিটি ইকুইটি ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট আছে, অনেক ব্রোকারেজ হাউস, অনেক অ্যাসেট ম্যানেজার কোম্পানি তারা ছাড়ে, আইডিএলসি ছাড়ে, তারা ওদের কাছ থেকে সিটি ব্রোকারেজ থাকতে পারে। তো তারাও কি করে, তারা আপনি অনলাইন থেকে তাদের বিভিন্ন ধরনের ইকুইটি নোটস পেয়ে যাবেন, সেই ইকুইটি নোটস দিয়ে কিন্তু আপনি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস পেয়ে যাবেন। তো যেটা থাকবে আপনাদের করার জন্য সেটা হচ্ছে আপনার কোম্পানি অ্যানালাইসিস। তো কোম্পানি অ্যানালাইসিস যখন আপনি করবেন, আপনাকে কিন্তু কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সম্পর্কে খুব ভালো মতো আইডিয়া লাগবে। এখন কথা হচ্ছে তাহলে কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনারা কোথায় পাবেন? অলরেডি আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিয়েছি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো আপনারা কি পেয়ে যাচ্ছেন, ওই যে রংটা বাংলার ওয়েবসাইট বা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ইনফরমেশন, ওখান থেকে কিন্তু আপনারা ইনফরমেশন পেয়ে যান কিছু, রাইট? এছাড়াও আপনারা কিন্তু কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকেও তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইনফরমেশন পাবেন। কথা হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কিন্তু মেইনলি আপনারা যারাই আছেন একেবারে এলিমেন্টারি লেভেল থেকে বলছি যে এই 4টে স্টেটমেন্ট, এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট যেখানে আমরা নেট প্রফিট বা সব ধরনের প্রফিট গুলো খুঁজে বের করতে পারি, গ্রস প্রফিট কত, অপারেটিং প্রফিট কত, এবং সব ধরনের এক্সপেন্স বাদ দেওয়ার পরে একটা পিরিয়ডে তাদের কতটুকু ইনকাম এসে সেটা জানতে পারি। ওনারশিপ স্টেটমেন্ট থেকে আমরা ইকুইটি অ্যামাউন্ট জানতে পারি, যে বছরের শুরুতে কতটুকু ওনারশিপ ছিল এবং বছরের শেষে এটা বেড়েছে না কমেছে, কতটুকু তারা ডিভিডেন্ড দিয়েছে, কতটুকু তারা রিটেন আর্নিং করেছে, সেটা এখান থেকে জানতে পারি। ব্যালেন্স শিট থেকে আপনারা একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডে কোম্পানি কতটুকু অ্যাসেট আছে, কতটুকু পরিমাণ লায়াবিলিটিস আছে, কতটুকু ইকুইটি আছে, সবগুলা লিস্ট আপনি পান একবারে ইন ডিটেইল ব্রেকডাউন সহকারে। এবং আপনাদের ফোর্থ যে স্টেটমেন্ট, যেটা আপনাদের সবসময় জানা উচিত, যেটা আপনারা মোরলেস অ্যানালাইসিস সময় অ্যাভয়েড করে যান, সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো, যেখানে আপনি কোম্পানি কত ক্যাশ ইনফ্লো হলো এক বছরে এবং কত ক্যাশ আউটফ্লো হলো সেই ধরনের ইনফরমেশন পাবেন। তো আমরা এখন অ্যানালাইসিসের দিকে যদি যাচ্ছি, তো এর আগে আমরা জাস্ট একটা স্ন্যাপশট দেখি, যেটা হচ্ছে বেক্সেনকোর হচ্ছে প্রফিট লস স্টেটমেন্ট বা ইনকাম স্টেটমেন্ট। এখানে দেখেন শুরু হয়েছে কিন্তু রেভিনিউ থেকে, যে কোনো অ্যানুয়াল রিপোর্টে কি থাকে, কম্পারেটিভ 2 বছরের ভ্যালু দেওয়া থাকে, যেমন 2021 এবং 2022 এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেভিনিউ তাদের 2 বছরের কত, রেভিনিউ থেকে তাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড, মানে তাদের প্রোডাক্টটা তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা কত, তারপরে তাদের গ্রস প্রফিট অ্যামাউন্ট কত, তাদের অপারেটিং এক্সপেন্সেস কত, তারপরে তাদের বিজনেস রান করতে কতটুকু এক্সপেন্স হয়েছে, তাদের অপারেটিং প্রফিট কত টাকা এসেছে। এই দিস ইজ দা অপারেটিং প্রফিট, যাকে আমরা আরেকটা নামেও বলে থাকি, সেটা হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স। এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইন্ডিকেটর, কারণ এই অপারেটিং প্রফিট বা ইপিআইটি দিয়ে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করি আমার কোম্পানি কতটুকু অপারেশনের দিক থেকে সাকসেসফুল। এটা যেমন 23
মিলিয়ন থেকে কি হচ্ছে 22 মিলিয়ন হয়ে গেছে। সো এটা কিন্তু আমাদের জন্য কি বিলিয়ন, 23 বিলিয়ন থেকে 22 বিলিয়ন হয়ে গেছে। সো এটা কিন্তু একটা বড় একটা জাম্প। সো এই ধরনের অপারেটিং প্রফিট যত বেশি হবে তত কিন্তু আমাদের সাকসেসের যে কোম্পানি অপারেশন ভালো করতেছে। এরপরে আমাদের অপারেটিং প্রফিটের পরে আমাদের নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস গুলো আমরা বাদ দেই, ট্যাক্স বাদ দেই, ইন্টারেস্ট বাদ দেই। বাদ দেওয়ার পরে আমাদের যা থাকে সেটাকে আমরা বলি নেট প্রফিট। তো সেটাকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা ইপিএস পাই বা আর্নিং পার শেয়ার পাই। তো এই ইনফরমেশন গুলো আপনাদের অনেক দরকার যখন আপনারা ভ্যালুয়েশন করবেন। সিমিলারলি আপনারা যদি ব্যালেন্স শিট দেখেন, ব্যালেন্স শিটে কি থাকে আমি বলেছি, কোম্পানি টোটাল অ্যাসেটস থাকে, যেখানে অ্যাসেটকে আবার তারা ব্রেক ডাউন করতেছে নন কারেন্ট অ্যাসেট বা ফিক্সড অ্যাসেট এবং কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে, এবং কোম্পানি হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি থাকে, এবং কোম্পানি হচ্ছে লায়াবিলিটিকে তারা ব্রেক ডাউন করে নন কারেন্ট লায়াবিলিটি এবং কারেন্ট লায়াবিলিটি হিসেবে তারা শো করে। এবং এই দুইটাই হচ্ছে কোম্পানির জন্য কি কতটুকু লায়াবিলিটি বাদ দিলেই টোটাল অ্যাসেট থেকে কোম্পানির ইকুইটি ভ্যালু চলে আসে অ্যাকাউন্টিং ভাষায়, যে এটা কি আমরা বলতেছিলাম সেই বুক ভ্যালু। সো সেটাও কিন্তু তারা এখানে রিপোর্ট করতেছে। আমার কমেন্ট ডিলিট করে দিয়েছে। দেন তারপর আমাদের এখানে লেফট সাইডে হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের মধ্যে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোম্পানি একটা বড় একটা ইনফরমেশন, যে কোম্পানি হচ্ছে কতটুকু ক্যাশ জেনারেট করতে পেরেছে। এটা কিন্তু অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট থেকে আপনি বুঝতে পারেন যে কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি ক্যাশে কতটুকু প্রফিট করেছে, যেটা অ্যাকচুয়াল সিনারিও রাদার দ্যান নেট প্রফিট। কারণ নেট প্রফিট যেহেতু অ্যাকচুয়াল বেসিসে তৈরি করা হয়, নেট প্রফিট কিন্তু সবসময় আমাদেরকে অ্যাকচুয়াল প্রফিটটা দেখায় না, ক্যাশে প্রফিট দেখায় না। ও আমাদের বকেয়া, দ্যাট মিন্স অ্যাকচুয়াল এবং ক্যাশ দুটো মিলে আমাদেরকে প্রফিট দেখায়। কিন্তু আপনারা যখন এখানে নেট ক্যাশ ইউজ ইন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস পাচ্ছেন, এখানে দেখেন, তাহলে এখান থেকে আপনাদের অ্যামাউন্ট দেখে বুঝতে পারবেন যে কোম্পানির অপারেশন থেকে অ্যাকচুয়ালি তারা কতটুকু ক্যাশ জেনারেট করতে পেরেছে। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে দেখেন, এই স্লাইডে কোম্পানি দেখেন অ্যামাউন্ট কিন্তু দুটোই পজিটিভ, রাইট? তাদের নেট প্রফিট বা নেট ইনকাম। কিন্তু এখানে যখন আমাদের আসতেছে, তাদের হচ্ছে এখানে অপারেশন থেকে কিন্তু তাদের নেট অপারেটিং ইনকাম ক্যাশে কিন্তু সেটা নেগেটিভ। দ্যাট মিন্স তারা কিন্তু তাদের লস হয়েছে ক্যাশে, এবং তাদের ক্যাশ বেশি ইউজ হয়েছে, লস হয়নি, এটাকে বলে ক্যাশ তাদের বেশি ইউটিলাইজ করতে হচ্ছে। এবং এখানে তারা এই বছর 2022 তাদের ক্যাশ হচ্ছে ক্যাশে অপারেটিং প্রফিট হয়েছে। সো কখনো কখনো আপনারা একটু ইলিউশনে পড়েও যেতে পারেন যখন আপনার নেট প্রফিট দেখেন। নেট প্রফিটের থেকেও ভালো ইন্ডিকেটর হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের নেট অপারেটিং প্রফিট, যেটা কিনা হচ্ছে দিস অ্যামাউন্ট। এভাবে করে আপনি সিমিলার উইথ স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো থেকে আপনি ইকুইটি স্টেটমেন্ট যদি যান, যেটা হচ্ছে আমাদের রাইট সাইডে আছে, রাইট সাইড থেকে আপনি এক বছরে কতটুকু পরিমাণ ইকুইটি কমেছে এবং বেড়েছে, কেন বেড়েছে, কত টাকা ইয়ে হচ্ছে, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। I can see the slide. Sir, the slide share has been off. Dear participants, let's wait for a few minutes. Maybe there is some technical issues. Please wait patiently. Thank you. Can somebody call Imran Bhai, and I think he's disconnected. Yes, sir, he's coming. He's rejoining.
very soon with this. Dear participants, I hope you guys are taking notes of every queries you have during the session. We will have a question answer session in the end. I hope you guys will clear your doubts. Sorry everyone, my internet got disconnected for somehow. শুনতে পাচ্ছেন এখন? Am I audible? Yes, sir. You are. Okay. So আছেন তো এতক্ষণ আমার সাথে, right? Yes, sir. We all are here. Okay. So let me get back to the slides where I was. Okay, can you guys see the slides? Yes, sir. We can see this. ওকে সো আপনাদের মোরলেস আই এম অ্যাজিউমিং যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এর একটা আইডিয়া আছে এবং সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল রিপোর্টে পাওয়া যায় এবং আপনি অ্যানুয়াল রিপোর্ট গুলো সেই এখন আমি সোর্স আপনাদের দিয়ে দিয়েছি যে লঙ্কা বাংলা ওয়েবসাইট বা টাকিস ওয়েবসাইট বা কোম্পানি ওয়েবসাইট থেকে এগুলো নামাতে পারেন। সো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে তাহলে স্টেটমেন্ট গুলোকে অ্যানালাইসিস আমরা কিভাবে করব। সো অ্যানালাইসিস করার প্রিলিমিনারি স্টেপও আমি দেখাবো এবং ভ্যালুয়েশন পর্যন্ত আমি দেখাবো। সো এখন থেকে একটু আমরা কোয়ান্টিটেটিভ টার্মে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো কোয়ান্টিটেটিভ টার্মে প্রথমেই হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং হরাইজন্টাল অ্যানালাইসিস। সো এখানে হচ্ছে চারটি অ্যানালাইসিস আছে, ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস, হরাইজন্টাল অ্যানালাইসিস এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট থেকে আমরা কিছু ইনভেস্টমেন্টের ইনফরমেশন আপনারা নিতে পারবো, কিছু ইনটিউশনস আমরা নিতে পারবো কোম্পানি সম্পর্কে এবং রেশিও অ্যানালাইসিস। সো প্রতিটা আমরা আস্তে আস্তে করে দেখি একটু। ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস আমরা কি করি, আপনারা ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিসকে আমরা কমন সাইজ অ্যানালাইসিস নামেও চেনে থাকি। আপনারা যদি কেউ ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট হন আপনারা মেবি এটা অলরেডি জানেন। এক্সকিউজ মি। সো ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিসকে আমরা কমন সাইজ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কখনো জানে থাকি, যেখানে আমরা কি করি টোটাল সেলসকে ইনকাম স্টেটমেন্টে করি। ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস আমরা দুই ভাবে করি, ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য করি, ব্যালেন্স শিটের জন্য করি। তো যখন ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য আমরা করব, ইনকাম স্টেটমেন্টে টোটাল সেলস এর কে আমি মেইন ভ্যালু হিসেবে ধরে, প্রিলিমিনারি এলিমেন্ট হিসেবে ধরে বাকি যতগুলো এলিমেন্ট আছে ইনকাম স্টেটমেন্ট সবগুলো কি হচ্ছে রেশিওতে কনভার্ট করব এবং পার্সেন্টেজে রূপান্তর করব। এতে করে কি হবে, আপনারা ওই পার্সেন্টেজ ফর্ম থেকে আপনারা কি করতে পারবেন, ওই সেলস এর এগেইনস্টে ওই কি হবে সব যদি পার্সেন্টেজে রূপান্তর চলে আসবে, আপনি তখন বলতে পারবেন যে 100 টাকা যদি সেলস হয় তাহলে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত টাকা খরচ হচ্ছে সেই সেলস এর এগেইনস্টে। আপনার অপারেটিং এক্সপেন্স বলতে পারবেন যে সেলস এর এগেইনস্টে কত পার্সেন্ট অপারেটিং এক্সপেন্স হচ্ছে। এভাবে করে আপনি ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বা কমন সাইজের মাধ্যমে আপনি ওই বড় বড় ফিগারের অ্যামাউন্ট থেকে নিজেকে সাইডলাইন করে আপনি দ্রুত ফাস্ট আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারবেন যে কোম্পানি কিরকম করতেছে ইন টার্মস অফ সেলস এর এগেইনস্ট অন্যান্য এলিমেন্ট গুলো তাদের কিরকম এবং তাদের কোনো পারফরমেন্সের সুযোগ আছে কিনা, সরি বা স্ট্রেংথ কোথায় বা তাদের উইকনেস কোথায় সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। সিমিলার ওয়েতে আমরা কিন্তু এই একই জিনিস ব্যালেন্স শিটের জন্য করি এবং ব্যালেন্স শিটের জন্য যখন আমরা করব আমরা কি করতেছি টোটাল অ্যাসেটকে আমরা হচ্ছে মেইন ফিগার হিসেবে ধরবো, বেস ফিগার ধরবো এবং টোটাল অ্যাসেটের এগেইনস্টে আমি সবগুলো ব্যালেন্স শিটের আইটেমকে আমি ডিভাইড করে রেশিও করে পার্সেন্টেজে রূপান্তর করবো। এর মাধ্যমে আমার যেটা বের হবে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে আমার কোম্পানি কতটুকু ভালো মতো পারফর্ম করতেছে টোটাল অ্যাসেটের পার্সপেক্টিভে। সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো। তারপরে হচ্ছে হরিজন্টাল অ্যানালাইসিস। হরিজন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা হরিজন্টাল মানে তো বুঝতেছেন যে সমান। তো আমরা কি করি হরিজন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা সেভারাল ইয়ার্স একই কোম্পানির অনেক বছরের একটা কম্পারিজন করি যে এক এক বছর কোম্পানির পারফরমেন্স কেমন হচ্ছে, গ্রোথ কিরকম, তাদের প্যাটার্ন আছে কিনা, তাদের ট্রেন্ড কিরকম, তাদের কস্ট অফ গুডস প্রতি বছর বাড়তেছে না কমতেছে, তাদের সেলস প্রতি বছর কতটুকু রেটে বাড়তেছে বা কমতেছে।
তাদের অন্যান্য টোটাল এক্সপেন্স কমতেছে না কিনা, তাদের ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম বাড়ছে কিনা প্রতি বছর, সেইটা আমরা দেখতে পারি কি হরাইজন্টাল অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে। তো সেই দুটো একটা এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এখানে একটা ভ্যালুয়েশন আমরা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন বেক্সিমকো ফার্মের জন্য একটা ভ্যালুয়েশন। এখানে আমরা কি করেছি সবাই দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ওকে, সো এখানে আমাদের কি করা হচ্ছে দেখেন, আমি জাস্ট এক্সেল যদি ফর্মুলাটা আপনারা দেখেন, আমি প্রতি বছরের কি করেছি, কস্ট অফ গুডস সোল্ড কে ডিভাইড করেছি হচ্ছে টোটাল সেলস দিয়ে। তাহলে আমার অ্যামাউন্টে চলে আসলো যে সেলস যদি হয় 100 টাকা, 100%, সেক্ষেত্রে হচ্ছে 91.48 টাকা যাচ্ছে আমার ওই কোম্পানি কিসের জন্য, সরি কস্ট অফ গুডস সোল্ড অ্যামাউন্ট, এটা হচ্ছে লোকাল 53 টাকা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ডের জন্য চলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? সিমিলার ওয়েতে তাহলে আমার গ্রস প্রফিট হচ্ছে 46.43 অন এন এভারেজ, 46.43 টাকা আমার আসছে কোম্পানির ওই কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাদ দেওয়ার পরে। এইভাবে করে প্রতিটা এলিমেন্ট, বাকি সবগুলো এলিমেন্ট কি আমি ওই 100 টাকার সেলস সাপেক্ষে বা রিলেটিভলি সবগুলোকে আমি কি কম্পারেটিভলি একটা পার্সেন্টেজ রূপান্তর করেছি প্রতিটা এলিমেন্ট। এখান থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোন এলিমেন্টটা সবচেয়ে বড়, রাইট? যেমন দেখেন এখানে দুটো এলিমেন্ট দেখা যাচ্ছে, টোটাল সেলিং, মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স, এটা টোটাল সেলস এর 21.4%। সিমিলার ওয়েতে এভাবে করে আমরা কিন্তু বড় বড় আইটেম গুলো খুঁজে বের করতে পারি, যে কোম্পানির কন্ট্রিবিউশন, কোম্পানির প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এর অ্যামাউন্ট 0.68%, এখানে হচ্ছে এটা কি প্রফিট আফটার ট্যাক্স হচ্ছে 16%। এভাবে করে আপনারা একটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি এত বড় বড় অ্যামাউন্ট গুলো না দেখে কত টাকা তাদের ফিগারেটিভলি অ্যামাউন্টে সেলস হচ্ছে নাকি না, সেখানে আপনাদের না গিয়েই আপনারা আইডিয়া করতে পারতেছেন যে কোম্পানি কোন আইটেমটা তাদের সবচেয়ে ক্রুশিয়াল। যেমন দেখা যাচ্ছে 100 টাকার মধ্যে কোম্পানি 53 টাকা চলে যায় হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। আর আমরা জানি কস্ট অফ গুডস সোল্ড হচ্ছে কোম্পানির ওই প্রোডাক্টটাকে র ম্যাটেরিয়াল থেকে কনভার্ট করে ফিনিশ গুডস পর্যন্ত কনভার্সন করে যা যা খরচ হয় সেটা, সেই খরচটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তো কোম্পানির এমন কোন পলিসি, এমন কোন ইকোনমিক কোন ডিসিশন আসলো যে কারণে কোম্পানির কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর কস্ট বেড়ে যেতে পারে, বা যদি কোনো এরকম হয় যে ন্যাশনাল কোন ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে যার কারণে এই কোম্পানির র মেটেরিয়ালস আনতে বাইরে দেশ থেকে কষ্ট হতে পারে, এই কারণে কোম্পানি কস্ট বেড়ে যেতে পারে। যদি এগুলো ইন্ডিকেশন থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোম্পানি কস্ট অফ গুডস সোল্ড ইম্প্যাক্ট করবে, এন্ড আলটিমেটলি কস্ট অফ গুডস সোল্ড যদি ইম্প্যাক্ট করে তাহলে কোম্পানি নেট প্রফিট ইম্প্যাক্ট করবে। ক্লিয়ার? সো আপনাদের জন্য তো সবার প্রথম কাজ হবে কি, আপনারা হচ্ছে এই ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টাল অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে গ্রোথ গুলো খুঁজে বের করবেন এবং চেইন গুলো খুঁজে বের করবেন এবং কোন আইটেমটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা খুঁজে বের করবেন। যদি ওটা হয়ে যায় দেন আপনারা কি করবেন, আপনারা তাহলে একটা প্রিলিমিনারি একটা আইডিয়া পাচ্ছেন যে আপনার কোম্পানি কোন কোন ইনকাম স্টেটমেন্টে কোন কোন এক্সপেন্স সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এক্সপেন্স বা ক্রিটিক্যাল আইটেম, ব্যালেন্স শিটের কোন কোন আইটেম সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল। ক্রিটিক্যাল আইটেম কেন বলতেছি, ওই আইটেমগুলো যদি কিছু 1% চেঞ্জ হয় তাহলে ওই কোম্পানির টোটাল ইনকাম বা টোটাল অ্যাসেটের চেঞ্জ হয়। তো সেটা আপনি উইদিন আ সেকেন্ড এক্সেল এর মাধ্যমে করে ফেলতে পারতেছেন। আর ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ডান দ্যাট, এরপর আপনি যেটা করবেন, আপনি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিসে যাবেন। সো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস আমরা কিভাবে করি, আপনারা যদি কোম্পানিতে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দেখেন অ্যানুয়াল রিপোর্টে, তাহলে আপনারা দেখবেন যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে তিনটা ভাগ আছে। একটা
একটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এবং ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস। এই তিনটা ধাপের মধ্যে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমাদেরকে বলতেছে যে সোনলি কোম্পানি তাদের অপারেশনস এর মাধ্যমে কত টাকার ক্যাশ জেনারেট করতে পারলো এই বছর, which is a much superior indicator compared to net income. ক্লিয়ার? নেট ইনকামের থেকেও যদি এটা বাড়ে তাহলে এটা আমাকে আর ভালো ইন্ডিকেটর দিচ্ছে যে কোম্পানি নেট ইনকাম হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাশে হচ্ছে। তো ক্যাশে যত হবে তত কোম্পানির জন্য কি ভালো ইন্ডিকেশন যে কোম্পানি ভালো পারফর্ম করতেছে। সো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস একটা ইন্ডিকেটর যে কোম্পানি ভালো করতেছে নাকি না। দুই হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটি, ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস। ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে আপনাদের ক্যাশ ইনফ্লো এবং আউটফ্লো দুইটাই থাকে। ক্যাশ ইনফ্লো মানে হচ্ছে আপনারা ক্যাশ আউটফ্লো বলি, ক্যাশ আউটফ্লো মানে হচ্ছে আপনি ইনভেস্ট করেছেন এই জন্য আপনার কোনো মেশিনারি কিনেছেন বা প্রপার্টি কিনেছেন বা কোনো প্ল্যান্ট কিনেছেন এবং এর কারণে কি হয়েছে আপনার ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে, আপনার কোম্পানি থেকে ক্যাশ দেওয়া লেগেছে ওই ইনভেস্টমেন্টের জন্য। এবং ক্যাশ ইনফ্লো যদি হয় দ্যাট মিন্স কোম্পানি তাদের কোনো আগের ফিক্সড অ্যাসেট কোনো ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেটাকে তারা কি করতেছে ডিসইনভেস্ট করে ক্যাশে রূপান্তর করতেছে। এখান থেকেও আপনার একটা আইডিয়া পাবেন। এবং ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসও কি দুই রকম, ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে, ক্যাশ আউটফ্লো হতে পারে। ক্যাশ ইনফ্লো মানে হচ্ছে কোম্পানি বাইরে থেকে নিজের থেকে না, কোম্পানি এই ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য বাহির থেকে কারো কাছ থেকে এটা ইকুইটি হোক, ইকুইটি ইস্যু করে হোক, বন্ড ইস্যু করে হোক, লোন ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নেই, যেভাবেই হোক সে বাইরে থেকে ক্যাশ নিয়ে আসছে, যেভাবে ক্যাশ গুলোকে ইউজ করে সে ইনভেস্টমেন্ট করেছে। সো দ্যাট মিনস কোম্পানির নিজের কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ কম যে তার ইনভেস্টমেন্টকে সে নিজে কভার আপ করতে পারে, তার এই জন্য বাইরে থেকে ইনভেস্টমেন্ট বাইরে থেকে ক্যাশ আনা লাগতেছে, এটাকে বলতেছি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে ক্যাশ ইনফ্লো। আর ক্যাশ আউটফ্লো যদি থাকে তাহলে আপনারা বুঝবেন যে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এর ক্ষেত্রে আপনাদের বেশি টাকা কি হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছেন যদি ক্যাশ আউটফ্লো হয়। আপনার এত পরিমাণে ক্যাশ আছে যে আপনি বাইরের মানুষের ইকুইটি হোল্ডারের বন্ড হোল্ডারের ক্যাশ আপনার দরকার নাই, এজন্য আপনি তাদেরকে ক্যাশ ফিরিয়ে দিচ্ছেন। সেটা কিভাবে দেখেন, একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। এক্সাম্পলে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের রাইট সাইড একটা এক্সাম্পল দেখা, এখানে বলতেছে নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস 2,62,000 টাকা। সো এই যে 2,62,000 এইটা আমাদের একটা ইন্ডিকেশন দেয় দিস ইজ পজিটিভ। সো পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস একটা ইন্ডিকেশন যে কোম্পানি খুব ভালো পারফর্ম করতেছে কোম্পানি অপারেশন রান করার মাধ্যমে। সো কোম্পানি বিজনেস রান করার ক্ষেত্রে খুবই এফিশিয়েন্ট, এই কারণে তার পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো আসছে এবং এটা যদি গ্রোথ হয় প্রতি বছর দিস ইজ অলসো এ গুড সাইন। সো আমাদের অ্যাজ এ ইনভেস্টর বা অ্যানালিস্ট হিসেবে এটা এক্সপেকটেশন থাকবে যে এই অ্যামাউন্টটা যেন বেশি হয় এবং এটা যেন পজিটিভ থাকে অলওয়েজ। দুই নাম্বার ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, এখানে দেখেন অ্যামাউন্ট কিন্তু নেগেটিভ এসেছে 2,60,000। এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে কোম্পানি বেশি এক্সপেন্স করেছে, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কোম্পানি বেশি এবং কোম্পানির ডিসইনভেস্টমেন্ট কম, কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট উঠিয়ে নিয়ে আসছে কম, বেশি ইনভেস্ট করেছে 3 লাখ টাকা, উঠিয়ে নিয়ে আসছে 40,000 টাকা। সো কোম্পানি নেট ক্যাশ লেগেছে এই ইনভেস্টমেন্ট পারপোজে 2,60,000। তো নেট এই ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টের ক্যাশ ফ্লোটা মোর অর লেস নেগেটিভ হওয়াই মানে স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে একটা কোশ্চেন আছে, আপনাদের বুঝতে হবে যে কোম্পানি যদি গ্রোয়িং স্টেজে থাকে, কোম্পানি যদি গ্রোথ পটেনশিয়াল থাকে যে হ্যাঁ কোম্পানি আরো গ্রোথ করার স্কোপ আছে, কোম্পানি আরো বড় বড় কান্ট্রিতে যাওয়ার স্কোপ আছে বা বাংলাদেশের আরো অন্যান্য জেলায় তাদের যাওয়ার স্কোপ আছে, আরো কাস্টমার ধরার স্কোপ আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিক যে কোম্পানি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বেশি করবে। কিন্তু কোম্পানি যদি ম্যাচিউর অবস্থায় হয়, ওই কোম্পানির গ্রোথ অপরচুনিটি কম, সেই ক্ষেত্রে কোম্পানিদের কিন্তু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কম হওয়া উচিত। সেই ক্ষেত্রে যদি ম্যাচিউর কোম্পানির জন্য ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু কম হবে রাদার দ্যান আ গ্রোয়িং কোম্পানি। সো এটা আপনাকে কিন্তু বুঝতে হেল্প করবে যে এই ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এর নেগেটিভ অ্যামাউন্ট দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কোম্পানির গ্রোয়িং স্টেজ কিরকম নাকি না ম্যাচিউর স্টেজে আছে, এবং এটা থেকে আপনি আইডিয়া করতে পারবেন যে কোম্পানির কি বেশি ইনভেস্ট করা উচিত নাকি না। 3 নাম্বার হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস, সেটা যদি পজিটিভ আসে এর মানে হচ্ছে আপনি বাইরে থেকে আরো বেশি বেশি ক্যাশ আনতেছেন, আইদার ইন ফর্ম অফ ডেট অর ইন ফর্ম অফ ইকুইটি অর ইন ফর্ম অফ লোন। সো যেটাই আনেন আপনি দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি নিজের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি কম ক্যাশের, এজন্য আপনি বাইরে থেকে ক্যাশ আনতেছেন। সো দিস ইজ নট আ গুড সাইন। বাট এটা যদি
যদি পজিটিভ হয়, তো এটা যদি নেগেটিভ হয়, নেগেটিভ হওয়া মানে হচ্ছে যে এই কোম্পানি কি, এই কোম্পানি বেশি বেশি করে তাদের ক্যাশ অনেক সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আছে, তাদের অ্যাকুমুলেটেড ক্যাশ অনেক বেশি, আগের বছর অনেকগুলো তাদের অ্যাকুমুলেটেড ক্যাশ ছিল, তো সেই ক্যাশ গুলো দিয়ে তারা কি করতেছে, ক্যাশ গুলো তারা রিটেনশন না করে রেখে তাদের ডিভিডেন্ড আকারে শেয়ার হোল্ডারদের কাছে বা লোন পরিশোধ করে দিচ্ছে রিপেমেন্টের মাধ্যমে। সো এর মাধ্যমে কোম্পানি তাদের নিজের এক্সটার্নাল যেই তাদের ফান্ড ছিল সেটার থেকে তারা নিজেদেরকে কি কমে ফেলতেছে। সো এইটা আপনাদের জন্য একটা ইন্ডিকেশন যে কোম্পানি ইজ ডুইং ওয়েল, যে কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাশের সাস্টেইনেবিলিটি আছে। সো এই ধরনের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দেখেও কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে ওই কোম্পানির সিচুয়েশন কিরকম। ঠিক আছে, দেন আসতেছে আমাদের রেশিও অ্যানালাইসিস। রেশিও অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা কি করি, রেশিও অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে মোরলেস আপনারা সবাই রেশিও সম্পর্কে কিছু হলেও আইডিয়া জানেন, যে একটা কোম্পানির স্ট্রেংথ এবং উইকনেস গুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করি, এবং সোট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কোয়ান্টিটেটিভ একটা টার্ম আমাদেরকে দিয়ে দেয়, যে এই স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস আমরা খুঁজে বের করতে পারবো রেশিও অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। সেখানে অনেক রকম রেশিও অ্যানালাইসিস আছে। যেমন আমাদের প্রথম রেশিও হচ্ছে প্রফিটেবিলিটি রেশিও, যে রেশিও থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোম্পানি তাদের প্রফিট জেনারেশন কতটুকু ভালো। তো প্রফিট জেনারেশন যত বেশি হবে, প্রফিটেবিলিটি রেশিও কিন্তু তত বেশি হবে। ঠিক আছে, আগের বছর থেকে এই বছর প্রফিটেবিলিটি রেশিও বাড়তে থাকবে। লিকুইডিটি রেশিও থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোম্পানি শর্ট টার্মে লিকুইডিটি ম্যানেজ করতে পারছে কতটুকু। দ্যাট মিন্স কোম্পানি কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লায়াবিলিটি যে আছে, তো কোম্পানির কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ কত এবং কারেন্ট লায়াবিলিটির পরিমাণ কত। কোম্পানি যদি কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ কারেন্ট লায়াবিলিটির পরিমাণের থেকে বেশি হয়, দ্যাট মিন্স কোম্পানির লিকুইডিটি পজিশন ভালো। তো এই ধরনের ইনফরমেশন আপনাদের লিকুইডিটি রেশিও থেকে আপনারা পেয়ে থাকেন। এবং ডেট রেশিও থেকে আপনারা বের করার চেষ্টা করেন যে কোম্পানি লং টার্ম সলভেন্সি, মানে কোম্পানি যদি লং টার্ম ডেট যেগুলো আছে সেটা পে করার মতো অ্যাবিলিটি কতটুকু আছে, তো সেটা হচ্ছে আপনার ডেট রেশিও থেকে বের করেন। এটা যদি বেশি হয় দ্যাট মিন্স কোম্পানির জন্য একটা ইন্ডিকেটর যে কোম্পানি কিন্তু অনেক বেশি ডেট নিয়ে ফেলছে, কোম্পানির পারফরমেন্সে এটা একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। অ্যাক্টিভিটি রেশিও দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোম্পানি যে বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট সে রেখেছে, সেই অ্যাসেট গুলাকে তারা কত ভালো মতো ইউটিলাইজ করতে পারছে। সো অ্যাক্টিভিটি রেশিও ইজ অলসো কল্ড এফিসিয়েন্সি রেশিও। তো অ্যাক্টিভিটি রেশিও থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতে পারি যে কোম্পানি এফিসিয়েন্টলি তাদের অ্যাসেট গুলোকে বা ফিক্সড অ্যাসেট গুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারতেছে কিনা। অ্যাক্টিভিটি রেশিও যত বেশি হবে, এটা টাইমস যত বেশি হবে, ততই কিন্তু আমাদের জন্য ইন্ডিকেশন যে কোম্পানি ভালো করতেছে। এবং আমাদের লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে মার্কেট রেশিও, যেগুলোকে আমরা ইউজ করব এবং ইউজ করে আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা ভ্যালুয়েশনে হেল্প পেতে পারি। এই মার্কেট রেশিও বলতে হচ্ছে আমাদের প্রাইস টু আর্নিং রেশিও আছে, প্রাইস টু বুক ভ্যালু রেশিও আছে, এগুলো আমরা দেখব। তো এখানে আমি জাস্ট আপনাদের এখানে ডিটেইলস বলবো না, এখানে হচ্ছে আমি কিছু প্রফিটেবিলিটি রেশিওর ইনফরমেশন কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেগুলো ফর্মুলা এখানে দিয়ে রাখছি আপনাদের জন্য। এগুলো অ্যানুয়াল রিপোর্টের ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আপনি ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবেন। লিকুইডিটি রেশিওর ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে। আমি ইমপ্লিকেশন বা ইন্টারপ্রিটেশনটা জাস্ট আমি বলে যাচ্ছি যে লিকুইডিটি রেশিও যত বেশি তত কিন্তু ভালো, এটা আমি বলতে পারবো না। লিকুইডিটি রেশিও একটা ব্যালেন্স থাকা ভালো, কারণ বেশি লিকুইডিটি রেশিও থাকা মানে হচ্ছে কোম্পানি তার ক্যাশকে আইডল ফেলে রাখছে, সো অপরচুনিটি কস্ট বেশি। সো একটা আইডিয়াল ব্যালেন্স রাখতে হবে, যেরকম 2:1 যদি হয়, কারেন্ট অ্যাসেট আছে 2, কারেন্ট লায়াবিলিটি হচ্ছে 1, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে কোম্পানি লিকুইডিটি পজিশন ভালো। সিমিলারলি ডেট রেশিও, যেখানে আমরা ডেট ডিভাইডেড বাই টোটাল ইকুইটি করি, এই ডেটের অ্যামাউন্ট যদি বেড়ে যায়, ডেট ইকুইটি যদি বেড়ে যায়, আমাদের জন্য ইন্ডিকেশন খারাপ। অ্যাক্টিভিটি রেশিও যেটা বললাম, যে ইকুইটি রেশিও যদি বেশি ভালো হয়, তাহলে বুঝতে পারবো যে কোম্পানি তার অ্যাসেট গুলোকে ভালো মতো ইউটিলাইজ করতে পারছে। তো এগুলো আপনারা একটু ভালো মতো দেখবেন, আমি এখানে জাস্ট একটু এক্সাম্পল কয়েকটা দিয়ে রেখেছি। এখন কথা হচ্ছে আমরা তাহলে এই স্টক গুলোকে, কোম্পানির তো একটা বেসিক আইডিয়া আমরা পেয়ে গেলাম, রাইট? কোম্পানি একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেলাম, কিন্তু আমাদের ওই যে প্রথমে দেখলাম যে আমাদেরকে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুটা খুঁজে বের করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু? যে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু দিয়ে আমরা কোম্পানিকে আইডেন্টিফাই করবো যে আমি বাই করবো নাকি না মার্কেট প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করে, রাইট? তো সেটা কি বলতেছে, সেই স্ক্রিনিং করার জন্য আমাদের তিনটা অ্যানালাইসিস আছে: ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং মার্কেট লিকুইডিটি। ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস যেটা করে, আমরা কোম্পানির এই যে ইনফরমেশন গুলো দেখলাম না, কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখবো, কোম্পানি রিলেটেড
নিউজ দেখবো, কোম্পানির সিইও কি বলতেছে, কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট কি বলতেছে, সেই ইনফরমেশন গুলোকে ক্যাপচার করবো। কোম্পানির ফান্ডামেন্টাল অন্য অ্যানুয়াল রিপোর্টের ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট, কোম্পানির গ্রোথ প্রসপেক্টিভ, এই ইনফরমেশন গুলো ইউজ করে যখন আমরা একটা ভ্যালু, একটা সিঙ্গেল ভ্যালু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, সেটাকে আমরা বলবো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস মাধ্যমে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু আমরা খুঁজে বের করি। ঠিক আছে, তো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু খুঁজে বের করতেছি কোম্পানি বিভিন্ন ফান্ডামেন্টাল ইনফরমেশনকে ইউজ করে। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা মেইনলি কোম্পানির এই যে ট্রেডিং রিলেটেড ডেটা কোথায় পাচ্ছে, যে বিএসসি, সিএসসি, তারপরে হচ্ছে ইনভেস্টিং.com কোম্পানি ট্রেডিং রিলেটেড ইনফরমেশন পাচ্ছে, রাইট? তো সেই ইনফরমেশন গুলোকে দেখে আপনারা বিভিন্ন ধরনের চার্ট, প্যাটার্ন, ট্রেন্ড খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এবং এই হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশন গুলোকে দেখে আপনারা প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করেন যে নেক্সট মুভ কোথায় হবে। তো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি করে, হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশনকে ইউজ করে কোম্পানির ফিউচার প্রাইসের ডিরেকশন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এবং মার্কেট লিকুইডিটি আরেকটা ক্রাইটেরিয়া, যেটা মাধ্যমে আমরা দেখবো যে মার্কেটে যদি লিকুইডিটি না থাকে, কোনো কোম্পানির যদি ট্রেডিং কম হয়, যে কোম্পানি যত বেশি ট্রেডিং হয় সেই কোম্পানি ততই কিন্তু মার্কেট লিকুইডিটি বেশি, রাইট? যে কোম্পানির ট্রেডিং কম, যে কোম্পানি বায়ার কম, যে কোম্পানি সেলার কম, যেমন আপনাদের ফ্লোটিং শেয়ারের কেস এসেছিল, রাইট? ফ্লোট কতটুকু আছে, নাম্বার অফ ফ্লোটিং কতটুকু, তো যতটুকু ফ্লোট বেশি ততই কিন্তু মার্কেট লিকুইডিটি বেশি। সো যতটুকু ট্রেড বেশি হচ্ছে, যাদের অ্যাভারেজ ডেইলি ট্রেড ভলিউম যত বেশি হবে ততই কিন্তু ওই কোম্পানি মার্কেট লিকুইডিটি বেশি। তো যাদের লিকুইডিটি বেশি দ্যাট মিন্স তাকে কিন্তু তাদের কিন্তু বেশি পপুলার, এবং তাদের পপুলারিটির কারণে বুঝতে পারছি তাদেরকে ইউজ করে, তাদের প্রাইসের আপ ডাউন কে ইউজ করে আমি গেইন করতে পারি ক্যাপিটালকে। সো এটাও কিন্তু একটা ওয়ে আপনি স্টক স্কিলিং করার। তো আমি মেইনলি ফোকাস করবো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসে এবং মার্কেট লিকুইডিটিতে। আপনাদের যখন ওয়ার্কশপ নাম্বার 3 হবে সেখানে আপনাদেরকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস। সো মুভিং অন, আমরা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের দিকে যদি যাই, ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমি অলরেডি বলেছি যে আমরা বিভিন্ন ফান্ডামেন্টালস ইউজ করবো। দেখেন এখানে আমাদের স্টেপস গুলো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস, মেইন প্রথম কাজ হবে আপনাদের ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস গুলো গ্যাদার করা। আপনাদেরকে মিনিমাম লাস্ট 3 ইয়ার্স বা 4 ইয়ার্স, আর আমি যেটা বলবো আইডিয়াল ক্ষেত্রে 5 ইয়ার্স এর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যে কোনো একটা কোম্পানির, সেটা খুঁজে বের করতে। সেটা কোথায় পাবেন? লঙ্কা বাংলা ওয়েবসাইটে পেতে পারেন, তারপর হচ্ছে কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে পেতে পারেন। সেখান থেকে আপনি কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এবং মাইক্রো ইকোনমিক ইনফরমেশন, যেটা কিনা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডেটা ইন্ডিকেটর বা বাংলাদেশ ব্যাংক, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও কিন্তু আমরা অনেক ইন্ডিকেটর পেয়ে থাকি। তো বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট, তো ওয়ার্ল্ড ডেটা ব্যাংক, তো সেখান থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডেটা ব্যাংক থেকেও কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট থেকে এই ম্যাক্রো ইকোনমিক ইনফরমেশন এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রথমে কাজ হবে এগুলো গ্যাদার করা। এগুলো গ্যাদার করার পরে আপনি কি করবেন? ওই রেশিও অ্যানালাইসিস করবেন এবং ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করবেন। অ্যানালাইসিস করার পরে আপনি কি করবেন? আপনি অ্যাজাম্পশনস করবেন, যে আপনার কিছু ক্রিটিক্যাল অ্যাজাম্পশন বের করা লাগবে, যে এই অ্যাজাম্পশনস গুলা সেই অ্যাজাম্পশন যেগুলো আপনার পুরো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের একটা ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করে। এই অ্যাজাম্পশন গুলো হচ্ছে যে আপনার অ্যাজাম্পশন, যেরকম ফিউচারে তার গ্রোথ কিরকম হবে। আপনাকে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের মাধ্যমে আমরা যেটা করি, আমরা ফিউচার প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করি। সো আমাকে অ্যাজাম্পশন বের করতে হবে, কিছু কিছু অ্যাজাম্পশন নিতে হবে যে কোম্পানি ফিউচারে গ্রোথ কিরকম হবে, কোম্পানি ফিউচারে সেলস গ্রোথ কিরকম, কোম্পানি ফিউচারে কস্ট অফ গুডস বাড়বে না কমবে, কতটুকু হারে কমবে বা বাড়বে, কোম্পানির ট্যাক্স কতটুকু দেওয়া লাগতে পারে, এরকম কিছু অ্যাজাম্পশনস আপনাকে খুঁজে বের করা লাগবে। দেন এই অ্যাজাম্পশন গুলো আপনি একবার করে ফেললে আপনাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এর প্রো ফর্মা জেনারেট করা লাগবে, যেটাকে বলছি আমরা ফোরকাস্টিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। তাহলে আপনাকে অ্যাট লিস্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স এই দুইটা জিনিসের ফিউচারিস্টিক জেনারেশন করতে হবে। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে আপনার টাইম ভ্যালু অফ মানির সাথে অলরেডি পরিচিত, তো টাইম ভ্যালু অফ মানি অনুযায়ী আপনাদের কি করা লাগবে? আপনাকে প্রতি অ্যাজাম্পশনস, আপনার নিজস্ব গ্রোথ রেট এগুলোকে ইউজ করে এবং আপনার এক্সিস্টিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ডেটাকে ইউজ করে আপনি ফিউচারের 4-5 বছর বা 6 বছর, যতটুকু বছর আপনার দরকার সেই বছরের জন্য ফিউচারিস্টিক প্রো ফর্মা বা ফোরকাস্টেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, মেইনলি ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট জেনারেট করা লাগবে। And then
তারপরে গিয়ে আপনাকে কিছু ভ্যালুয়েশন মডেল আমরা দেখাবো আমি আপনাদেরকে। সেই মডেলগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসেপ্টকে ইউজ করি ডিসকাউন্টিং এর মাধ্যমে। আমরা জানি টাইম ভ্যালু অফ মানির মাধ্যমে ডিসকাউন্ট করি। তো ডিসকাউন্টিং এর মাধ্যমে আমরা ওই ফিউচারের ভ্যালুগুলোকে প্রেজেন্টে নিয়ে এসে ওই একটা ভ্যালু পাবো যেটাকে আমরা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু বলছি। এন্ড দেন ওই ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর সাথে আমি মার্কেটে প্রাইসে কম্পেয়ার করে ডিসিশন নিব আমি বাই করব নাকি না। দ্যাট মিন্স আইদার ওই শেয়ারটা কি ওভার ভ্যালু নাকি আন্ডার ভ্যালু। যদি আমার মার্কেটে প্রাইস কম থাকে আমার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু থেকে তাহলে আমি সেটাকে বলি আন্ডার ভ্যালু। আর মার্কেটে প্রাইস যদি বেশি থাকে আমার অ্যানালাইসিস ভ্যালু থেকে তাহলে সেটাকে বলি ওভার ভ্যালু। এখন কথা হচ্ছে তাহলে এই যে ভ্যালুয়েশনের যে মডেল দেখেন এখানে কিন্তু অনেক মডেল আছে, ঠিক আছে। তো এখানে আপনাদের সব মডেল ইউজ করা লাগবে এরকম কিছু না। এখানে আমি জাস্ট আপনাদের পুরো ইউনিভার্স মডেলের যে ইউনিভার্সিটি সেটা একটা আইডিয়া দিচ্ছি। তো যে মডেলটা আপনারা সবচেয়ে বেশি ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে এখানে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল এবং এদিকে হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার মডেল বা যেটাকে আমরা রিলেটিভ মডেলও বলি। এই দুটো মডেল আপনারা সবাই এনকারেজ বেশি করি এই দুটোকে ইউজ করার জন্য। অ্যাসেট ব্যাক মডেল আপনারা বেশি ইউজ করবেন না। কম্পিটিশনের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে আপনাদের ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল করতে গেলে আপনাদের অনেক টাইম ইনভেস্ট করা লাগবে। আপনাদের সবার আগে অ্যাজ এ কেস কম্পিটিশনের জন্য সবচেয়ে ইউজফুল হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার মডেল। তো আপনাদের যখনই কেস আসবে আপনারা চেষ্টা করবেন সবাই এই মাল্টিপ্লায়ার মডেলকে বেশি ইউজ করার। এবং যদি আপনার তারপর যদি টাইম থাকে আপনার যদি রেসিডেন্ট টাইম দেওয়া হয় তাহলে আপনারা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেলে যাবেন, কিন্তু অ্যাসেট ব্যাকড মডেল আপনারা এখানে করবেন। তো এখন কথা হচ্ছে এই মডেলগুলো কি বোঝায়, রাইট? ডিসকাউন্টেড নাম শুনলে কিন্তু বোঝাচ্ছে যে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মানে হচ্ছে আমি তাহলে যে ফিউচারিস্টিক যে ক্যাশ ফ্লো গুলো জেনারেট করলাম আমি ক্যালকুলেট করলাম সেই প্রতিটা ক্যাশ ফ্লো গুলোকে আমি কি করব ডিসকাউন্টেড করে নিয়ে এসে টাইম ভ্যালু কনসেপ্টের মাধ্যমে বর্তমানে নিয়ে আসবো। বর্তমানে নিয়ে এসে তারপর যে ভ্যালুটা পাবো সেটাই আমার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু। সো এই ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেলেরও কিন্তু অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে বেসড অন তাদের এই ক্যাশ ফ্লো ডেফিনেশন কি হবে। তো ক্যাশ ফ্লো ডেফিনেশন অনেক ভাবে দেওয়া যায়। তো ক্যাশ ফ্লো ডেফিনেশনের উপর বেস করে আমরা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেলকে আবার অনেক ভাবে দেখি। যেমন একটা ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। তো ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল আমাদেরকে কি বলে? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল আমাদেরকে বলে যে কোম্পানির সব ধরনের ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করার পরে কোম্পানির যত ধরনের বিজনেস চালানোর জন্য প্রতি বছর যেই এক্সপেন্ডিচার করা লাগে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেটা বলছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এবং কোম্পানির ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কোম্পানির প্রপার্টি প্ল্যান মেশিনারি কেনার জন্য যা খরচ সেগুলো বাদ দেওয়ার পরে কোম্পানির যা থাকে সেটা হচ্ছে কোম্পানির ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফান্ড। তো ফ্রি ক্যাশ ফ্লো এবং এই ফ্রি ক্যাশ ফ্লো আবার দুই রকমের। একটা হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফান্ড যেটা হচ্ছে যেখানে কোম্পানির বোথ ইকুইটি হোল্ডার এবং ডেট হোল্ডার দুইজনেরই ওই ফ্রি ক্যাশ ফ্লোর উপরে রাইট থাকে। এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি যেখানে বোথ শুধুমাত্র কোম্পানি ইকুইটি হোল্ডারদের রাইট থাকে। তো আপনারা এই দুটো মডেল ইউজ করেই কিন্তু বের করতে পারবেন যে কোনো ডেফিনেশন ইউজ করে আপনি ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো বের করতে পারেন। কথা হচ্ছে যে আমরা সব কোম্পানির জন্য সব মডেল ইউজ করতে পারি না, ঠিক আছে। ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল আমরা তখনই ইউজ করব যখন কোম্পানিগুলো কি একটা তারা ডিভিডেন্ড যে কোম্পানিগুলো দিতে চায় না, যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষমতা কম বা ডিভিডেন্ড দেয় না, ডিভিডেন্ডের হিস্ট্রি কম, বা যে কোম্পানিগুলো গ্রোইং স্টেজে আছে। আপনার যদি এরকম কোনো কেস আসে কোম্পানির যে কোম্পানি কেসে বুঝে যাচ্ছে যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় না, ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি নাই, কোম্পানি গ্রোইং স্টেজে আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল ইউজ করা লাগে। আবার যদি কোম্পানি এরকম হয় যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় বেশি তাহলে কোম্পানির ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল এখানে যেটা আছে সেই ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেলকে আপনার ইউজ করতে হবে। তো এখানে কি করা হয় ডিভিডেন্ড ফোরকাস্ট করা লাগে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের রেসিডুয়াল মডেল। রেসিডুয়াল মডেল আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং প্রফিটের থেকে না তাকিয়ে আমরা হচ্ছে ইকোনমিক প্রফিটকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। সো ইকোনমিক প্রফিটের আপনারা যদি ডেফিনেশন জানেন যে ইকোনমিক প্রফিট হচ্ছে অপরচুনিটি কস্টকে কনসিডার করে আমি এক্সট্রা এডিশনাল কতটুকু বেনিফিট পাচ্ছি সেই এক্সট্রা এডিশনাল ইনকামটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ইনকাম বা রেসিডুয়াল মডেলের ক্যাশ ফ্লো ডেফিনেশন। সো আপনারা রেসিডুয়াল মডেলকে ফলো করেও আপনারা ভ্যালুয়েশন করতে পারেন। আমরা সবগুলো একটা এক্সাম্পল দেখবো আপনাদের করিয়ে দেখাবো। আর মাল্টিপ্লায়ার মডেল খুবই ইজি। এখানে আপনারা কি করবেন আপনারা হচ্ছে
কোম্পানির কিছু ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুর সাথে কোম্পানি মার্কেটের কম্পিটিটরদের ফান্ডামেন্টালের তুলনা করবে। কোম্পানির নিজস্ব ফান্ডামেন্টাল, যেমন কোম্পানির আর্নিংস এর সাথে তার পিয়ার কোম্পানি বা কম্পিটিটর কোম্পানির মার্কেট প্রাইস টু আর্নিং বা পি রেশিও কম্পারিজন করবেন, বা কোম্পানি আমার সিলেক্টেড কোম্পানির বুক ভ্যালু বা নেট অ্যাসেট ভ্যালুর সাথে আমি একটা পিয়ার কোম্পানির প্রাইস টু নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা বুক ভ্যালু কম্পেয়ার করব। এভাবে করে আমি কম্পারিজন করে ভ্যালু বের করার চেষ্টা করি। সো देयर আর সেভারাল মেথড, কিন্তু সবচেয়ে পপুলার মেথড আমি আবারও বলতেছি, যদি কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় তাহলে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল। কোম্পানি যদি ডিভিডেন্ড না দেয়, যদি কোম্পানি গ্রোইং স্টেজে থাকে, তাহলে আপনাদের অবশ্যই ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল ইউজ করতে হবে। আবার কোম্পানি যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস হয়, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস নন ব্যাংকিং বা নন মানে ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনস বা এনবিএফআইস হয়, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং না, সেক্ষেত্রে রেসিডুয়াল মডেল আপনাদের বেশি কি কার্যকরী হয়। ক্লিয়ার? তো আপনার নোটস লিখতেছেন রাইট, যে আপনারা যখন যে কোম্পানি দিবে কোম্পানির ক্যারেক্টারিস্টিক্স উপর বেস করে আমরা মডেলগুলো ইউজ করব। কিন্তু মাল্টিপ্লায়ার মডেল আমরা সব কোম্পানির জন্য ইউজ করতে পারবো। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হোক, নন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হোক, ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি হোক, সবার জন্য মাল্টিপ্লাই মডেল ইউজ করতে পারবো। কিন্তু ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট ইউজ করতে পারবো শুধুমাত্র যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয়। ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইউজ করতে পারবো যারা ডিভিডেন্ড দিচ্ছে না, যাদের হিস্ট্রি কম, যারা হচ্ছে যাদের কোম্পানিতে ডেট স্ট্রাকচার বেশি, তাদের জন্য ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল, আর যারা ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশন তাদের জন্য রেসিডুয়াল। তো এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। সো আমরা মডেলগুলো দেখবো কিভাবে। আমি একটা ব্রেক দেবো, আমার স্লাইড শেষ হওয়ার পর আমি একটা ব্রেক দেবো 10 মিনিটসের, ওর মধ্যে আপনারা কোশ্চেন করবেন, তারপর আমি এক্সেলে যাব। তো এখানে কিছু আপনি সতর্কবাণী দিয়ে দিয়েছি, যেটা আপনাদের অবশ্যই ভ্যালুয়েশন করার সময় মাথায় রাখতে হবে। যে আপনারা যখন ভ্যালুয়েশন করবেন, আপনাদের অনেকগুলো ভ্যালুয়েশন মডেলের সম্পর্কে আইডিয়া দিলাম। এই ভ্যালুয়েশন মডেলগুলো আপনাকে সবগুলো ভ্যালুয়েশন মডেলে কি করবে, আপনাকে ওই ইন্ট্রিনসিক প্রাইস দিবে। তো আপনার দেখতে হবে ওই ইন্ট্রিনসিক প্রাইস এবং মার্কেটের প্রাইসের মধ্যে ডিফারেন্স কতটুকু। যদি বেশি ডিফারেন্স হয় তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার ভ্যালুয়েশনে কিছু হলো ভুল আছে, আর যদি কাছাকাছি হয় তাহলে বুঝে যাচ্ছে যে হ্যাঁ আপনার ভ্যালুয়েশনটা মোটামুটি ঠিক। তো এই ধরনের ডিফারেন্স কি বেশি নাকি কম, সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনার ভ্যালুয়েশনের ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু এবং মার্কেট প্রাইসের। এবং আপনি যে ভ্যালুয়েশন মডেল নিচ্ছেন সেই ভ্যালুয়েশন মডেল কতটুকু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনার ওই কোম্পানির জন্য, সেটা সম্পর্কে আপনার কিন্তু খুবই সতর্ক থাকা লাগবে এবং কনফিডেন্স থাকা লাগবে যে হ্যাঁ আমার কোম্পানির জন্য এই মডেলটাই জাস্টিফাইড। ক্লিয়ার? যেটা আমি মাত্র বললাম যে সব কোম্পানির জন্য সব মডেল ইউজ করা যায়। কনফিডেন্স অফ ইনভেস্টরস রিগার্ডিং এস্টিমেটেড ইনপুট এন্ড অ্যাজাম্পশন। এই যে দেখেন আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ইনপুট দেওয়া লাগবে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের জন্য, আপনাদের ইকোনমিক ইনফরমেশনও ইনপুট দেওয়া লাগবে। এট দ্য সেম টাইম আপনাদের কি করা লাগবে, আপনাদের বিভিন্ন কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইনফরমেশনও ইনপুট দেওয়া লাগবে। তো সেটা এবং আপনার কিছু অ্যাজাম্পশন আপনাকে নেওয়া লাগবে, যে অ্যাজাম্পশনের উপর বেস করে আপনি ফোরকাস্ট করবেন, ফিউচার ফোরকাস্ট করবেন। তো এগুলো আপনার কত কনফিডেন্ট সেটা কিন্তু ইনফরমেশন, সেগুলোই কিন্তু আপনাদেরকে ধরবে। আপনারা আপনি যখন কম্পিটিশন জাজের সামনে ধরবেন, জাজরা কিন্তু আপনাকে এগুলো নিয়ে কোশ্চেন করবে। তারপরে হচ্ছে আপনার প্রাইস, যেটা হচ্ছে যে দেখেন রিজন অফ মিস প্রাইসিং বিটুইন ইন্ট্রিনসিক এন্ড মার্কেট ভ্যালু। এমন হতেই পারে যে আপনি যে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু বের করেছেন তার সাথে মার্কেট প্রাইসের ভালো পরিমাণের ডিফারেন্স আছে। তো এই ডিফারেন্সটা কেন আছে, সেই ডিফারেন্সের রিজনও আপনার থাকা উচিত আপনি যখন প্রেজেন্ট করতে যাবেন বা আপনি ইনভেস্ট করতে যাবেন। হ্যাঁ এই কারণে এটা মিস প্রাইসিং হচ্ছে, বাট এই মিস প্রাইসিংটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে, অ্যাকচুয়াল প্রাইসিং এ কনভার্ট হয়ে যাবে, ইন্ট্রিনসিক প্রাইসের দিকে যাবে। এবং আপনার যেটা বলেছিলাম প্রথম দিকে যে আপনার হয়তো টাইম দেবে 10 দিন 15 দিন, আপনার ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন কম। তো আপনি যে ইনভেস্টমেন্ট হরাইজনের জন্য ইনভেস্ট করতেছেন, সেই ইনভেস্টমেন্ট হরাইজনের মধ্যে কি আপনার ওই প্রাইস বাড়বে বা কমবে, এইটা আপনার কিন্তু মাস্ট অ্যাভয়েড হবে। তো যদি এই কনসিয়াস আপনাদের থাকে, তাহলে এখন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে মডেলগুলো। তো আমি বলেছি প্রথমেই যে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল সবগুলোই কি করে, টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসেপ্টে আমরা চলি। সো দ্যাট মিন্স আমাদের কি করা লাগে, ফিউচার ডিভিডেন্ড খুঁজে বের করতে হবে, তারপর সেগুলোকে আমরা ডিসকাউন্ট করে নিয়ে আসি, রাইট? ডিসকাউন্ট করে এনে আমি যে ভ্যালু পাবো সেটাই হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট ভ্যালু। তো এখানে সিমিলারলি ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল আমরা কি করি, সবগুলো ফিউচারে ডিভিডেন্ড খুঁজে বের করি, কত টাকা ডিভিডেন্ড তারা দিতে পারে, এবং সেই ডিভিডেন্ড গুলোকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে আনার পরে আমরা যেটা পাই সেটাকে আমরা ডিডিএম ইন্ট্রিনসিক প্রাইস।
সেটার সাথে মার্কেট ভ্যালু কম্পারিজন করে আমি আইদার বাই অর সেল ডিসিশন নিব বেসড অন আইদার স্টকটা ওভার ভ্যালু নাকি আন্ডার ভ্যালু। ক্লিয়ার? সেই ক্ষেত্রে আপনার কি করা লাগবে, আপনাকে কিছু প্রজেকশন করা লাগবে, যেটা বলতেছি বারবার করে আমার প্রজেকশনের দিকে যাবো। যে প্রজেকশন কি আপনার ডিভিডেন্ড প্রজেক্ট করা লাগবে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল বের করার জন্য। যদি ডিভিডেন্ড নেগেটিভ হয় তাহলে আপনি এই মডেল ইউজ করতে পারবেন। আপনাকে গ্রোথ প্রজেক্ট করা লাগবে যে ফিউচার গ্রোথ কত হবে এই কোম্পানি, এবং এক্ষেত্রে দুইটা গ্রোথ প্রজেক্ট করা লাগবে। একটা হচ্ছে কোম্পানি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ কত, অ্যাবনর্মাল গ্রোথ মিন্স হচ্ছে কোম্পানি তাদের অন্যান্য কম্পিটিটরকে বিট করে এক্সেসিভ কত গ্রোথ পাবে, সেই এক্সটেন্সিভ গ্রোথের খুঁজে বের করতে হবে। এবং কোম্পানি যখন ম্যাচিউর হয়ে যাবে, ম্যাচিউর হয়ে যাওয়ার পর কোম্পানি একটা একটা ইকুয়াল রেটেড গ্রোথ পাবে, যেটা সব কোম্পানি গ্রোথটা এনজয় করে, সেটাকে আমরা বলি টার্মিনাল গ্রোথ। তো সেই টার্মিনাল গ্রোথ কত সেটাও বের করতে, সো দুইটা গ্রোথ প্রজেক্ট করা লাগবে। এবং ডিভিডেন্ডের উপর যেহেতু শুধুমাত্র ইকুইটি হোল্ডারদের রাইট আছে, এই কারণে আমাদের এই ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেলের মাধ্যমে যে আমি বলতেছি আবার ডিসকাউন্ট করবো, তো সেই ডিসকাউন্ট করা লাগবে এই কস্ট অফ ইকুইটির মাধ্যমে। ডিসকাউন্ট করবো কস্ট অফ ইকুইটি রেট। সো আপনাদেরকে সেই কস্ট অফ ইকুইটিও প্রজেকশন পাবে। ক্লিয়ার? আপনার কি আছে আমার সাথে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, আচ্ছা, sir. কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই বলুন। আমি এখনো থিওরি বলতেছি, আমি কিন্তু থিওরি শেষ করে একটা ব্রেক দিব, আইদার 5 মিনিটস অর 10 মিনিটস আমি থাকবো ওই টাইমে, আপনাদের সাথে তখন কথা বলবো, তারপর আমি স্লাইড এক্সেলে যাবো। সো আপনারা ঠান্ডার মাথায় থাকবেন, আমি সবকিছু জিনিস আজকে একসাথে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। সো এটা আপনাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনাদের ফিউচার কেসের জন্য এবং আপনাদের ফিউচারের লাইফের জন্য। অ্যাজ এ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট আপনাদের এই জিনিসগুলো লাগবে, আপনাদের ফিউচার গ্রাজুয়েশন পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরে এগুলো লাগবে। সো জাস্ট ট্রাই টু বিয়ার উইথ মি, ওকে? আর কোনো বোর হলে আমরা একটু পরে ব্রেক দিয়ে একটা কথা বলছি, গল্প সল্প করবো। দেন আমাদের আসতেছে হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম। তো ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম কিভাবে ক্যালকুলেট করে দেখেন, এখানে আমি ফর্মুলাটা আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। তো ফর্মুলা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না, যেহেতু আমি আপনাকে কি বললাম, তো আপনাকে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফার্ম কি করা লাগবে, জেনারেট করা লাগবে ফিউচারের জন্য। ফিউচারের জন্য আপনাদের ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম কোম্পানির ফোরকাস্ট করা লাগবে, তারপর সেটাকে আপনি ডিসকাউন্ট করবেন। তো এখানে ডিসকাউন্ট করার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন দেখেন, এখানে কিন্তু আপনাদের আরেকটা টার্ম আছে WACC, যেটাকে আমরা বলি ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল। তো আমরা ফ্রি ক্যাশ ফ্লোর উপর বলেছিলাম যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফার্মের উপরে কোম্পানি বোথ ইকুইটি হোল্ডার এবং ডেট হোল্ডারের রাইট আছে। যেহেতু ইকুইটি হোল্ডার এবং ডেট হোল্ডার দুজনের উপরে রাইট, তো এই জন্য আমরা এটাকে ডিসকাউন্ট করব WACC, দা ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল, যেটা আমাদের রিপ্রেজেন্ট করে ওই ইকুইটি হোল্ডার এবং বোথ হোল্ডার ডেট হোল্ডার দুজনেরই রাইটের কস্টের ওই রেটটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে। তো এটা কিভাবে ক্যালকুলেট হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। এবং অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে এটাই কিন্তু বলতেছি যে সব ধরনের কোম্পানি কিন্তু ফ্রি ক্যাশ ফ্লো করতে পারবেন না। যে কোম্পানিগুলো হাই রেট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হবে সেই ধরনের ক্ষেত্রে আপনার ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফার্ম বেশি কাজে আসে। এবং ফ্রি ক্যাশ ফ্লোটা কি, আমি যে আবার বললাম, ফ্রি ক্যাশ ফ্লোটা কি, যে আপনার কোম্পানির অপারেশনের থেকে যে প্রফিট আসে, এই যে ইবিআইটি কি বলেছিলাম, অপারেটিং প্রফিট, এবং এই ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সকে আমরা অ্যাড করে আমরা ক্যাশ ফ্লো বের করি। যে অপারেটিং প্রফিটের থেকে আপনার কোম্পানি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যা আছে সেটা বাদ দিলাম, এবং কোম্পানির প্রতিনিয়মিত বিজনেস রান করার জন্য যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগে সেটা বাদ দেওয়ার পর যা থাকে সেটাকে আমি বলছি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফান্ড। তো ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফান্ড আপনাকে আগে ফিউচারে বের করতে হবে, বের করে আমরা ডিসকাউন্ট করে তারপরে ইভ্যালুয়েশন করব। তো মনে রাখবেন কোন কোন কোম্পানির জন্য ডেট স্ট্রাকচার যদি বেশি হয় সেই ধরনের কোম্পানির জন্য এই ভ্যালুয়েশন আপনারা ইউজ করতে পারবেন, এবং যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় না তাদের জন্য এই এফসিএফ আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এরপর আমাদের আসছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি মডেল বা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো FCFE মডেল। এটাও ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ফার্ম মডেলের মতোই, কিন্তু দেখেন এখানে একটা চেঞ্জ হচ্ছে, দেখেন ফর্মুলাতে, সেটা হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ডেট রিপেমেন্ট মাইনাস করতেছে এবং নিউ ডেট ইস্যু অ্যাড করতেছে। সো দ্যাট মিন্স এখানে কি করা হয়, ইকুইটি হোল্ডারদের পোর্শন বাদ দিয়ে ডেট হোল্ডারদের পোর্শন গুলাকে আমরা এলিমিনেট করে দিই। এখানে আমরা কোনো ডেট হোল্ডারের রাইট রাখি না, বা এই ক্যাশ ফ্লোর উপরে কোনো ডেট হোল্ডারের রাইট নাই। তো এই জন্য আমরা কি করি, যদি কোনো ডেট আমরা নিয়ে থাকি সেটা এখানে অ্যাড করি, এবং প্রিন্সিপাল ডেট রিপেমেন্ট সেটা বাদ দেওয়ার পরে যেই থাকে সেটাকে আমি বলি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি মডেল। এবং এই মডেলটা কি, লো ডেট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার যে কোম্পানি তাদের জন্য ইউজ, আমরা সেটা দেখবো।
আমরা একটা ভিজুয়ালাইজেশন দেখবো, তো তখন আমরা ক্যালকুলেশন আরো ভালো মতো দেখবো। কিন্তু আমি আপনাদের যে স্লাইডটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এগুলো আরেকটু স্টাডি করে নেবেন, ঠিক আছে? এগুলোর জন্য আপনার কিছু প্রজেকশন, কিছু অ্যাজাম্পশনস করা লাগবে, যেমন সেলস গ্রোথ অ্যাজাম্পশন করা লাগবে, প্রফিট মার্জিন কতটুকু হতে পারে সেটা অ্যাজাম্পশনস করা লাগবে, রিটার্ন অন ইকুইটি, কস্ট অফ ইকুইটি, এগুলো আপনাকে অ্যাজাম্পশন করা লাগবে যে ফিউচারে কত হতে পারে। দেন আসতেছে আমাদের রেসিডুয়াল ইনকাম ভ্যালুয়েশন মডেল। তো রেসিডুয়াল ইনকাম ভ্যালুয়েশন মডেল কি? রেসিডুয়াল ইনকাম ভ্যালুয়েশন মডেল বললাম যে আমি আপনাদের ইকোনমিক প্রফিটকে ওরা ফোকাস করে, অ্যাকাউন্টিং প্রফিটকে না। তো ইকোনমিক প্রফিটটা কি? আমরা সবাই জানি যে আমরা যদি কোনো একটা অপশন সিলেক্ট করি, অপরচুনিটি কস্ট আমরা জানি যে একটা অপশনকে সিলেক্ট করা মানে হচ্ছে আমি আমার বেস্ট অল্টারনেটিভ অপশনটাকে সিলেক্ট করতেছি, রাইট? তো কেন সিলেক্ট করতেছি না? কারণ আমি যে অপশনটাকে সিলেক্ট করতেছি সেই অপশন আমাকে অবশ্যই কিছু এক্সেস এডিশনাল ইনকাম বা এডিশনাল রিটার্ন দিচ্ছে, যে রিটার্নটা বা যে ইনকামটা আমার ওই সেকেন্ড বেস্ট অল্টারনেটিভ দিচ্ছে না। তো সেই এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ইনকামকে আমি বলি রেসিডুয়াল ইনকাম বা ইকোনমিক প্রফিট। এবং ইকোনমিক প্রফিট যদি থাকে, অনলি ইন দ্যাট কেস আপনারা কি করবেন, আপনারা বলতে পারবেন যে এই কোম্পানি ইনভেস্ট করে আমি অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট পাচ্ছি রাদার দেন আমার সেকেন্ড বেস্ট অল্টারনেটিভ যা ছিল সেটা। তো এই রেসিডুয়াল ইনকাম কিভাবে বের করতে হয়? খুব ইজি ফর্মুলা। কোম্পানি নেট ইনকাম আপনারা পেয়ে যান ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে, সেখান থেকে আপনি মাইনাস করতেছেন আরেকটা জিনিস, সেটাকে আমি বলি হচ্ছে বেঞ্চমার্ক ইনকাম। নেট ইনকাম থেকে আপনি বাদ দেন হচ্ছে বেঞ্চমার্ক ইনকাম। বেঞ্চমার্ক ইনকাম কিভাবে ক্যালকুলেট হয়? এই যে ইকুইটি ক্যাপিটালের অ্যামাউন্ট যেটা আপনি ব্যালেন্স শিট থেকে পান, তার সাথে এই কস্ট অফ ইকুইটি যেটা আমরা ক্যালকুলেট করব, তা গুণ দিলে আমার বেঞ্চমার্ক ইনকাম বের হয়ে যায়। বের হলে কি হবে? আপনাদের রেসিডুয়াল ইনকাম প্রতি বছরের বের হয়ে যাবে। প্রতি বছর তাহলে আমরা ফোরকাস্টেড যদি করতে পারি একবার, আমি যদি ফোরকাস্টে নেট ইনকাম বের করতে পারি, তাহলে আমি ফোরকাস্টে রেসিডুয়াল ইনকাম বের করতে পারবো। তো সেইভাবে তারপর আমি রেসিডুয়াল ইনকাম গুলাকে আমি কি করব? ডিসকাউন্ট করব ওই কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে। যেহেতু কস্ট রেসিডুয়াল ইনকামের উপরে রাইট শুধুমাত্র ইকুইটি হোল্ডারদের, তাই আমি কস্ট অফ ইকুইটি ডিসকাউন্ট করব। দেন এই কোম্পানির যে বুক ভ্যালু আছে বা ইকুইটি আছে তা যোগ করে যে ভ্যালু পাবো সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু। এবং এটাকে ইউজ করে আমি তারপর ডিসিশন নিতে পারবো। এবং আবারও বলতেছি, এটা শুধুমাত্র সেই ধরনের কোম্পানির জন্য বেশি ইউজফুল যে কোম্পানিগুলো কি নন ম্যানুফ্যাকচারিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি। এছাড়া আপনি সব কোম্পানির জন্য ইউজ করতে পারবেন, বাট এই যদি কেস আপনার হয় নন ম্যানুফ্যাকচারিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি, ব্যাংক, এনবিএফআই বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই রেসিডুয়াল ইনকাম ইউজ করা লাগবে। এখন আমাদের আসছে, আমি বলেছিলাম না যে আমি দুইটা মডেলে ফোকাস করবো, একটা ছিল ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো, একটা ছিল এই পাশে মাল্টিপ্লায়ার মডেল, বা যেটাকে আমি বললাম রিলেটিভ ভ্যালুয়েশন মডেলও আমি বলি, রাইট? তো রিলেটিভ ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করার জন্য এটা খুবই ইজি, এটাকে আপনাদের মাস্টার করা লাগবে, মাস্ট। আপনি যদি কম্পিটিশনে আগে থাকতে চান আপনাকে রিলেটিভ ভ্যালুয়েশন মাস্টার করা লাগবে, কারণ এই ইনফরমেশন গুলো আপনারা কোথা থেকে পাবেন? ওই যে আপনাদের ওয়েবসাইট দেখালাম প্রথমে, এটা এটা হচ্ছে লঙ্কা বাংলায় হতে পারে বা স্টক নাও হতে পারে, সেই ধরনের ওয়েবসাইট থেকে আপনি ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করে খুব ইজিলি একটা ভ্যালুয়েশন করতে পারেন। সো যেমন এখানে দেখেন আমাদের কি করা হচ্ছে, আমাদেরকে খুঁজে বের করা লাগতেছে হচ্ছে এই কয়েকটা, দেখেন এই সিরিয়ালে কয়েকটা ইন্ডিকেটর আছে। সবগুলো ইন্ডিকেটর ইউজ করা লাগবে এমন না, আপনি একটা দুটো ইন্ডিকেটর ইউজ করেও অ্যানালাইসিস করতে পারেন, কিন্তু সব ইন্ডিকেটর ইউজ করা যায় না সব কোম্পানির জন্য। সো আমরা ওটা দেখবো। যেমন প্রথমে হচ্ছে এই ইন্ডিকেটরটা কি, পি ডিভাইডেড বাই ই বা পিই রেশিও। পি রেশিও মানে কি? পি রেশিও মানে হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিং পার শেয়ার। তো প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড আর্নিং পার শেয়ার আমাদেরকে বোঝায় যে কোম্পানি 1 টাকা আর্নিং এর জন্য কত টাকা মার্কেটে প্রাইস দিচ্ছে, ঠিক আছে? মার্কেট ইনভেস্টর কত টাকা প্রাইস দিতে রাজি আছে 1 টাকা ইপিএস জেনারেট করার জন্য কোম্পানি। সিমিলার হচ্ছে প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লো, যেটা হচ্ছে প্রাইস ডিভাইডেড বাই ক্যাশ ফ্লো, তারপর হচ্ছে প্রাইস ডিভাইডেড বাই সেলস, প্রাইস ডিভাইডেড বাই বুক ভ্যালু, যেটা কিনা হচ্ছে কোম্পানির ইকুইটি ভ্যালু, এবং ইবি মানে হচ্ছে কোম্পানি এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি, যেটা কিনা হচ্ছে অপারেটিং প্রফিট। তো এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে, আমরা যখন এক্সেলে যাব। এই সবগুলোকে ইউজ করবেন আপনারা, এবং আপনারা কি করবেন, আপনাদের বারবার করে বলছি এটা হচ্ছে কম্পারিজন করতে হয়। তো আপনার কোম্পানির এই রেশিও গুলোর সাথে আপনি আপনার
কম্পিটিটর কোম্পানি বা পিয়ার কোম্পানিজ যারা আছে তাদের এই রেশিওগুলো কম্পেয়ার করে আইডেন্টিফাই করবেন আইদার কোম্পানি ওভার ভ্যালু নাকি আন্ডার ভ্যালু। ঠিক আছে, তখন কথা হচ্ছে কম্পারিজনটা আমরা কিভাবে করি। কম্পারিজনটা আমরা করতে পারি, দেখেন আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পিয়ারের সাথে আমরা কম্পারিজন করতে পারি, রাইট? আমাদের যে কম্পিটিটর আছে তাদের ওই পি রেশিও, তাদের সেই প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লো রেশিও সেগুলোর সাথে কম্পারিজন করতে পারি। আমরা আরো কম্পারিজন করতে পারি, আমরা কি করতে পারি, ওই ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা কম্পারিজন করতে পারি। আমি যেই কোম্পানির কথা বলতেছি সেই কোম্পানি যেই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে সেই ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা ইন্ডাস্ট্রি পি, ইন্ডাস্ট্রির পি, পি টু ক্যাশ ফ্লো, পি টু সেলস, এগুলোর সাথে কম্পারিজন করতে পারি। আমরা পুরো মার্কেটের ইন্ডেক্সের সাথে কম্পারিজন, মার্কেটের পি এর সাথে কম্পারিজন করতে পারি, বা মার্কেটের প্রাইস টু বুক ভ্যালুর সাথে কম্পারিজন করতে পারি। অথবা আমরা ফার্মসের হিস্ট্রিক্যাল ভ্যালু, মানে আমি আমার কোম্পানির প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রাইস টু আর্নিং, প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লোর সাথে কম্পারিজন করে ডিসিশন নিতে পারি যে আমার কোম্পানি ওভার ভ্যালু না আন্ডার ভ্যালু। এখন এখানে কথা হচ্ছে আমরা সব সময় সব মডেল ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? সব সময় সব মডেল আমরা ইউজ করতে পারি না। এটার জন্য আমি কি করেছি, আমি হচ্ছে এই যে প্রতিটা প্রাইস টু আর্নিং, প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লো, প্রাইস টু সেলস, প্রাইস টু বুক ভ্যালু এবং ইবি ডিভাইডেড রিটার্ন সবগুলাই হচ্ছে আপনাদের রেশনাল বা জব এক্স গুলো দিয়েছে। যেমন কখন আমরা প্রাইস টু আর্নিং রেশিও ইউজ করব, যখন ইপিএস হচ্ছে আমাদের, ইপিএস যেহেতু আমাদের সবচেয়ে কমনলি ইউজ ড্রাইভার অফ ভ্যালু, এবং এটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ধরে নেই যে হ্যাঁ আর্নিং পার শেয়ার বেশি হলে কোম্পানি ভালো পারফর্ম করে, তো এই জন্য আমরা প্রাইস টু আর্নিং মাল্টিপলকেই সবচেয়ে বেশি ইউজ করি। কিন্তু যদি আমার ইপিএস নেগেটিভ হয় বা অনেক ছোট ইপিএস হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই মডেল ইউজ করতে পারবো না। এবং এই ইপিএস এরও কিন্তু অনেক ভাবে কি করা যায়, ম্যানেজ করা যায়, আর্নিং ম্যানেজমেন্ট করা যায়। সো আর্নিং ম্যানেজমেন্ট যেহেতু করা যায়, ইপিএস কে যেহেতু ম্যানিপুলেট করা যায় খুব ইজিলি, যেহেতু এটা একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, সো এই জন্য প্রাইস টু আর্নিং রেশিও মাঝে মাঝে কি আমাদের কাজে আসে না। সো প্রাইস টু আর্নিং মডেলটি যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমাদের থাকে হচ্ছে প্রাইস টু বুক ভ্যালু রেশিও। প্রাইস টু বুক ভ্যালু রেশিও আমরা ইউজ করতে পারি। বুক ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি কি, ওই যে আমরা বললাম যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা ওই ইকুইটি ভ্যালু, যেটা হচ্ছে টোটাল অ্যাসেট থেকে টোটাল লায়াবিলিটি বাদ দিলে যেটা পাই, তো সেটাকে যখন আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ দিই তখন আমি সেটা বলি বুক ভ্যালু পার শেয়ার। তো সেই বুক ভ্যালু মোরাললেস সবসময় পজিটিভ থাকে, এটা নেগেটিভ হওয়ার চান্সেস নাই, এটা ইপিএস থেকে স্টেবল, এবং এটা হচ্ছে দেখেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ফাইন্যান্সিয়াল ফার্ম। যখন ফাইন্যান্সিয়াল ফার্মের জন্য আপনি যখন ভ্যালুয়েশন করবেন তখন আপনি এই প্রাইস টু বুক ভ্যালুকে বেশি এমফেসাইজ করবেন। তারপরে হচ্ছে স্টক রিটার্ন, যেটা এক্সপ্লেন করতে পারে। তারপরে হচ্ছে যে কোম্পানিগুলা ফিউচারে চান্সেস আছে যে বন্ধ হয়ে যাবে, সেই কোম্পানিগুলো, যেমন সেই কোম্পানিগুলোর জন্য আমরা মোস্টলি প্রাইস টু বুক ভ্যালু মডেল ইউজ করি বা মাল্টিপলটা ইউজ করি কম্পারেটিভ ভ্যালুয়েশন করার জন্য। এখানে কিন্তু ওরও কিন্তু কিছু ড্রব্যাকস আছে, যেমন হচ্ছে এই প্রাইস টু বুক ভ্যালু রেশিওর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইনট্রানজিক ইনট্রানজিক অ্যাসেট, ইনট্রানজিক লায়াবিলিটি এগুলোকে রিকগনাইজ করতে পারি না। আমাদের মাঝে মাঝে অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিসের কারণে বুক ভ্যালু ক্যালকুলেশনে ভুল হয়। সো এই কারণে আমাদের মাঝে মাঝে প্রাইস টু বুক ভ্যালু আমাদেরকে একটু ডিস্টরশন রেজাল্ট দিতে পারে, বাট এটা এত বেশি মানে মেজর কোনো ইস্যু না। তারপর 3 নম্বরে আসে আমাদের প্রাইস টু সেলস। আমরা মোরালেস চেষ্টা করবো অ্যাজ এ ইনভেস্টর, আমি সবাইকেই বলছি যে আমরা কি করবো, যখন ভ্যালুয়েশন করবো সবগুলো ইউজ করবো, কারণ এদের এত টাইম থাকে না। আপনার প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লো, প্রাইস টু বুক ভ্যালু, প্রাইস টু সেলস, প্রাইস টু আর্নিং সবগুলোকে ইউজ করবেন, যেহেতু এই মডেলটা কম্পারেটিভলি ইজি ক্যালকুলেট করা, এবং এখানে আপনার তেমন কোনো ডিসকাউন্টিং, তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু কনভার্ট করা বা ফিউচার ফোরকাস্ট করা এগুলো ইনফরমেশন লাগে না। সো আপনার সেলস কে প্রাইস টু সেলস, প্রাইস ডিভাইডেড বাই সেলস পার শেয়ার কে ইউজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দেখেন সেলস কে ইউজ করার মেইন রিজন হচ্ছে সেলস কে আপনি ম্যানিপুলেট খুব কম করতে পারেন এবং সেলস সবসময় পজিটিভ হয়। সো ইপিএস পজিটিভ হলে আপনি প্রাইস টু আর্নিং রেশিও ইউজ করতে পারবেন না, কিন্তু প্রাইস টু সেলস কিন্তু সবসময় ইউজ করতে পারবেন, কারণ প্রাইস টু সেলস পজিটিভ। এবং প্রাইস টু সেলস আপনার তখন ইউজ করতে পারবেন যখন মেইনলি আমরা কি একটা সিজনাল কোম্পানির জন্য ইউজ করতে, যেমন প্রাইস টু সেলস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ম্যাচিউর কোম্পানিজ, সাইক্লিক্যাল কোম্পানিজ এন্ড ডিস্ট্রেস। সো আপনার যদি এমন কোন কোম্পানি আপনার টেস্ট দেয়, আপনি কেস চলে আসে যেখানে আপনি সাইক্লিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বা সিজনাল একটা কোম্পানি দেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রাইস টু সেলস কিন্তু ইউজ করা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কম্পেয়ার টু প্রাইস টু আর্নিং। সো
এই কারণে আপনার প্রাইস টু সেলস ইউজ করেন, কিন্তু প্রাইস টু সেলস এরও কিন্তু কিছু মেজর ড্রব্যাকস আছে, মেজর নয় কিছু মাইনর ড্রব্যাকস আছে। যেমন প্রাইস টু সেলস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে সেলস কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়াল আর্নিং না, সেলস কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়াল ক্যাশ ফ্লোকে বোঝায় না। সো এটা একটা আপনার ডিফারেন্স আছে। এবং এটাও যেহেতু একটা অ্যাকাউন্টিং টার্ম, এটাকেও ম্যানিপুলেট করার ওয়ে আছে, ম্যানিপুলেশন করা যায়, মিসলিড করা যায়। সো সবচেয়ে ভালো কি প্রাইস টু আর্নিং, সবচেয়ে বেশি ভালো আমার পক্ষে, আমার নিজের পয়েন্ট অফ ভিউতে, সেটা হচ্ছে প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লো। কারণ প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লো নিজেই হচ্ছে এমন একটা আইটেম যেটাকে ম্যানিপুলেট করা খুবই ডিফিকাল্ট, এবং এটা প্রাইস টু আর্নিং এর থেকে অনেক স্টেবল থাকে, এবং এটা সবসময় হচ্ছে আমাদের একটা স্টেবল রেজাল্ট দেয়, এবং আর্নিং ম্যানেজমেন্টের এটা কোনো অপশনই নেই। আমরা সবসময় প্রাইস টু ক্যাশ ফ্লোতে সবার আগে প্রায়োরিটি দিব, ওয়েট বেশি দিব ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে। কিন্তু ক্যাশ ক্যান বি ডিস্টর্ড সামহাউ, দেয়ার পসিবিলিটিস যে আমি কিছু কিছু ওয়েতে ক্যাশকে ডিস্টর্ড করতে পারি, ওটা আমি এখন ডিসপ্লে না বলি, বাট আমাদের কিছু ওয়ে আছে। সেই কারণে ক্যাশ ফ্লো কিছু মাইনর ড্রব্যাকস আছে। এবং আমাদের ক্যাশ ফ্লোর ক্ষেত্রে যদি আমি ফ্রি ক্যাশ ফ্লোকে ইউজ করি, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো কিন্তু নেগেটিভ যদি হয় তখন কিন্তু আমরা এই মডেল ইউজ করতে পারবো। সো এই কিছু কারণে আমরা কিন্তু রিলেটিভ মডেলও আমরা ইউজ করতে পারি এবং নাও করতে পারি। সো আমরা সবগুলো মডেল ইউজ করব এরকম কোনো কথা নাই, আপনারা আপনাদের কোম্পানির জন্য যেটা সুটেবল সেটাকে ইউজ করবেন। বাট অ্যাজ এ বিগিনার, যারা এখানে বিগিনার আছেন তাদের জন্য আমি যেটা সাজেশন, যেহেতু আপনারা বুঝবেন কম, আপনারা যা যা মডেল, আমি আপনাদের একটা টেমপ্লেট আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, আপনার টেমপ্লেটের মধ্যে আপনি যে পেজ আসবে সবগুলোকে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে, আপনাদের কেসগুলো সলভ করার সময়। তো আরেকটা লাস্ট কনসিডারেশন যেটা হচ্ছে মার্কেটের লিকুইডিটি। তো আমি আপনাদেরকে বারবার করে বলতেছি, আপনি সবকিছু করার পর, ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস করার পর, ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু সিলেক্ট করার পর, আপনি শেয়ার সিলেক্ট করে বাই ডিসিশন নিলেন, কিনলেন, কিন্তু আপনার বিক্রি করার কেউ নাই, আপনি বিক্রি করার সময় আপনি আপনার অন্য বায়ার কেউ নাই। তো তখন আমি বলি মার্কেটে কিন্তু লিকুইডিটি নাই, ওই শেয়ারে লিকুইডিটি, তাহলে কিন্তু আপনার ওই কোম্পানির রিটার্নই জেনারেট হবে না, আপনি কিন্তু শেয়ারটা বিক্রি করতে পারলেন না, সো আপনার কোনো গেইনই হলো না। সো আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেই শেয়ারটা আপনি চুজ করতেছেন সেই শেয়ারটার মার্কেটে লিকুইডিটি আছে। লিকুইডিটি মানে হচ্ছে কোম্পানি অ্যাভারেজে ডেইলি টার্নওভার, টার্নওভার মানে হচ্ছে আপনার, আমি আবার দেখাচ্ছি টার্নওভার আপনারা কোথায় পাবেন। ডেইলি টার্নওভার তাদের ভালো পরিমাণে আছে, যেটা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ কোম্পানি মোরলেস পপুলার উইথ ইনভেস্টরস, এবং কোম্পানি বেশি কেনা বেচা হয়। যদি এরকম নিয়ে হয় যে হ্যাঁ কোম্পানি বেশি কেনা বেচা হচ্ছে, কোম্পানি অ্যাভারেজ ডেইলি টার্নওভার বেশি, লাস্ট 6 মান্থস, লাস্ট 3 মান্থস, 12 মান্থস এর আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখতে পাবেন হ্যাঁ কোম্পানি ডেইলি টার্নওভার বেশি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ এই কোম্পানি যদি আমি এখন কিনি, আমি সেল করার সময় বায়ার পাবো। এখন কথা হচ্ছে তাহলে আপনি এই ইনফরমেশনটা কোথায় পাবেন, অ্যাভারেজ ডেইলি টার্নওভার আপনাদের আমি ওয়েবসাইট দেখিয়েছি, রাইট? আপনারা যদি স্টক নেওয়ার ইয়েতে যান, যেমন যে কোনো একটা কোম্পানিতে, আচ্ছা এখানে দেখেন কোম্পানি কিন্তু অনেক ইনফরমেশন, এই যে ভ্যালু দেখতেছেন এই ভ্যালুই কিন্তু সেই কোম্পানির টার্ন ওভার, যে কতগুলো কেনা বেচা হচ্ছে, তাহলে কত টাকার, এখানে 0.09 crore টাকার কেনা বেচা হয়েছে, রাইট? তো এখানে কিন্তু কোম্পানির আপনি কি করতে পারবেন, এই যে অ্যাভারেজ ভলিউম, অ্যাভারেজ ম্যাক্সিমাম ভলিউম, এখানে আপনি এখানে দেখেন লাস্ট 90 ডেজ, আপনি এখানে চাইলে লাস্ট 180 ডেজ, 6 মাসেরও আপনি কি পাচ্ছেন, এখানে একটা ইনফরমেশন পাচ্ছেন যে ম্যাক্স ভলিউম কত, ঠিক আছে, কতগুলো ট্রেড হয়েছে, অ্যাভারেজ ভলিউম কত, কতগুলো ট্রেড হয়েছে, অ্যাভারেজ প্রাইস কত 180 ডেজ, ম্যাক্সিমাম প্রাইস কত। সো আপনি এখানে থেকে লিকুইডিটির একটা ইনফরমেশন পাবেন, ঠিক আছে। এখানে আপনি কিছু ফান্ডামেন্টাল ইনফরমেশনও পাবেন, যেগুলো হচ্ছে আপনি লঙ্কা বাংলা ওয়েবসাইট থেকেও পান। সো আপনারা কিন্তু অ্যাভারেজ ডেইলি ট্রেড এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আপনাদের ইনফরমেশন জানার জন্য, যে আপনার, আপনি যদি বাই করে ফেললেন, আপনি অ্যানালাইসিস করে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু দেখে বাই করে ফেললেন, সেল করতে না পারাটা কিন্তু আপনার কেসের ক্ষেত্রে অনেক বড় ইয়ে হবে, কারণ আপনাকে হয়তো একটা কেস দেওয়া হচ্ছে যে আপনাকে বলবে যে পোর্টফোলিও আপনি সেল করে গেইন দেখে আপনার কত পার্সেন্ট গেইন হলো সেটার উপর বেস করে আপনি জাজ করা হবে। তো আপনার যদি বেশি গেইন না আসে, আপনি ফেলিয়ার হবে, সেক্ষেত্রে আপনার ভালো গেইন আসবে যখন আপনি সেল করতে পারবেন। সো এটা অনেক মেজর একটা কনসিডারেশন।
সো আমি ভ্যালুয়েশনে যাওয়ার আগে আমি কিছু বই সাজেস্ট করবো যেগুলো আপনারা এখানে দেখতে পারেন, সাইটটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব। তো এই এই কিছু বই এখানে যেমন হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন, সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আপনারা যদি আসর দামোদরনের বই দেখেন। আসর দামোদরনের কিন্তু একটা ওয়েবসাইটও আছে, উনি ওয়েবসাইটে প্রতি নিয়মিত ভ্যালুয়েশনের আপডেট দেয়, তো সেখান থেকে আপনি অনেক ইনফরমেশন নিতে পারেন। আসর দামোদরনের দুইটা বই এখানে আমি সাজেস্ট করেছি, সেই দুইটা বই সম্পর্কে আপনারা একটু পড়তে পারেন, সেখান থেকে আপনি ভ্যালুয়েশন আর ইনফরমেশন পাবেন। তারপরে হচ্ছে যে গ্রাহাম এন্ড বেঞ্জামিন গ্রাহামের আপনি সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস বই আছে, সেটা দেখতে পারেন। তো এই কিছু বই আপনি যদি দেখেন আপনার কিন্তু ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে আরো নলেজ বাড়বে, ঠিক আছে? সো এতটুকু পর্যন্ত আমার থিওরিটিক্যাল টার্মিনোলজি নিয়ে আমি অনেক কিছু বললাম, এন্ড আমার মনে হয় অনেকেরই অনেক মাথার উপর দিয়ে গেছে অনেক কিছু। সো আপনাদের যত ধরনের ইনফরমেশন এখন দরকার জানার বা কোয়েরিজ থাকে, সেগুলো এখন আমাকে আস্ক করতে পারেন। আমি একটা ছোট ব্রেক দিচ্ছি, তারপর আমি হচ্ছে আপনাদের এক্সেলে নিয়ে যাব। এক্সেলে গিয়ে আমি আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা একেবারে হাতে কলমে দেখাবো, ঠিক আছে? তো এক্সেলে যাওয়ার আগে আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে ফিল ফ্রি টু আস্ক, ওকে? এনিথিং। সেশন শেষ হয়নি, লাভলি সেশন। Dear participants, we are now open to have your questions now. Please comment in the chat box or raise your hand. So someone asked, can we get the PDF versions of the book? Right now, I don't know how I can give you those in this platform, but আমি আপনাদের মডারেটরকে দিয়ে দিব না, আপনারা তাহলে ওনার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? এছাড়া কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনাদেরকে মাস্ট আমি বলতেছি, আপনারা প্লিজ বিএসসি ওয়েবসাইট, লঙ্কা বাংলা ওয়েবসাইট, investing.com এর ওয়েবসাইট, তারপরে হচ্ছে স্টক নাও ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ওয়েবসাইট বিসেক, এই প্রতিটা ওয়েবসাইটকে ভালো মতো স্টাডি করবেন, কারণ এখানেই আপনাদের সব ধরনের ইনফরমেশন এবং আপনাদের বলছেন বিভিন্ন ধরনের রেগুলেটরি ইনফরমেশন তারা প্রোভাইড করে, রাইট? এই রেগুলেটরি ইনফরমেশন ওরা কিন্তু এখানে প্রতি নিয়মিত আপডেট দেয়, যে প্রেস রিলিজ দেয়। এই প্রেস রিলিজে কোনো নিউজ কোনো কিছু থাকলে সেটা আপনারা জানবেন। তারপরে হচ্ছে এখানে সিকিউরিটিজ ল, এখানে যদি যান সিকিউরিটিজ ল ক্লিক করলে এখানে সিকিউরিটিজ ল সব ধরনের যে কোনো ল সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন, অ্যামেন্ডমেন্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন, সো প্রেস রিলিজ সম্পর্কে জানতে পারবেন। সো এই জিনিসগুলো আপনারা মাস্ট স্টাডি করবেন, যত ধরনের ইনফরমেশন আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। So someone, Rizan Islam asked in the comment box, since the timeline we're working with is only 15 days, should we avoid the dividend discount model? I don't know if you guys are given 15 days or not. I'm assuming that, but আমাদের বিএসএম আমরা হচ্ছে আমাদের কোর্সে, আমাদের যে একটা কোর্স আছে সেই কোর্সে আমরা এটা অফার দেখা যায়। কোর্সের পুরোটা টাইমই হচ্ছে তাদেরকে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট শেখানো হয়, আমরা পুরো 6 মাস তাদেরকে টাইম দিই। তো 6 মাসের পরে তাদেরকে ওই 6 মাসে পোর্টফোলিওর উপরে তারা পোর্টফোলিও যতটুকু গেইন করেছে বা লাভ করেছে সেটার উপর তাদেরকে রেজাল্টের উপর আমরা তাদেরকে ইভালুয়েট করি। সো এটা 15 ডেজ হতে পারে, 10 ডেজ হতে পারে, আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট, বাট আমার মনে হয় 1 মান্থ উড বি সাফিসিয়েন্ট এনাফ। 1 মান্থে আপনারা খুব ভালো মতো আইডিয়া করতে একটা, যদি প্রতিদিনও ট্রেডিং করেন, প্রতি মাসে অন এন অ্যাভারেজ 20 দিন তো ট্রেডিং ডেজ থাকে। তো 20 দিন ট্রেডিং ডেজ এর মধ্যে আপনি যদি ট্রেড করেন, বাই, আপনি যদি ভালো মতো স্টক সিলেক্ট করে বাই করে তারপরে 18 দিন পরে বিক্রিও করেন, আপনি কিন্তু একটা ভালো অ্যামাউন্টে গেইন করতে পারবেন কম্পারেটিভলি। হয়তো সেটা অনেক বড় অ্যামাউন্ট হবে না, বাট কম্পিটিশনের জন্য সাফিসিয়েন্টলি অ্যামাউন্ট। সো ইয়া, সেক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল আমি কিন্তু আপনাদেরকে বারবার করে বলছি, কোম্পানি সিলেক্ট করার সময়, স্টক সিলেক্ট করার সময় ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস যেরকম ইম্পর্টেন্ট, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সিমিলার ইম্পর্টেন্ট। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কিন্তু আপনাদের ওয়ার্কশপ 3 তে দেওয়া হবে, সো সেইটা কিন্তু আপনাদের তখন এখানে আমরা দেখতে পাবো, ওকে? সো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এই দুইটাকে একসাথে করে মার্জ করে আপনার ডিসিশনটা নেওয়া লাগবে, এবং মার্কেটে লিকুইডিটি, এই তিনটা জিনিস আপনারা কনজিকিউটিভলি একসাথে আইডিয়া করে তারপর আপনি বাইং ডিসিশন বা সেলিং ডিসিশন। সো
আর ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল আরেকটা জিনিস, যদি কোম্পানি দেখে যে ডিভিডেন্ড দেয় না, যেমন জেড ক্যাটাগরি কোম্পানি, সেই জেড ক্যাটাগরি কোম্পানির শেয়ারের জন্য কিন্তু আপনি ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল ইউজ করতে পারবেন, রাইট? আপনি আপনার পোর্টফোলিও যদি জেড ক্যাটাগরি রাখেন তাহলে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল ইউজ করতে পারবেন। আবার কোনো কোম্পানি যদি ডিভিডেন্ড কম দেয় তাহলে সেটাও রাখতে পারবেন। সো ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল তাদের জন্য ইউজ করতে পারবেন যারা স্টেবল কোম্পানি, যারা ডিভিডেন্ড প্রতি সবসময় রেগুলার বেসিসে দিয়ে আসছে তাদের জন্য। সব কোশ্চেন গুলো আমি কোথায় পেতে পারি? অনেকেই কোশ্চেন করছেন। Maisha Samiha has raised her hand. আচ্ছা, can you explain the pro forma financial statement again? আমি এখন দেখাইনি pro forma financial statement, দেখাবো আমি এখনই ব্রেকের পরে, আমি এক্সেলে চলে গেলেই দেখাবো। আপনারা সবাই একটু মাইন্ড ফ্রেশ করেন। হ্যাঁ, আমরা এখন এক্সেলে যাব, তো আমি সবাইকে ব্রেক দিচ্ছি। এখন আমরা যেহেতু এখন অনেক কোয়ান্টিটেটিভ জিনিস দেখবো, থিওরি জিনিস শেষ, সো আপনারা একটু মাইন্ড ফ্রেশ করেন। আপনারা চাইলে 5 মিনিট একটু হেঁটে চলে আসেন, হাঁটা চলা করেন, ডিপ ব্রিথ করেন, কারণ আমরা এক্সেলের দিকে যাচ্ছি। সো ওইখানে আপনাদের একটু টাইম লাগবে, হ্যাঁ, বুঝার জন্য। তারপর একজন জিজ্ঞেস করেছেন, প্রথম দিকে দেখি, can you get the excel sheet? Yeah, I will provide those excel sheet. তারপরে হচ্ছে can you have a pdf version? বলেছি pdf version এর কথা। what is concept? good average daily trade volume যেটা, এখানে দেখেন আপনারা মার্কেটে ট্রেড ভলিউম পাবেন কোথায় বলেছিলাম জানেন? আপনারা যদি বিএসসি তে যান, বিএসসি তে গেলে আপনারা এই যে ওয়েবসাইটে যান, এখানে আপনার মার্কেট সামিটে গেলে এখান থেকে ট্রেড ভলিউম পাচ্ছেন কিন্তু মার্কেটে, রাইট? যে বলা যাচ্ছে যে 18 মার্চ আমাদের কি হচ্ছে 171 মিলিয়ন টাকার ট্রেড হয়েছে, রাইট? তো এইটা কিন্তু একটা অন এন এভারেজ ট্রেড ভলিউম। তো এটার সাথে আপনি কি করবেন, এইটাকে তো একদিকে আপনি এটা যদি 6 মান্থস এর এভারেজ নেন, আপনি 6 মান্থস এর এভারেজ এই এটা আগে থেকে পেয়ে যাবেন। 6 মান্থস এর এভারেজ থেকে আপনি আপনার নিজের কোম্পানির জন্য যেই আপনি যে কোম্পানিকে টার্গেট করতেছেন সেই কোম্পানির এভারেজ ডেইলি ট্রেড ভলিউমকে কম্পেয়ার করবেন। ইভেন আপনারা কি করবেন, আপনার নিজের কোম্পানি এভারেজ ডেইলি ভলিউম লাস্ট 5 ইয়ারের ট্রেডের সাথে কম্পেয়ার করতে পারেন। সো এটা বেশিও না, এটা অনেক বেশি না, মনে করেন 4 মিলিয়ন 5 মিলিয়ন এরকমও কিন্তু এটা অন এভারেজ দেখা যায় ভালো কোম্পানিগুলো মোরলেস থাকে। সো এই জিনিসগুলো আপনারা এখানে ইউটিলাইজ করতে পারেন। Then we have another question. Reasonable investor, reasonable confidence to investor. আমি এটাই বলতেছি যেহেতু this is an average value, right? 3 months basis, 6 months basis, 9 months basis. So এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। আপনার এটা কম্পারেটিভলি, এটা হচ্ছে রিলেটিভলি আপনাকে মেজার করতে হবে। আপনি বলতে পারবেন না যে হ্যাঁ এই ভ্যালুটাই এভারেজ এবিটি ভালো, এই এবিটি বেটার, এটা আমি বলতে পারবো। এটা আপনার কম্পেয়ার করতে হবে আপনার মার্কেটের সাথে, ঠিক আছে? মার্কেটের সাথে কম্পেয়ার করে আপনাকে বোঝা লাগবে যে আপনার এটা কি বেটার নাকি না। ওকে, মার্কেটের সাথে কোরিলেশন কিরকম। তারপরে হচ্ছে what do you suggest for beginners to start point as 90% of what you thought today was new to me? এক্স্যাক্টলি, আমি আপনাদের কিছু বইয়ের নাম বলেছি, বইগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। আসল কারণে বইগুলো খুবই স্টোরি টেলিং বেসিসে লেখা। তো সেগুলো যদি আপনারা পড়েন, গল্প মতো করে পড়েন এবং আসল ধরনের যদি আপনি ওয়েবসাইট ফলো করেন, তাহলে এখান থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারেন। তারপরে হচ্ছে আসল আমাদের বই ছাড়াও হচ্ছে আপনাদের এন্টন গ্রুপারের বই আছে, সেটা আপনারা পড়তে পারেন আসল আমাদের বই শেষ করার পরে। which one is the interest expense in KPI আমরা দেখবো এগুলো, হ্যাঁ। Can you explain the pro forma 1 month timeline period will be given? এই যে 1 month timeline দেওয়া হবে, so 1 month timeline is good enough for you to practice your buying and selling exercises. তারপরে আর কি কোশ্চেন, ওকে, হ্যাঁ। সো আর তার কোনো এখানে কোনো কোশ্চেনস আমি দেখছি না। where can you get the daily trade value of the last 5 years 6 years? স্টক নাও থেকে পাবেন আপনি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে লাস্ট 2 ইয়ার্স পাবেন, লাস্ট 2 ইয়ার্স আর 3 ইয়ার্স পাবেন, ঠিক আছে? আর এখানে হচ্ছে লঙ্কা বাংলা থেকেও আপনি ইনফরমেশন পেতে পারেন। লঙ্কা বাংলা থেকে লাস্ট ডেইলি ট্রেডটা পেয়ে যাবেন আপনি ইনফরমেশন। সো এখান থেকে আপনি ইনফরমেশন গুলা ইয়ে করতে পারবেন। বিএসসি থেকে আপনার মোরলেস ইনফরমেশন নেওয়া লাগবে।
এবং এখান থেকে তো প্রাইস ইনভেস্টিং ডকুমেন্ট শুধুমাত্র প্রাইস পাওয়া যায়। সো এখান থেকে আপনি প্রাইস এন্ড ভলিউম দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন? সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন? investing.com ওয়েবসাইটে বেসিক টু ফার্মার এখানে ডেইলি মনে করেন আপনি চাচ্ছেন যে 2024 তো আমি 2020 এর থেকে 20 জানুয়ারি থেকে আমি ডেটা নিতে যাচ্ছি, এনি ডেটা জাস্ট ডেটা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে ওকে। আপনাদের কিন্তু প্রতিটা ভলিউম ওকে দিয়ে দিচ্ছে, ভলিউম প্রাইস সবকিছু আপনার পাচ্ছেন, রাইট? দেখতে পাচ্ছেন? So you guys just download this data. Here is the option, you can download this data. কারণ আমার ডাউনলোড হয়ে যাবে, তো এক্সেল ফরম্যাটে ডাউনলোড হয়ে যাবে, সেখান থেকে আপনি অ্যাভারেজ কল করতে পারবেন। সো হিয়ার আর কারো কোনো কোশ্চেন যদি না থাকে, আমি আপনাদের সবাইকে এখন 51 বাজে, আমি 4 মিনিটে একটা ব্রেক দিলাম, 4 মিনিট পরে আমি এক্সেল শুরু করবো। ততক্ষণে আপনারা একটু মাইন্ড টু ফ্রেশ করেন, ডিপ ব্রেথ করেন, পানি খেয়ে আসেন, রোজার মাস আমি একটু পানি খেয়ে আসি। তো ততক্ষণে হচ্ছে আপনারা একটু মাইন্ড বুস্ট করার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে? আমরা এক্সেলে যাবো।
Sir, there are some pending questions. Are you free to answer those? Yeah, sure. Sir, Maisha Samya asked, what degree of difference between market and intrinsic is considered acceptable? Mostly, if you have a difference between, there's no hard and bound rule, but if there's a difference between 25% to 40%, that would be a good benchmark actually. And according to me, this also changes investor analyst to analyst, but yeah. And for me, as I am a low bidder investor, like whenever I have investment in my market, আমি নিজেও আমার শেয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমার মার্কেট আমাকে কত দেয়, ব্যাংক আমাদেরকে ইন্টারেস্ট প্রোভাইড করছে 9%, মোর হাইয়েস্ট 10%। তো আমার ক্যাপিটাল মার্কেট যখন আমি ট্রেড করছি, আমার নিজের ইনভেস্টমেন্ট আমার এক্সপেকটেশন থাকে যে আমি 20% যদি আমার কোনো গেইন হয় আমি বের হয়ে আসি। দ্যাটস মাই এক্সপেকটেশন, মানে আমি এভাবে খেলি যে আমি সেফ খেলতে পছন্দ করি। সো অ্যাজ এ ইনভেস্টর আপনাদের যেটা করা লাগবে, সবাইকে হচ্ছে নিজেদের ইনভেস্টমেন্ট গোল সেট করা লাগবে যে আপনি কতটুকু রিস্ক, কতটুকু রিটার্ন আপনি এক্সপেক্ট করছেন। তো আমি যেমন হচ্ছে 20%, অনেকে আমার আমার নিজের কলিগরা আছে যারা কিনা হচ্ছে 30% 40% হলেও ছাড়ে না। সো আমার কিন্তু এক কলিগ আমার 200% গেইন করতে পারছে, সেখানে আমি 50% ছেড়ে দিচ্ছি, দ্যাট ওয়াজ বুলিশ স্টক। সো এরকম যে আমি হচ্ছে একটু মানে রিস্ক অ্যাভার্স টাইপ। সো আমি আমার নিজের একটা ইনভেস্টমেন্ট রিটার্নের একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে রেখেছি, আমি সেই অনুযায়ী। So if there's a difference between 25% to 50% would be good enough. আর কথা যেটা বলেছিলেন, আমি আই হ্যাভ বিন ইনটু ইউর শুজ বিফোর, আমি এই প্রতিটা স্টেপ আগে শেষ করে আসছি, মানে নেভার হ্যাভ আই এভার থট দ্যাট আই উড বি an guest for workshop, then I was a participant before. So this is really an honor for me. আমি হচ্ছে আমাদের বিএসএম এ আমি ইন্টার্নশিপ করেছিলাম। তো ইন্টার্নশিপটা পেয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমাদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বিএসএম দুজন মিলে হচ্ছে একটা ফার্স্ট এভার কম্পিটিশন ক্যাপিটাল মার্কেটের উপরে তখন তারা লঞ্চ করেছিল। তো সেই কম্পিটিশন মোরলেস আপনাদের যে ফরম্যাট সেই ফরম্যাটে ছিল। তো সেখানে আমাদের সিমিলার ওয়ার্কশপ হয়েছে, আমাদের এখানে ট্রেড কর্নার কম্পিটিশন করে হচ্ছিল। তো প্রতিটা রাউন্ডে হচ্ছে I was feeling nostalgic. I was checking your tips for the case one. I was really being nostalgic. Yeah, like, in situation I was there in 2018, and now I'm back to this the opposite side of the story. So it's quite exhilarating for me as well. So এছাড়া আপনাদের কোনো প্রবলেম ইস্যু ফেস করলে আপনারা you feel free to ask me during the process. Okay, any participants, I'm giving my details. ডিটেলস দেওয়া দরকার নেই, আমাদের বিএসসি ওয়েবসাইটে গেলে আমার সব ইনফরমেশন দেওয়া থাকে। তো আপনারা ওখান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, এটা আমার ফোন নাম্বার ওখানে দেওয়া। তো আপনাদের কোনো ওয়ার্কশপের পরেও যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন কেস সলভ করতে, ফিল ফ্রি টু নো। সো যেখানে ছিলাম এখন আমি তাহলে হচ্ছে এখন আর কি কোনো কোশ্চেন আছে নাকি আমি এক্সেলে চলে যাবো? I think it's better to move on to the Excel now because it's getting really late. হ্যাঁ, আমি কিন্তু আগেই বলছি ইউ গাইজ নিড টু হ্যাভ সাম পেশেন্স ফর দিস। ওকে, তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সিঙ্গার বিডি আমি একটা ভ্যালুয়েশন করেছি, এটা কিছুদিন আগে করা, রিসেন্ট করা না। আমি এত টাইম ছিল না যে আমি এটা আপডেট করবো, বাট আমার কাছে যতটুকু রিসেন্ট ভ্যালুয়েশন ছিল আমি এটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ারে করা। সো লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত আমি যেটা করেছি দেখেন, আমি হচ্ছে 5 বছর, আমি বলেছি না যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুয়েশন হচ্ছে আপনাকে 5 বছরের ডেটা নেওয়া লাগে। সো আমি একেবারে শর্ট ফর্ম ওদের যেই ব্রেক ডাউন নেই, আমি জাস্ট ওদের টপ হেডেড যেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হেডলাইন আছে, সেই হেডলাইন গুলা জাস্ট আমি এক্সেল ইনপুট দিয়েছি। দেখেছেন সবগুলো কিন্তু দেখেন, আপনি যদি লঙ্কা বাংলায় যান দেখুন ওদের পুরো ব্রড সব ইনকাম স্টেটমেন্ট ওদের দেওয়া আছে। আমি ওইখান থেকে আমি যেই যে ইনফরমেশন জাস্ট আমার নিজের ভ্যালুয়েশনের জন্য দরকার সবগুলো আমার দরকার নেই। এবং দেখেন ডেপ্রিসিয়েশনটা আমি আলাদা করে কিন্তু এখানে ইনপুট দিয়েছি। তো আপনার প্রথম কাজ হবে 5 বছর বা 6 বছর যেটা আপনি পান বা 4 বছর যেটাই পাচ্ছেন, সেই বছরের ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট যদি দেখেন এই দুটাকে কি করা লাগতেছে, আমার ইনপুট দেওয়া লাগবে। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে আপনাদের প্রথম কাজ যখন একটা ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুয়েশনের দিকে যাচ্ছে। ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুয়েশনের প্রথম কাজই হচ্ছে এই দুইটা জিনিস
ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট পুরোটা অ্যাজ ইট ইজ আপনাকে এখানে ইনপুট দেওয়া লাগবে। ক্লিয়ার? এটা করার পর আপনার যেটা করা লাগবে এই যে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম না হরাইজন্টাল অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হয়, মনে আছে? এক্সেল দেখতে পাচ্ছেন না? বলেন না কেন? এটা পরে বলছেন কেন? It is visible, sir. Slide is it's visible, sir. The slide is the Excel slide is visible. আমি তো এক্সেল দেখি, আমি পুরো উইন্ডো করে রেখেছি, এন্টার স্কেল আমি দিয়ে রেখেছি, রাইট? দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড, মানে স্লাইড না এক্সেল, এক্সেল দেখতে পাচ্ছেন? ওকে, সো দেখেন এরপর কি হচ্ছে, এখন আমার কথা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে এবং ব্যালেন্স শিট থেকে আপনারা কিভাবে কোনো কিছু আইডেন্টিফাই করবেন যে এটা কিরকম কোম্পানির অবস্থা কি, এটা বলতে আপনার অনেক টাইম লাগবে, রাইট? সো আপনারা যেটা করেন এক্সেল ইউজ করে কমন সাইজ করেন, বা যেটাকে আমি হরাইজন্টাল অ্যানালাইসিস বা ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বলছিলাম সেটা। আমি কি করেছি দেখেন, আপনি যদি জুম করি মোটামুটি আপনাদের এক্সেল পারেন, রাইট? আমি অ্যাজিউমিং দ্যাট ইউ গাইজ নো এক্সেল এন্ড হাউ টু ফ্রিজ দ্য সেল। সো আমি এখানে কি করেছি, এক্সেল এর এখানে কমনটা দেখেন, ইনকাম স্টেটমেন্টের B2 ডিভাইডেড বাই ইনকাম স্টেটমেন্টের B2, দেখেছেন? তারপরে ইনকাম স্টেটমেন্টের B3 ডিভাইডেড বাই ইনকাম স্টেটমেন্টের B2, ওভাবে করে প্রতিটা আইটেম ইনকাম স্টেটমেন্টের B4 ডিভাইডেড বাই ইনকাম স্টেটমেন্টের B2, মানে আমি B2 যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের সেলস, সেলস দিয়ে বাকি সবগুলোকে ডিভাইড করে পার্সেন্টেজ রূপে যেখানে ফরম্যাটে গিয়ে পার্সেন্টেজ ফর্মে নিয়ে আসছি। ক্লিয়ার? ইজি না করো এটা? আমি একটা করে জাস্ট একটা করবো, তারপর কি করে দেবো, ড্র্যাগ করবো। আমার আর কিছু করার আছে? দিস ইজ কোয়াইট ইজি। সো এটা করতে আপনার 5 মিনিট লাগার কথা। সেভাবে করে প্রতিটা বছর, যত বছর আছে প্রতিটা বছরে আমি কি করেছি, ইনকাম স্টেটমেন্টটাকে আমি পার্সেন্টেজে রূপান্তর করে নিয়ে আসছি। সিমিলার ওয়েতে ব্যালেন্স শিটকেও আমি কি করেছি দেখেন, ব্যালেন্স শিটেরও সবগুলো আইটেম এনি ব্যালেন্স শিট আইটেমকে টোটাল অ্যাসেট দিয়ে ভাগ দিয়ে ব্যালেন্স শিটকেও আমি পার্সেন্টেজে রূপান্তরে নিয়ে আসছি। ঠিক আছে? মেইন উদ্দেশ্য কি, এটা করার উদ্দেশ্যটা কি, আমরা কি করব, আমাদের বলেছিলাম যে আমাদের কিছু অ্যাজাম্পশনস না লাগবে ফোরকাস্টিং করার জন্য, রাইট? হ্যাঁ নাকি না? তো অ্যাজাম্পশন যদি নেই, আমার কিন্তু এই প্রতিটা আইটেমেরই কিন্তু ফোরকাস্টিং করার জন্য প্রতিটা আইটেমই দরকার, কিন্তু প্রতিটা আইটেমই কিন্তু আমার ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট না। তো আমাকে বের করতে হবে কোন আইটেমটা আমার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং কোন আইটেমটার অ্যাজাম্পশন আমাকে অ্যাজ অ্যাকুরেট অ্যাজ পসিবল করতে হবে। ক্লিয়ার? তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ডই হচ্ছে একা টোটাল 100% এর মধ্যে 71% হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড, বাকি আইটেম সব 2% 3%। এছাড়া আরেকটা আইটেম আছে সেটা হচ্ছে কি সেকেন্ড হাইয়েস্ট বলতে গেলে সেটা হচ্ছে অপারেটিং। এই দুইটা বাদে অন্য কোনো আইটেমই কিন্তু আমার তেমন ওয়েট ক্যারি করে না আমার টোটাল কোম্পানি নেট ইনকামের কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে, রাইট? হ্যাঁ নাকি না? সো আমি যখন অ্যাজাম্পশন করব এই দুইটা আইটেমের অ্যাজাম্পশন আমাকে খুবই ক্রিটিক্যালি এবং খুবই কনসিকুয়েন্সলি নিতে হবে, ওকে, রেশনালি নিতে হবে। সিমিলার ওয়েতে ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইনভেন্টরি, ট্রেড এন্ড আদার রিসিভেবলস এই দুটোই সবচেয়ে বড় অ্যামাউন্ট। তো এই দুটো অ্যামাউন্টকে আমার সবচেয়ে বেশি কেয়ারফুলি মার্ক করতে হবে যেন তাদের গ্রোথ রেটটা আমি খুব কি করতে পারি, খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি। যেমন এছাড়া আরেকটা আছে যে যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো আছে, এগুলো আমার 22-20% মতো, এগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট। তো এগুলো অ্যাজাম্পশনের জন্য আমার ভালো মতো হয়, সেই জিনিসটা আমাকে কি মেক শিওর করতে হবে। ক্লিয়ার? তো এটা করে আমার প্রথম, এটা করাটা আমার খুব ইজি, জাস্ট এক্সেলে আমি জাস্ট 5 মিনিট লাগে আমার এক্সেলে এরকম একটা কি হরাইজন্টাল অ্যানালাইসিস বা কমন সাইজ করতে। তো কমন সাইজ করে আমি ইজিলি বের করতে পারতেছি যে আমার কোন অ্যাজাম্পশনটা দরকার। সো আমার দ্বিতীয় স্টেপ যেটা ছিল, প্রথম স্টেপ ছিল ইনফরমেশন গ্যাদার করা ব্যালেন্স শিটের ইনকাম স্টেটমেন্টের, তৃতীয় ছিল আমার খুঁজে বের করা কোন কোন অ্যাজাম্পশনস গুলা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এবং সেই অ্যাজাম্পশন গুলাকে নেওয়া, সেটার জন্য আমি কাজ করে ফেলছি, রেডি হয়ে গেছি, রাইট? দেন উই নিড টু মেক সাম অ্যাজাম্পশনস। অ্যাজাম্পশনস কি দেখেন, এই যে আমি অ্যাজাম্পশন দিয়েছি, আমি বলেছিলাম না there are two types of growth, হ্যাঁ আমি তো বোঝানোর জন্য লিখি, two types of growth আছে।
একটা হচ্ছে আপনাদের টার্মিনাল গ্রোথ, and another one is abnormal growth. So abnormal গ্রোথটা কি? abnormal গ্রোথটা হচ্ছে আপনি যতদিন পর্যন্ত অ্যাজিউম করতেছেন যে কোম্পানি হচ্ছে সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্টের গেইন করতে থাকবে, মানে তার গ্রোথ রেট বাড়বে বা অনেক মার্কেটের গ্রোথ রেটের থেকে বেশি হবে, সেই গ্রোথ রেট হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গ্রোথ। এবং টার্মিনাল গ্রোথ রেট হচ্ছে যে মার্কেটের সাথে সে বিট করতে পারছে, যখন সে মার্কেটকে বিট করতে পারবে না, তো সে মার্কেটে যে রেটে গ্রোথ পায় সেই গ্রোথ রেট পাবে। তো সেই গ্রোথ আমি ধরেছি এখানে, টার্মিনাল গ্রোথ রেট আমি এখানে ধরেছি 3%। এটা আমার প্রথম অ্যাজাম্পশন। যে অ্যাজাম্পশনটা নেওয়ার জন্য আমাকে কাজ করেছে কি, এই পার্টিকুলার গ্রোথ রেট ক্যালকুলেট করার জন্য আপনাকে কি করা লাগে, আপনার পপুলেশন গ্রোথ রেট এবং ইনফ্লেশনের রিয়েল রেট অফ ইন্টারেস্ট রেট কে কনসিডার করা লাগে। রিয়েল রেট অফ ইন্টারেস্ট রেট এবং পপুলেশন গ্রোথ রেট এই দুটোকে কনসিডার করে আমি পপুলেশন পার্টিকুলার গ্রোথ রেটকে কনসিডার করেছি 3%। তারপর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারকে আমি অ্যাজিউম করেছি যে আমার প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের গ্রোথ রেটটাই হবে আমার প্রতি বছরে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। তো এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের উপর বেস করে আমরা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল ইউজ করব। দেন আমাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইকুইটি বের করার জন্য লাগবে হচ্ছে রিস্ক রেট, যেটাকে আমি ধরেছি হচ্ছে টি বন্ড 5 ইয়ারের, সেটা হচ্ছে 7.8%। দেন আমি নরমালাইজ করার জন্য ইনভেস্টমেন্টের ইনক্রিজকে বলেছি যে 6% করে বাড়বে। এগুলো আপনার তখনই অ্যাজাম্পশন গুলো করতে পারবেন যখন আপনি কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট করে কোম্পানি সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পারতেছেন যে হ্যাঁ কোম্পানি কি করতে যাবে। যেমন বলেছি যে কোম্পানি গ্র্যাচুইটি will not be paid until 2030, তাহলে এই ইনফরমেশন আপনি কোথায় পাবেন? আপনি কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট করলে বুঝতে পারবেন যে গ্র্যাচুইটি অ্যামাউন্ট পে করবেন না। যে ফিউচার প্ল্যান সেগুলো আপনি কোথায় হিন্ট পাবেন অ্যানুয়াল রিপোর্ট। সো এই অ্যাজাম্পশন গুলো মেক করার পরে আপনাকে কিছু ক্যালকুলেশন করা লাগবে। দেখেন এই দিস ইজ কোয়াইট বিগ ক্যালকুলেশন শীট, রাইট? এটা একটা বড় একটা ক্যালকুলেশন শীট। তো এই ক্যালকুলেশন গুলো আপনার করা লাগবে। এই ক্যালকুলেশনটা কি দেখেন, আমরা প্রথম থেকে যাচ্ছি। আচ্ছা, সবাই দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir. Okay. আমি স্লাইডগুলো দিয়ে দিব। I do encourage everyone to go over this slide and excel multiple times before you get the case in your hand. Okay. So এখানে দেখেন ক্যালকুলেশনের জন্য আমি কি বলছি। প্রথমেই হচ্ছে আমাদের কি করা লাগবে, আমাদের সেলস এর গ্রোথ রেটটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট দেওয়া লাগবে। সো যে কোনো গ্রোথ রেট আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি এটা তো আপনারা মোরলেস জানেন। গ্রোথ রেট, যে কোনো গ্রোথ রেট ইজ ইকুয়াল টু কি, রিসেন্ট ভ্যালু মাইনাস আগের ভ্যালু ডিভাইডেড বাই কি, ডিভাইডেড বাই আগের ভ্যালু, স্যার আগের ভ্যালু, রাইট, দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। হ্যাঁ, তো আমি যেটা করেছি, আমি এখানে কি করেছি দেখেন। তাহলে আমি কি করব, সেলস এর গ্রোথ, আমার সেলস কোথায় ছিল আমি জাস্ট একটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। তো সেলস হচ্ছে 2018 এর সেলস মাইনাস হচ্ছে 2017 এর সেলস ডিভাইডেড বাই 2017 এর সেলস, 24% চলে আসবে, রাইট? তারপর আমি কি করব, আমার বাকি বছরগুলোর জন্য আমি কি সেটাকে ড্র্যাগ করব। তো ড্র্যাগ করে দিলেই এক্সেল আমাকে নিজে অটোমেটিক্যালি করে দিল যে 24 এর পরে এরপরের বছর গ্রোথ 13, এরপর বছর -3, এরপর বছর 6। তো সিঙ্গেল বিটের অবস্থা ভালো। সো অন এন অ্যাভারেজ আমার যেটা আসে, সো মূলত তাহলে আমি অ্যাভারেজ করি, তো এটাকে আমি অ্যাভারেজ করলে আমার গ্রোথ রেট আসবে কি 9.81%। সো তাহলে অন এন অ্যাভারেজ এই কোম্পানি গ্রোথ রেট হচ্ছে 9.8। সো আমি কি করলাম, আমি বললাম ঠিক আছে 2022 তে সে 9.81 পাবে, কিন্তু এই গ্রোথ রেটটা কি সাস্টেইন করবে না। এই ধরনের ইনফরমেশন আপনি কখন পাবেন, যখন কোম্পানি সম্পর্কে, ইকোনমি সম্পর্কে আপনি ভালো আইডিয়া পাবেন। যখন আপনি ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, যেমন আপনার জিডিপি যখন দেখবেন, ইকোনমিক ইন্ডিকেটর বলতেছে হ্যাঁ জিডিপি কমতে পারে আমাদের,
বা জিডিপি গ্রোথ এত ভালো মতো হবে না। তো সেই অনুযায়ী আমরা কি করতে পারি যে হ্যাঁ, এবং এই কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ ভালো হবে না, সেগুলো বেস করে আমি বলতেছি না খালি কোম্পানির কি গ্রোথ রেট আস্তে আস্তে কমবে। আমি এই গ্রোথ রেটটা কিন্তু আমার নিজের, দেখেন আমি কিন্তু অ্যাভারেজটা আমি কিন্তু র্যাক করি, রাইট? ক্লিয়ার? এইভাবে করে আমার কি করা লাগছে, আমার নিজের মানে আমার অ্যানালাইসিস এবং নিজের জাজমেন্টকে ইউজ করে আমি আমার গ্রোথ রেটকে ক্যালকুলেট করছি। দেন হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ইন প্রপোর্শন টু সেলস। সেলস এর কতটুকু প্রপোর্শন হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড হয়। ক্লিয়ার? তো সেলস এর কস্ট অফ গুডস সোল্ড কতটা কিভাবে বের করব? আমি যদি বলি কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর অ্যামাউন্ট কোথায় ছিল, ইনকাম স্টেটমেন্টে ছিল, রাইট? কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডিভাইডেড বাই ইনকাম স্টেটমেন্ট সেলস চলে আসলো হচ্ছে 72%। এইটাকে আমরা কি করে দিব, সিমিলার ওয়েতে ড্র্যাগ করে দিব, ড্র্যাগ করে দিলে আমার রেজাল্ট চলে আসলো, তারপরে আমি সেটাকে অ্যাভারেজ করি। ক্লিয়ার? এভাবে করে দেখেন ওর অ্যাভারেজ কিন্তু আমি 72, কিন্তু আমি 75% ধরেছি যে না, আমি খুবই প্যাসিমিস্টিক হইতে বললাম যে না এরপর বছর ওদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাড়বে 75, তারপর আস্তে আস্তে তারা কমানোর চেষ্টা করবে, তারপরে তারা আস্তে আস্তে কমিয়ে 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 72% পর্যন্ত অ্যাটেইন করার চেষ্টা করতে পারে 30 পর্যন্ত। এইভাবে করে কস্ট অফ গুডস সোল্ড, অপারেটিং এক্সপেন্স, যেটা কিনা অপারেটিং এক্সপেন্স সেলস এর কতটুকু অংশ, কারণ এই দুটো আইটেমই কিন্তু কোম্পানির সবচেয়ে বড় আইটেম ছিল, রাইট? কস্ট অফ গুডস সোল্ড এবং অপারেটিং এক্সপেন্স। সিমিলার ওয়েতে বাকি যতগুলো আইটেম, রেট অফ রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট কত হবে, কোম্পানির প্রতিটা ইনকাম স্টেটমেন্টের যতগুলো আইটেম আছে তাদের গ্রোথ রেট বের করতে হবে। সিমিলার ওয়েতে কোম্পানির যতগুলো ব্যালেন্স শিট আইটেম আছে, ব্যালেন্স শিট আইটেমের গ্রোথ রেট বের করতে হবে। তো টোটাল লোন, টোটাল লোনের অ্যাভারেজ লোন কত, তাহলে লোনের গ্রোথ রেট কত, দেখছেন অ্যাভারেজ লোনের গ্রোথ রেট কত, এটা আপনার বের করা লাগবে। ইন্টারেস্ট রেট কত, অ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট রেট, এই অ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট রেটের বের করা লাগবে। তারপর হচ্ছে শর্ট টার্ম বরোইং ইন প্রপোর্শন টু সেলস। আমরা ধরে নিলাম যে সেলস, শর্ট টার্ম বরোইং আমরা তখনই করি যখন কোম্পানি সেলস করে, সেলস এর জন্য কোম্পানি শর্ট টার্ম বরোইংটা করা লাগে, তো সেটারও আমি পার্সেন্টেজ বের করলাম। তো এই যে কাজগুলো আমি আপনাদেরকে এক্সেলটা দিব, ঠিক আছে? এইটা সবগুলাই কি একই প্রসেসে, আমি তাদের প্রতিটারই কি করলাম, প্রপোর্শন বের করলাম অথবা গ্রোথ বের করলাম, প্রপোর্শন বের করলাম অথবা গ্রোথ বের করলাম। কিসের প্রপোর্শন? সেলস এর তুলনায় আমার ওই আইটেমটা কিরকম। তো আমি কি করবো, সবগুলো আইটেমকে, এটা ব্যালেন্স শিট হোক বা ইনকাম স্টেটমেন্ট, সবগুলো আইটেমকে আমি সেলস এর প্রপোর্শনেট করে নিয়ে আসবো অথবা তাদের নিজস্ব গ্রোথ রেট বের করবো। গ্রোথ রেট বের করে আমি তাদের প্রতিটা আইটেম যেখানে কি দেখেন সবগুলোর একটা পার্সেন্টেজ রূপান্তর করে আমি এখানে বের করেছি প্রতিটা আইটেম। যেমন ট্যাক্স রেট, মার্কেটে যত ট্যাক্স রেট আছে আমি কিন্তু সেই ট্যাক্স রেট থেকে নেই না, আমি কি করেছি ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট বের করেছি। কিভাবে বের করতে হয়, ট্যাক্স রেটের অ্যামাউন্ট দেখেন আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের ট্যাক্স এর অ্যামাউন্ট এটা, রাইট? ডিভাইডেড বাই আমার ইবিটি কত, আর্নিং বিফোর ট্যাক্স রেট কত দিলাম, আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে 29। এভাবে করে প্রত্যেকটাকে আমি কি ড্র্যাগ করে দিব, ড্র্যাগ করে দেওয়ার পর তারপর অ্যাভারেজ বের করব। প্রসেসটা বুঝতে পেরেছেন? এভাবে করে দেখেন আমাদের ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও, ডিভিডেন্ড রেশিও, ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেলের জন্য ডিভিডেন্ডের অ্যামাউন্ট দরকার, এই জন্য ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও দরকার। ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও কি? ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও হচ্ছে আমার নেট ইনকামের কতটুকু অংশ আমরা ডিভিডেন্ড দিই। তাহলে এটা আমরা কোথায় পাবো, এই যে আমাদের ডিভিডেন্ডের অ্যামাউন্ট ডিভাইডেড বাই নেট ইনকাম। তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি যে নেট ইনকামের কতটুকু অংশ ডিভিডেন্ড পে আউট করি। সো আমি যদি ফিউচারের নেট ইনকামকে খুঁজে বের করতে পারি তাহলে আমি তাদের ডিভিডেন্ডের অ্যামাউন্ট খুঁজে বের করতে পারি, তারপরে এই অ্যাভারেজ। ক্লিয়ার? এরপর প্রতিটা আইটেমে আমি কি করেছি, ইনভেন্টরি প্রপোর্শন করেছি। আমি এখানে পেস্টেজ ভ্যালু দিয়ে করা আছে, আমি আপনাদেরকে যখন ফাইলটা পাঠাবো কালকে সম্ভবত, তখন আমি এই ফর্মুলা গুলো যেটাতে দেওয়া আছে সেটাই আমি আপনাদের করে পাবো, যেন আপনারা ফর্মুলা গুলো দেখে দেখে কিছু হলেও আইডিয়া করতে পারেন। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? সিমিলারলি প্রতিটা আইটেমকে এভাবে করে আমাদের কি করা লাগছে, প্রতিটা আইটেমকে আমরা কি করবো এভাবে করে আইদার পার্সেন্টেজ অফ সেলস অথবা তাদের গ্রোথ বের করে, কেন বের করলাম, কারণ আমরা এই ক্যালকুলেশনের উপর বেস করে আমরা কি করব, ফিউচারের প্রো ফর্মা বের করব। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল।
হ্যাঁ শিওর। স্যার অ্যাভারেজের যে অ্যাজাম্পশন গুলো আমরা বের করতেছি বা ওইটা কিভাবে যদি আরেকবার দেখাতেন। তো সবচেয়ে ক্রুশিয়াল কি ছিল? সেলস এর অ্যামাউন্ট বের করা সবচেয়ে ক্রুশিয়াল। অন্যান্য আইটেমগুলো কি যদি মাইনর মিস্টেক হয় অসুবিধা নেই। সেলস মানে আপনি কমন সাইজ থেকে যে আইটেমগুলোকে সবচেয়ে বড় ভ্যালু আইটেম দিচ্ছেন সেগুলোকে আপনার ভালো করতে হবে, ভালো মতো আপনি অ্যাজাম্পশন করবেন। যেমন এখানে দেখেন আমি সেলস এর অন এন অ্যাভারেজ গ্রোথ রেট আসে কত 9.81%, কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ওদের গ্রোথ রেট কিন্তু একটা ডিসেন্ডিং রেটে কমতেছে না, হ্যাঁ নাকি না? তো আমি কিন্তু ওদেরকে বলতে পারি না যে ওরা অন এন অ্যাভারেজ 9.81 পাবে সবসময়। তাদের তো এই পরের বছর ফোরকাস্টিং করলে 2022 এ 5% হতে পারে, রাইট? সো এই জন্য আমার কি করা লাগে হচ্ছে আমাকে কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টে ইনফরমেশনকে অ্যাভারেজের উপরে আমি ইয়ে না করে ডিপেন্ড না করে আমি কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টের ইনফরমেশন এবং ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ রেটকে অ্যালাইন করে আমি অ্যাজিউম করেছি যে হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রি যেরকম বাড়বে তো সেই ইন্ডাস্ট্রির সাথে কোম্পানির গ্রোথ রেটকে অ্যালাইন করে বলছে ইন্ডাস্ট্রি যদি 5% বাড়ে তাহলে আমাকে এত পার্সেন্ট বাড়বে। ওইভাবে করে অ্যালাইনমেন্ট করে আমি কি করেছি গ্রোথ রেট বলছি ঠিক আছে, গ্রোথ রেট হচ্ছে প্রতি বছর ওভাবে করে কি হবে প্রথম দিকে একটু বেশি থাকবে, যেহেতু আফটার কোভিড ইয়ার্স বা পরবর্তীতে সেটা জাজমেন্ট আমি আমার জাজমেন্ট দিয়ে বলছি না সেটা কমবে 0.5% করে করে প্রতি বছর কমবে। সেভাবে করে হচ্ছে আমি আমার নিজের গ্রোথ রেটটা ক্যালকুলেট করেছি। ক্লিয়ার? গট ইট স্যার, থ্যাংক ইউ। এখানে আপনার জাজমেন্ট ইউজ করা লাগবে এবং এই জাজমেন্টের পিছনে আপনার রিজন থাকা লাগবে যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আপনি আপনার গ্রোথকে কি অ্যালাইন করেছেন। ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ রেট এবং আপনার কোম্পানি সেলস গ্রোথ রেট সবসময় অ্যালাইনমেন্ট হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Mohit Khan has commented, some growths are remaining the same and some are changing. How to determine which one might change? ওকে, এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে দেখেন আপনারা যখন ভ্যালুয়েশন করবেন देयर সো মেনি ফ্যাক্টরস, রাইট? ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুয়েশনে এই যে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল ডিফিকাল্ট, কারণ আপনাকে অনেক ভ্যালুয়েশন করা লাগবে। তো আমি আপনাদেরকে বলছি যে এই যে কমন সাইজ করলে কমন সাইজের মধ্যে দেখেন আমি কিছু কিছু বোল্ড করেছি না কয়েকটা আইটেম, এই আইটেমগুলো হচ্ছে আপনার জন্য ক্রুশিয়াল আইটেম, কারণ এই আইটেমগুলোর কারণে আপনার নেট ইনকাম এবং টোটাল অ্যাসেটে সবচেয়ে বেশি ইমপ্যাক্ট হয়। সো আপনি এগুলোর অ্যাজাম্পশনের ক্ষেত্রেই আপনি এগুলো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রেই অ্যাভারেজ কে রাখবেন নাকি না, অ্যাভারেজের বাইরের কোনো ইনফরমেশন ইউজ করে সেটা জাজমেন্ট ইউজ করবেন, সেগুলোতে আপনার গুরুত্ব দেওয়া লাগবে। অন্যান্য যেগুলো আছে যেমন দেখেন এখানে কিন্তু ডিভিডেন্ডটা দেখেন, আমি কিন্তু ডিভিডেন্ডটা ডিভিডেন্ডের আমার বের করেছি না ডিভিডেন্ড পেয়ার রেশিও, কিন্তু ডিভিডেন্ড পেয়ার রেশিও যেটা ছিল সেটা অ্যাভারেজ কি কিন্তু রেখে দিয়েছি, রাইট? হ্যাঁ নাকি না দেখতেছেন? কারণ এখানে আমি বলতেছি এটা কিন্তু এত বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনো ইনফরমেশন না। ডিভিডেন্ড আমার নেট ইনকামে তেমন বড় কোনো ইনফরমেশন বা ইফেক্ট ছিল না। আন্ডারস্টুড? সো এইভাবে করে আপনি যেগুলা ক্রুশিয়াল আইটেম সেগুলার অ্যাজাম্পশন বা সেগুলার ক্ষেত্রে আপনি আপনার জাজমেন্ট ইউজ করবেন, বাকিগুলো আপনি অ্যাভারেজ করে দিন, অ্যাভারেজ রেট বসে দিন, কোনো অসুবিধা নেই, কেউ আপনাকে কোশ্চেন করতে আসবে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য ক্যালকুলেশন দেন আপনাকে কি করা লাগবে, আপনাকে হচ্ছে প্রোফর্মা যাওয়া আগে প্রোফর্মা ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করার আগে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন বের করা লাগবে, সেটা হচ্ছে কত এখানে তো ডেটা সম্পর্কে কিছুটা হলেও কি বলে ইনফর্ম, রাইট? আপনারা কিছু হলেও জানেন যে ডেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে, রাইট? ডেটা কি জিনিসটা? ডেটা হচ্ছে একটা কোম্পানির রিটার্ন এবং তার মার্কেট রিটার্নের যে সেন্সিটিভিটি তার একটা ইন্ডিকেটর। দ্যাট মিনস মার্কেট যদি 1% বাড়ে, আজকে থেকে গতকালকে থেকে আজকে মার্কেট 1% ইনক্রিজ করেছে, টোটাল মার্কেট মানে কি ডিএসসি, ডিএসসি কে আমরা কিভাবে বুঝি, ডিএসসি এক্স দিয়ে, ডিএসসি এক্স হচ্ছে আমাদের ব্রড ইন্ডিকেটর, রাইট? ব্রড ইন্ডেক্স। সো ডিএসসি এক্স এর আমার যদি গ্রোথ হয় 1%, যেমন দেখেন এখানে 1 মার্চে মার্কেটের রিটার্ন হচ্ছে কত 1.9, সো মার্কেট বেড়েছে 1.9, কিন্তু আমার সিঙ্গার বেড়েছে কি, বেড়েছে না কমেছে? উল্টা কমেছে -6.5। তো এই যে রেসপন্স যে মার্কেট বাড়লে আমারটাও কি কতটুকু বাড়ে, মার্কেট কমলে আমারটা কতটুকু বাড়ে বা কম, এই যে জিনিসটা রেসপন্স টু মার্কেট, মার্কেটের রিটার্নের সাথে আমার রিটার্ন কেমন, এইটাকে আমরা বলছি যে সেন্সিটিভিটি। এই সেন্সিটিভিটি মেজারটাই আমরা বলি বেটা, এবং এই বেটা হচ্ছে মার্কেট বেটা হচ্ছে 1, 1 এর সাথে আমরা 1 এর উপরে যদি হয়
আমার রেজাল্ট যদি 1 এর উপরে আসে তাহলে আমি বলবো যে মোর রিস্কি বা মোর সেনসিটিভ টু মার্কেট, এবং 1 এর নিচে যদি হয় তাহলে আমি বলবো হচ্ছে লেস সেনসিটিভ টু মার্কেট। এর মানে হচ্ছে মার্কেট যতটুকু বাড়ে বা যতটুকু কমে আমারটা ততটুকু বাড়ে বা কমে না, যদি 1 এর নিচে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা আপনাদের বেটা ক্যালকুলেট করা লাগবে, কারণ আপনারা সবাই সিএপিএম এর নাম অবশ্যই শুনে আসছেন, ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল। সিএপিএম যদি ইউজ করা লাগে আপনাদের, আপনি সিএপিএম কেন লাগে? সিএপিএম লাগে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি বের করার জন্য। তো কস্ট অফ ইকুইটি বের করার জন্য আপনাদেরকে হচ্ছে বেটা জানা লাগবে, কারণ কস্ট অফ ইকুইটি ফর্মুলাতে বেটা লাগবে। তো এখানে আপনার বেটা ক্যালকুলেট করা লাগবে। তো বেটা ক্যালকুলেট করার জন্য আপনার কি লাগবে? আপনি হচ্ছে এখানে আমি কি করেছি, investing.com থেকে ওই ডিএসসিএক্স এর প্রাইস, ঠিক আছে, 5 বছরের ডিএসসিএক্স এর প্রাইস এবং 5 বছরের সিঙ্গার বিডি প্রাইস আমি এখানে ডাউনলোড করে বসিয়েছি। বসানোর পরে আমি তাদের মার্কেট রিটার্ন বের করি। মার্কেট রিটার্ন কিভাবে বের করে? সিম্পল, রিটার্ন যেভাবে বের করে আজকের প্রাইস মাইনাস আগের প্রাইস, আগের প্রাইস, এভাবে করে প্রতিটা মার্কেট রিটার্ন এবং প্রতিটার সিঙ্গার, প্রতিটা কি, প্রতিটার হচ্ছে আমাদের সিঙ্গারের রিটার্ন আমি বের করেছি। তারপর মার্কেটে এবং সিঙ্গারের রিটার্ন বের করার পর, ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দোজ ইনফরমেশন, এরপরে আপনি কি বের করবেন? দেখেন বেটা বের করবেন। তো বেটা বের করার ফর্মুলা কি দেখেন আমি এখানে লিখেছি। বেটা বের করার ফর্মুলা হচ্ছে কোভেরিয়েন্স বিটুইন, আপনি যে স্টক নিয়ে কথা বলতেছেন সেটা, এন্ড মার্কেট রিটার্ন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ মার্কেট। যারা স্ট্যাটিস্টিক্স করেছেন তাদের এই টার্মগুলোর সাথে কিছুটা হলেও পরিচয় আছে। তো কোভেরিয়েন্স কিভাবে বের করতে হয়? কোভেরিয়েন্স বের করার জন্য আপনাদের কি এক্সেল এ ফর্মুলা আছে, রাইট? কোভেরিয়েন্স, হ্যাঁ নাকি না? কোভেরিয়েন্স যদি যাই, আমাদের কোভেরিয়েন্স এর ফর্মুলাকে ইউজ করে এখানে কি করব, কন্ট্রোল শিফট নিয়ে নিলাম এবং হচ্ছে কমা সিলেক্ট করে দিলেই আমাদের কোভেরিয়েন্স চলে আসবে, রাইট? তারপর আমি ভেরিয়েন্স অফ মার্কেট রিটার্ন লাগবে, কারণ বেটার ফর্মুলাতে আমাকে বলতেছে নিচে হচ্ছে মার্কেট রিটার্নের বেটা লাগবে, রাইট? কিন্তু বেটা কি, ভেরিয়েন্স অফ মার্কেট রিটার্ন। তো ভেরিয়েন্স বের করার ফর্মুলা কি? ভেরিয়েন্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু var ভেরিয়েন্স, তারপরে হচ্ছে মার্কেট রিটার্ন। সেভাবে করে আমি ভেরিয়েন্স পেয়ে গেলাম। তারপর আমি কি করব, জাস্ট হচ্ছে কোভেরিয়েন্স কে ভাগ দিব হচ্ছে ভেরিয়েন্স দিয়ে, আমার বেটা চলে আসলো, কিন্তু এই বেটাটা হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড বেটা বা র বেটা। র বেটাকে আমি কি করি, অ্যাডজাস্টেড করার জন্য আমাকে কি করা লাগে দেখেন, অ্যাডজাস্টেড বেটা বের করার ফর্মুলা হচ্ছে আনঅ্যাডজাস্টেড বেটা ইনটু 2/3, মানে 67% প্লাস 1/3। আমি এটা করার জন্য আমি জাস্ট ফর্মুলাতে দিলাম যে আনঅ্যাডজাস্টেড বেটা যেটা আছে ইনটু হচ্ছে 0.67, হ্যাঁ 2/3 বলতে কোনটা বুঝে নাই ঠিক। 2/3 কে আমরা যদি ইয়েতে আনি, ডেসিমেলে আনি, তাহলে কি হয়? ও আচ্ছা আচ্ছা, তাই তো। তো এইভাবে করে আমাদের অ্যাডজাস্টেড বেটা চলে আসবে। তারপরে হচ্ছে মার্কেট রিটার্ন আমরা কি বের করেছি, মার্কেট রিটার্ন হচ্ছে ডিএসসিএক্স এর যে রিটার্ন, সেটা হচ্ছে মানে এভারেজ যে রিটার্ন ডিএসসিএক্স এর, সেটা মার্কেট রিটার্ন। দেন হচ্ছে মার্কেট রিটার্নকে যেহেতু এটা আমার মান্থলি, দেখেন প্রতিটাই কিন্তু আমার মান্থলি প্রাইস, রাইট? সো দিস ইজ নট আমার অ্যানুয়াল রিটার্ন, সো আই হ্যাভ টু মেক ইট অ্যানুয়াল। সো অ্যানুয়াল রিটার্নের জন্য আমাকে হচ্ছে 7.72% কি করলাম অ্যানুয়াল করার জন্য, ইকুয়াল টু 12 যদি দেন তাহলে আপনার কি অ্যানুয়াল রিটার্ন চলে আসলো। এভাবে করে আপনি কি পাচ্ছেন, ডেটা পেয়ে যাচ্ছেন এবং মার্কেট রিটার্ন পেয়ে যাচ্ছেন। দেন হচ্ছে আপনার এটা কোথায়, এইগুলো দেখানো গেছে। দেন হচ্ছে আমরা ডব্লিউসিসি করবো, এটা কে নিয়ে আসি। দেন আমাদের কি লাগবে, আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি এবং ডব্লিউসিসি বের করা লাগবে, বলেছিলাম না? বলেছিলাম না, যদি আপনি ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল ইউজ করেন তাহলে আপনার কস্ট অফ ইকুইটি লাগবে। যদি আপনি
কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে আপনি ডিসকাউন্ট করবেন। যদি আপনি এফসিএফএফ মডেল করেন তাহলে আপনার ডব্লিউসিসি দিয়ে ডিসকাউন্ট করা লাগবে। আপনি যদি অপারেটিং ক্যাশ বা ইডিএফটি দিয়ে ইউজ করেন তাহলে সেটা হচ্ছে ডব্লিউসিসি ইউজ করা, কারণ অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোর উপরও কি ইকুইটি হোল্ডার এবং বন্ড হোল্ডারের রাইট আছে। নেট ইনকাম যদি করেন তাহলে শুধুমাত্র ইকুইটি হোল্ডারের রাইট, সেখানে কস্ট অফ ইকুইটি ডিসকাউন্ট করেন। সো আপনাদের কস্ট অফ ইকুইটি তো বের করা লাগবে, যেটা হচ্ছে সেই ডিসকাউন্ট রেটটা, রাইট? সেই ডিসকাউন্ট রেট দিয়ে আমরা ডিসকাউন্ট করে নিয়ে আসবো। তো সেটার জন্য প্রথম যে জিনিসটা আমি রিস্ক রেট কি অ্যাজুম করেছিলাম যে 5 ইয়ারের ট্রেজারি বন্ড। এখন আপনাদের কথা হচ্ছে এই রেটটা আমি কোথায় পাবো? আপনারা কি জানেন এটা কোথায় পাবো? বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারি বন্ড। এক্স্যাক্টলি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যাবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা কি করবেন, কাট অফ লিখে সার্চ দিবেন। যারা জানেন না তাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ট্রেজারি বিল বন্ডের অপশনে গেলে এখন নিচে চলে যান, তাহলে আপনাদের কাট অফ বিলের প্রাইস চলে আসছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এভাবে করে আপনারা কি পাচ্ছেন, আপনারা হচ্ছে 5 ইয়ার, 10 ইয়ার, 15 ইয়ার, 20 ইয়ারের কাট অফ বিলের প্রাইস পেয়েছেন। তো যখন আমি ভ্যালুয়েশন করেছিলাম তখন রিস্ক রেট ছিল 7.8। মার্কেট রিটার্ন কোথা থেকে পেলাম? তো এই মার্কেট রিটার্ন কোথায় পেয়েছি? মার্কেট রিটার্ন কিন্তু পেয়েছি তো ডেটা ক্যালকুলেশনের এই মার্কেট রিটার্নের এভারেজ, রাইট? তারপর হচ্ছে বেটা, তো বেটা আমি কোথা থেকে ক্যালকুলেট করলাম? বেটা আমি হচ্ছে নিয়ে আসছি হচ্ছে এই ডেটা ক্যালকুলেশনের এটা রেফারেন্স। তারপরে হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ইকুইটি কিভাবে বের করে সিএপিএম অনুযায়ী বলেন দেখি। আমরা জানি যে অনেক ভাবে আমরা কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে পারি, যেমন অনেকগুলো ফর্মুলা দিয়েছে, অনেকগুলো ওয়ে আমাকেন্স মডেল ইউজ করে করা যায়। আপনারা গুগল করবেন, হ্যাঁ, বিল্ড আপ অ্যাপ্রোচ করে করা যায়, আরবিট্রেজ প্রাইসিং মডেল দিয়ে করা যায় এবং সিএপিএম দিয়ে করা যায়। আমি এখানে আপনাদের সবচেয়ে ইজি যেটা সিএপিএম দিয়ে করেছি। সিএপিএম অনুযায়ী ফর্মুলা কি? সিএপিএম অনুযায়ী ফর্মুলা হচ্ছে আপনাদের রিস্ক রেট প্লাস মার্কেট রিটার্ন মাইনাস রিস্ক রেট ইনটু বেটা, রাইট? এভাবে করে আপনার কি কস্ট অফ ইকুইটি চলে আসবে। তারপর কস্ট অফ ইকুইটি, দেন কস্ট অফ ডেট। এখন কথা হচ্ছে কস্ট অফ ডেট আমি কোথায় পেয়েছি? দেখেন, কস্ট অফ ডেটটা আমি পেয়েছিলাম, আমি ক্যালকুলেশন শিটে আমি কি করেছিলাম, আমি টোটাল অ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট রেটে ক্যালকুলেশন করেছিলাম। মনে আছে যেখানে অ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট রেটে যে অ্যাভারেজ লোন কত এবং আমার হচ্ছে অ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট রেট কত, সেইটা আমি হচ্ছে এখানে অ্যাভারেজ রেটে দিচ্ছি। ক্লিয়ার? সেটা হচ্ছে আমার কস্ট অফ ডেট। আমাদের কি করা লাগে, আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী যখন আমরা ডব্লিউএসিসি করি, যে দেখেন এখানে ডব্লিউসিসি ফর্মুলা, ডব্লিউসিসি ফর্মুলাতে কি করা হয়, আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ডেট। তো আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ডেট করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, কস্ট অফ ডেট যেটা ছিল ওই যে কস্ট অফ ডেট, এটাকে আফটার ট্যাক্স করা লাগবে। আফটার ট্যাক্স করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট ইনটু কস্ট অফ ডেট। ট্যাক্সের রেটটা কোথায় ছিল বলেন দেখি? ক্যালকুলেশনে কিন্তু আমি ট্যাক্স রেটও ক্যালকুলেট করেছিলাম, রাইট? অ্যাভারেজ ট্যাক্স রেট, এই যে ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট আমাদের কত, ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট আমাদের অ্যাভারেজে 34। তো সেটাকে আমি এখানে দিলাম, কি লিখছিলাম, তো তারপর আমার কি আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ডেট চলে আসছে। দেন এই আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ডেট এবং পারপেচুয়াল গ্রোথ রেট যেটা আমি বলেছিলাম, দেখেন পারপেচুয়াল গ্রোথ রেট কিভাবে বের করি আমি। পারপেচুয়াল গ্রোথ রেট বা টার্গেট গ্রোথ রেট দুটাই বলা যায়, ইজ ইকুয়াল টু পপুলেশন গ্রোথ রেট প্লাস রিয়েল রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট। রিয়েল রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট মানে মার্কেটে যে রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট আছে সেখান থেকে আপনি কি ইনফ্লেশন রেট থেকে বাদ দিবেন। যদি বাদ দেন তাহলে আপনি রিয়েল রিস্ক রেট পান, তাহলে আপনি টার্গেট গ্রোথ রেট পেয়ে যাবেন, পারপেচুয়াল গ্রোথ রেট পেয়ে যাবেন। সেটার উপর বেস করে যে টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি আর বুক ভ্যালু অফ ডেট দুটাই কি কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে আমার নেওয়া। ওকে, এরপরে এই দুটাকে বেস করে আমি তাদের কি ওয়েট অফ ইকুইটি এবং ওয়েট অফ ডেট বের করছি। ওয়েট কিভাবে বের করে? ওয়েট বের করার ফর্মুলা হচ্ছে আমার ইকুইটির জন্য ইকুইটির ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ইকুইটি প্লাস হচ্ছে ডেটের টোটাল ভ্যালু যেটা সেটা, এবং ইকুয়াল টু 1 মাইনাস
এটার ভ্যালুটাই হচ্ছে আপনার ডেটের ভ্যালু। তো করলে এখন আপনাদের ডব্লিউসিসি বের করা ইজি। ডব্লিউসিসি ফর্মুলা কি? ডব্লিউসিসি ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের ওয়েট অফ ডেট ইনটু হচ্ছে আমাদের কস্ট আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ডেট, রাইট? এটাকে আমি ব্র্যাকেট দিয়ে করে ফেলি, প্লাস আমার ওয়েট অফ ইকুইটি ইনটু কস্ট অফ ইকুইটি। আমাদের তাহলে ডব্লিউসিসি চলে আসলো। তো আমাদের ডেটা আমাদের ডিসকাউন্ট যেটা দিয়ে আমি করবো, আমার যতগুলো মডেল আছে সবগুলো মডেল কি ডিসকাউন্ট তো পাওয়া লাগবে, আইদার এটা আমি ডব্লিউসিসি তে ডিসকাউন্ট করি অথবা আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি ডিসকাউন্ট। তো সেটা আমি করলাম। সেই দুটা করে এখন আমাদের ডেটাও ডান, ডব্লিউসিসি ডান, আমাদের প্রিলিমিনারি কাজটা। পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের প্রোফর্মা করা লাগবে। প্রোফর্মা কিভাবে ক্যালকুলেট করে যে দেখেন, প্রোফর্মা কি আমাদের 2021 সাল পর্যন্ত ডেটা ছিল, রাইট? 2021 সালের পর থেকে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে 21 সালের পরের থেকে আমি হচ্ছে ফোরকাস্ট করা শুরু করছি। দ্যাট মিন 2022 সাল থেকে আমাদের 30 সাল পর্যন্ত ফোরকাস্ট করা। এখন এটার রিজন আমি কেন 2030 সাল পর্যন্ত ফোরকাস্ট করলাম, এটা রিজন আপনাদের হবে যে আমার 2030 সাল পর্যন্ত আমি অ্যাজিউম করছি 2030 সাল পর্যন্ত অ্যাবনর্মাল গ্রোথ রেট হবে এবং 2030 সালের পরে তার অ্যাবনর্মাল গ্রোথ রেট বসে পারপিচুয়াল গ্রোথ রেটে চলে আসবে। দ্যাট মিন 2030 সালের পরে সে কিসে চলে আসতেছে, সে চলে আসতেছে আমাদের ওই 10% গ্রোথ রেটের ব্রেকেটে। সো 2030 সাল পর্যন্ত আমি ফোরকাস্ট করলাম। ফোরকাস্ট করা খুবই ইজি। দেখেন আমি কি করেছি, সেলস এর গ্রোথ রেট আমি বের করেছি ক্যালকুলেশন শীটে, ওই ক্যালকুলেশনের জি থ্রিতে। তো ক্যালকুলেশনের জি থ্রির সাথে আমি ফর্মুলা দিয়ে 2021 সালের গ্রোথ রেটের সাথে গ্রোথ রেট গ্রোথ 2021 সালের সেলস এর সাথে 2021 সালে যে গ্রোথ রেট পেয়েছি সেই গ্রোথ রেটটা গুণ দেওয়ার পরে আমাদের 22 সালের ভ্যালু এবং পরবর্তীতে এটাকে ড্যাগ করে দিলে প্রতিটা ড্যাগ করে দিলে আমার প্রতি বছরের সেলস এর অ্যামাউন্ট চলে আসে। সিমিলার ওয়েতে আমি কি করেছিলাম, আমি ধরেছিলাম কস্ট অফ গুডস হচ্ছে সেলস এর একটা অংশ, সেটাও ক্যালকুলেট করেছি। তো সেটাকে আমি কি করেছি, ওই সেলস এর অ্যামাউন্ট ইনটু ওই কস্ট অফ গুডস সোল্ডের যেই ক্যালকুলেশনে আমার যেই কস্ট অফ গুডস সোল্ডের অ্যামাউন্ট পেয়েছিলাম, তো কস্ট অফ গুডস সোল্ড প্রপোর্শন টু সেলস, সেই অ্যামাউন্টটা আমি এখানে অ্যালাইন করে দিলাম। অ্যালাইন করে দিলে প্রতিটা ট্যাগ করে দিলে সিমিলার ওয়েতে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড, তো গ্রস প্রফিট তো কি সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তারপর অপারেটিং এক্সপেন্স আমি কি অপারেটিং এক্সপেন্স আমার হচ্ছে গ্রোথ রেট বের করা হচ্ছিল, মানে অপারেটিং এক্সপেন্স হচ্ছে কতটুকু পোর্শন সেটা বের করা হচ্ছিল। তো সেটাকে আমি কি করেছি, জাস্ট এখানে আবার লিংক করে দিলাম। তাহলে আমার প্রতি বছরে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স বের হয়ে গেল, তারপর অপারেটিং প্রফিট, এভাবে করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনকাম সবগুলাকে আমি কি করেছি প্রোফর্মার মাধ্যমে ইনকাম স্টেটমেন্ট জেনারেট করে ফেলেছি। একবার আপনার প্রোফর্মা তাহলে দেখেন ডিভিডেন্ড বের হয়ে গেল, নেট ইনকাম বের হয়ে গেল, সব বের হয়ে গেল। যদি এটা একবার বের করে ফেলতে পারেন তাহলে আপনার কাছে প্রোফর্মা ব্যালেন্স শিট করা আরো ইজি হয়ে যাবে। তো প্রোফর্মা ব্যালেন্স শিটের জন্য কি করা লাগে, প্রোফর্মা ব্যালেন্স শিটের আই উড সাজেস্ট ইউ যে এই কম্পিটিশনের জন্য আপনাদের প্রোফর্মা ব্যালেন্স শিটের সব আইটেমের ইনফরমেশন দরকার নাই। আমি আপনাদেরকে স্লাইডের মধ্যে বলেছিলাম যে যে আইটেমগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলোকে আপনি ফোকাস করবেন। তো ব্যালেন্স শিটকে আপনি ফোকাস করবেন, ব্যালেন্স শিটকে আপনি সিমিলার ওয়েতে ফোকাস করবেন আমি যেভাবে করেছি। আপনারা সবাই এক্সেলটা আমি দিয়ে দিব, আপনারা সবাই একটু একটু দেখবেন। তো এইভাবে করে আপনার প্রতিটা ফোকাস করা হওয়ার পরে যেটা হয়, আপনার আরেকটা জিনিস লাস্ট একটা জিনিস ফোকাস করা বাকি থাকবে, সেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, রাইট? আপনার প্রতি বছরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কিরকম, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হচ্ছে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটি, সেটাই হচ্ছে কোম্পানি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আপনি যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট দুইটাই ফোকাস করে ফেলেছেন, ইনকাম স্টেটমেন্টের আইটেমগুলোকে নিয়ে কারেন্ট অ্যাসেট আইটেমগুলোকে নিয়ে সেগুলোতে কারেন্ট লায়াবিলিটি বাদ দিয়ে আপনি প্রতি বছরের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পেয়ে যাবেন ইজিলি, জাস্ট এর মধ্যে ড্র্যাগ করা। তো সেখান থেকে আপনার কি হবে, সেখান থেকে আপনি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের গ্রোথ বের করতে পারেন। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের গ্রোথ কিভাবে বের করে, যে আমার আগের বছর এই বছরের থেকে আগের বছরের আমার কস্ট দিয়ে কতটুকু বেড়েছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, এভাবে করে প্রতি বছরটা আপনি কি ড্র্যাগ করে দিলেই প্রতি বছরের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চেঞ্জ ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চলে আসবে। কারণ এই চেঞ্জ ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকেই আমরা
এফসিএফএস এর ফর্মুলা ইউজ করে ভ্যালুয়েশন করব। দেন দেন আমাদের হচ্ছে যে যদি আমাদের এগুলো হচ্ছে আমাদের সব কাজ শেষ, দেন আমরা এখন ভ্যালুয়েশন করে যাচ্ছি। তো ভ্যালুয়েশনের মডেলে আমাদের কি, আমরা ডিভিডেন্ড জানি, ডিভিডেন্ড গুলো আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলেছি ফোরকাস্টেড। তো সেই ডিভিডেন্ডের অ্যামাউন্ট আমরা কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি। তো সেই কস্ট অফ ইকুইটি অ্যামাউন্ট, তো কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করার পরে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু ফোরকাস্ট বের করতে, প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর বের করা লাগবে। তো প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর কি আমরা জানি, রাইট? আপনারা সবাই টার্ম ভ্যালু অফ মানি করেছেন, যেটাকে হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস সেই কি ইন্টারেস্ট রেট, রাইট, টু দি পাওয়ার, এখানে কি যে বছর সেই বছরের ইয়ে, তাহলে 1 হবে। তাহলে এভাবে করে কি হবে, জ্যাক করে দিয়ে আপনাকে কি করতে হবে, প্রতি বছরটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে, রাইট? যেমন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বছর, তাহলে এটা হবে টু দি পাওয়ার 2। আপনাকে বুঝতেছেন? টাইম ভ্যালু অফ মানি তো বুঝে না, আই হোপ। সো এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে আপনাদের 4, এটা হচ্ছে আপনাদের 5। তো এইভাবে করে আপনি সবগুলোকে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর আনার পরে আপনার এই ভ্যালুর সাথে দেখেন, আমি আবার করে দেখাই, এই ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর গুণ দিলেই আপনি যে ফোরকাস্ট করেছিলেন তার সব প্রেজেন্ট ভ্যালু চলে আসছে। তারপর প্রেজেন্ট ভ্যালুকে আপনি ড্র্যাগ করে দিবেন, চলে আসলো ভ্যালু। লাস্টে থাকে আপনার হচ্ছে টার্মিনাল ভ্যালু। এটা আমি বলেছিলাম যে আপনার 2026 বা 2030 এর পরে কোম্পানি কি হবে, টার্মিনাল গ্রোথ রেটে গ্রো করবে। তো সেই ভ্যালুগুলোকে আমার কনসিডার করা লাগবে। সেই ভ্যালু কনসিডার করার জন্য আমার ভ্যালু ফর্মুলা হচ্ছে আমার লাস্ট ইয়ারের যে ভ্যালু ইনটু হচ্ছে আমাদের 1 প্লাস হচ্ছে পারপিচুয়াল গ্রোথ রেট। পারপিচুয়াল গ্রোথ রেট কত ধরে নিলাম, পারপিচুয়াল গ্রোথ রেট হচ্ছে, আমি এখানে পারপিচুয়াল গ্রোথ রেট অ্যামাউন্টটা বসাই, তারপরে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি মাইনাস পারপিচুয়াল গ্রোথ রেট। এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা, আপনারা সবাই একটু দেখে নেবেন। তো এখানে আমি ফর্মুলা দিলাম 3%, এখানে তো ছিল নাকি, এখানে ছিল লেভেলে ভাই। তো এভাবে করে আপনার কি চলে আসতেছে, আপনার প্রতিটা ভ্যালু চলে আসতেছে এভাবে করে। দেন আপনার হয়তো সব যোগ করা লাগবে। এখানে অল ইন দেওয়া যায় না, যেহেতু এখানে অ্যালাইনমেন্ট ডিফারেন্ট, এখানে হচ্ছে আবার সাম করা লাগবে এভাবে। তারপর নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ দিবেন, তাহলে আপনার 1 ভ্যালু চলে আসবে 127। সেইভাবে করে আপনি ভ্যালু পাচ্ছেন, রাইট? যে এখন তাহলে আপনি ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু পাচ্ছেন। এইভাবে করে আমি ডিটেইলস আর বলবো না, আপনারা সবাই একটু দেখে নেবেন। এভাবে করে আমি হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেল করেছি সেম প্রসেসে, কিন্তু ফ্রি ক্যাশ ফ্লোকে ডিসকাউন্ট করেছি হচ্ছে কস্ট ডব্লিউসিসি দিয়ে। তারপর ফ্রি ক্যাশ ইকুইটি করেছি, এটাকে আমি ডিসকাউন্ট করেছি কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে। দেন হচ্ছে আমি রেসিডুয়াল ইনকাম মডেল করেছি, সেটাকে আমি ডিসকাউন্ট করেছি কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে। একই প্রসেস, সেম প্রসেস। আমি আপনাদেরকে যেটা করবো, আমি আপনাদেরকে হচ্ছে এখানে যেহেতু সব পেজের ভ্যালু দিয়ে করা আছে সব, আমি আপনাদের ফর্মুলা সহ আপনাদের শিক্ষা দিয়ে দেবো, যেন আপনার বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারেন। ফাইনালি যে জিনিসটা আপনাদের লাগবে, এই জিনিসটা দেখানোর পরে আপনাদের শেষ আজকে সেশন। সেটা হচ্ছে আপনাদের বলেছিলাম যে আপনারা ওগুলো তো অনেক কষ্ট করে করতে হয়, রাইট? ডিসকাউন্টের ক্যাশ ফ্লো মডেল করতে একটু কষ্ট হয়, বাট এখন আপনাদের যে জিনিসটা মাস্ট আপনারা করবেন, যেটা না করলে আপনারা এটা ফিক্স করা লাগবে, সেটা হচ্ছে আপনাদের মাল্টিপ্লায়ার মডেল বা রিলেটিভ মডেল বা কম্পারেটিভ মডেল, হোয়াটএভার আপনি অনেকগুলো নামে বলতে পারেন। সেই জন্য আপনারা কি করেন দেখেন, আমি যেটা করেছি, সিঙ্গারের কম্পিটিটর যারা তাদের ধরে সিলেক্ট করেছি, ধরেছি ওয়ালটন, কে এন্ড কিউ এন্ড বেঙ্গল হচ্ছে তাদের কম্পিটিটর। এই তিনটা কম্পিটিটর আমি কি লেটেস্ট সেলস এর প্রাইস, তাদের যতগুলো নাম্বার অফ শেয়ার, তাদের সেলস পার শেয়ারের ভ্যালু, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে আমি কি করেছি, গ্যাদার করেছি। গ্যাদার করার পরে আমি কি করলাম, এই কোম্পানিগুলোর প্রাইস টু আর্নিং, প্রাইস টু বুক ভ্যালু, এই কোয়ার্টার, সরি, আমি হচ্ছে এই কোম্পানিগুলোর প্রাইস, এই কোম্পানিগুলোর ইপিএস, এগুলো সবগুলো কোথায় পেয়েছি একটু বলতে পারবেন? কোথা থেকে পেয়েছি?
সেলস, আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার, সেলস, এগুলো পাওয়ার পরে সেলস পাশে একটু বের করতেই পারবো। সেলস পাশে কি বের হয়? সেলস এর অ্যামাউন্ট ডিভাইডেড বাই আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার, রাইট? আরে এভাবে প্রতিটা সেলস পার শেয়ার আমি বের করে ফেলেছি, রাইট? এগুলো কোথায় পেয়েছি? এই লঙ্কা বাংলা ওয়েবসাইট থেকে আমি সবগুলোকে গ্যাদার করেছি। প্রাইসও পাওয়া যাবে লঙ্কা বাংলা থেকে, ইপিএস ও পাওয়া যাবে, বুক ভ্যালু পাওয়া যাবে, সেলসও পাওয়া যাবে, আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারও পাওয়া যাবে। কোথায়? যদি আমি আবার একবার দেখাই আপনাদের জন্য, সেটা হচ্ছে লঙ্কা বাংলা শেয়ারতে গিয়ে আপনি তাদের কম্পিটিটর পিয়ার কম্পারিজনে যাবেন, পিয়ার কম্পারিজনের নাম দিবেন, পিয়ার কম্পারিজনের নাম দেওয়ার পরে আমি তাকে ধরেছি, বলেন তো ওয়ালটনের নাম কোথায় এখানে? একদম লেফটের নিচে। সেখান থেকে আপনি তারপরে কি সেই ইনফরমেশন গুলো পিএনবি, ঠিক আছে, যা যা ইনফরমেশন আমার লাগে সবগুলো আমি কিন্তু এখান থেকে পাচ্ছি। তো এই জন্য ইনফরমেশন এখানে আনার পরে আমার প্রাইস টু আর্নিং বের করা ইজি। কিভাবে বের করা হয়? প্রাইস ডিভাইডেড বাই তার ইপিএস, তারপরে হচ্ছে এটাকে আমি গ্যাপ করে দিব, রাইট, সবগুলো কোম্পানি। তারপরে হচ্ছে আমি তার অ্যাভারেজ, এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করলাম, এবং তাদের হচ্ছে মিডিয়ান ক্যালকুলেট, কারণ মিডিয়ান ইজ মোর সুইটেবল ফর ভ্যালুয়েশন দ্যান অ্যাভারেজ। তো মিডিয়ান ক্যালকুলেট এইভাবে করে আমি সবগুলোরই প্রাইস টু বুক ভ্যালু, প্রাইস টু সেলস, প্রতিটা ইন্ডিকেটর দেখেন, তিনটে ইন্ডিকেটর নিয়েছে, লংগুলো ইন্ডিকেটর বলেছিলাম, তিনটে ইন্ডিকেটরের আমি কি করেছি, সবগুলা কি করেছি, ভ্যালু আমি বের করেছি। তারপরে আমি যেটা করব, আমি হচ্ছে আমার নিজের ভ্যালু বের করবো। আমি কিভাবে নিজের ভ্যালু বের করবো? এই যে ব্লু আইটেম গুলো দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে আমার সিঙ্গারের ইপিএস, বুক ভ্যালু, নাম্বার অফ শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং, সেলস পার শেয়ার, ঠিক আছে, এভাবে তার পি রেশিও, ক্লিয়ার? তো আমি যেটা করলাম, আমার সিঙ্গারের ভ্যালুর সাথে শেয়ার, আমার সিঙ্গারের প্রাইস পার শেয়ার ইউজিং পি রেশিও, তো পি রেশিও অ্যাভারেজ বের হচ্ছে আমার এটা, এবং আমার কোম্পানির আমার আর্নিং ছিল, আমার ইপিএস ছিল হচ্ছে 2.82, তো সেইটাকে আমি এখানে লিখেছিলাম, তাহলে আমার রেজাল্ট গুলো আসছে 1.6। তো বুঝতে পারছেন? এভাবে করে আমার প্রতিটা কোম্পানি রেফারেন্স করলাম, সিমিলার ওয়েবসে মিডিয়ান প্রাইস টু আর্নিং, কিন্তু হচ্ছে আমার, তারপরে হচ্ছে আমার ইপিএস কোন দিয়ে আমার, দেখেন আমি তাহলে প্রাইস টু আর্নিং অনুযায়ী আমার ভ্যালু কত সেটা আমি পেয়েছি, মিডিয়ানও পেয়েছি, মিনও পেয়েছি। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রাইস টু আর্নিং কি, সিমিলার হচ্ছে প্রাইস টু বুক ভ্যালুকে ইউজ করে আমি কি করব, প্রাইস টু বুক ভ্যালু এটাকে ইউজ করে আমার প্রাইস টু বুক ভ্যালু কি হচ্ছে 34, এটাকে ইউজ করে আমি সিমিলার হচ্ছে প্রাইস টু বুক ভ্যালু অনুযায়ী আমার ভ্যালু কত, প্রাইস টু সেল অনুযায়ী কত ভ্যালু সেটা বের করবো, এন্ড লাস্টলি আমি মিড ভ্যালু অ্যাভারেজ গুলো মিড করবো এবং মিডিয়ান গুলো অ্যাভারেজ করবো, ঠিক আছে? তো মিডিয়ানটা আমি দেখাই আপনাদেরকে। তারপরে তাহলে আপনাদের ভ্যালু চলে আসছে না এইভাবে করে, এই ভ্যালু গুলাকে ইউজ করে তাহলে দেখেন আমি হচ্ছে প্রতিটা মডেলের ভ্যালু এখানে ইনপুট দেই, যে ভ্যালু আমি ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু পেয়েছি, ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু, এবং তাদের প্রতিটা মডেল, যতগুলো মডেল করেছি সবগুলো হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু দিয়েছি, তারপর যেটা করেছি, এবং তাদের হচ্ছে প্রতিটা মডেল কি কিনা আমি ইউজ করছি, সব মডেল কিন্তু সেম ওয়েট দিয়েছি, কোনো মডেলকে বেশি ওয়েট দিয়েছি, কোনো মডেল কম ওয়েট দিয়েছি। তো যেই মডেলটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি, যেটা আমি বারবার করে বলছি রিলেটিভ মডেল, তার ওয়েট দিয়েছি 30%,
এবং বাকি মডেলগুলোকে কনজিকিউটিভলি কম ওয়েট দিয়ে তাদের হচ্ছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ ভ্যালু বের করে। ওয়েটেড অ্যাভারেজ কিভাবে বের করে? যে ভ্যালু তার ওয়েট, এভাবে করে প্রতিটার আমি হচ্ছে বের করব এবং লাস্টে হচ্ছে আমি কি করব, সবগুলোকে দেওয়াল কিন্তু কাজ করে না। আচ্ছা, যাই হোক আমি সামনে শিফট করি। এই যে পরবর্তীতে হচ্ছে আমি প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করে ডিসিশন নিব আন্ডার ভ্যালু নাকি ওভার ভ্যালু। এইভাবে করে আমি একটা প্রপার ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসের মাধ্যমে টাইম কনজিউমিং বা ভ্যালুয়েশন করতে পারি। সো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো অ্যাজ এ কেস, আপনারা যদি কেস ফলো করবেন, আপনারা এতগুলা মডেল করবেন এবং আপনারা আপনাদেরকে যদি আনলেস না চাওয়া হয় যে হ্যাঁ আপনাদেরকে প্রো ফর্মা করা লাগবে, ঠিক আছে, প্রো ফর্মা আপনাদেরকে করা লাগবে, এমন যদি হয় যে না হ্যাঁ আমি প্রো ফর্মা করা লাগবে এটা, তাহলে করবেন। এছাড়া কখনোই আপনারা প্রো ফর্মা করবেন, বাট দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস যেটা আপনাদের করা লাগবে। যদি আপনি প্রো ফর্মা না করেন, মানে আপনি তাহলে শুধু ডিডিএম করতে চান, তাহলে আপনার কি করা লাগবে? আপনি জাস্ট গ্রোথটাকে প্রেডিক্ট করবেন, গ্রোথ রেটটা খুঁজে বের করবেন এবং ডিডিএম এর ভ্যালু বের করবেন, রাইট? আর তো কোনো কিছু আপনার দরকার নেই। ডিডিএম এর ফোরকাস্টটা করলেই আপনার কিন্তু ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল পেয়ে যাচ্ছে। তারপরে ফ্রি ক্যাশ ফ্লোর জন্য আপনার জাস্ট কয়েকটা জিনিস লাগবে ফোরকাস্টিং: ইবিআইটি, ডেপ্রিসিয়েশন, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এবং চেঞ্জেস ইন নেটওয়ার্ক ফ্যাক্টর। এই পাঁচটা জিনিস যদি আপনি ফোরকাস্ট করতে পারেন, তাহলে আপনি এই মডেল অনুযায়ী ভ্যালুয়েশন পেয়ে যাবেন। সো আমি আপনার এটাই মেসেজ দিতে চাচ্ছি যে এটা অ্যাকচুয়াল প্রসেস যেটা কিনা যে কোনো অ্যানালিস্ট বিজনেস ডিসিশন নেওয়ার জন্য, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হোক বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার হোক, মিউচুয়াল ফান্ড হোক, এভাবে করে অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস করা লাগে। কিন্তু আপনারা যখন করবেন তখন আপনারা কি করবেন? আপনারা শর্টকাট ফলো করবেন। আপনাকে আপনি যে মডেল করতে চান শুধুমাত্র সেই মডেলের যে জিনিসগুলো দরকার, যে আইটেমগুলো, সেগুলোকে ফোরকাস্ট করে তারপরে কস্ট অফ ইকুইটি আর কস্ট অফ ডেট আর ডব্লিউসিসি ফোরকাস্ট করে আপনি ভ্যালু বের করতে পারেন। ক্লিয়ার? সো এটাই ছিল আপনাদের আজকে সেশন। অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলছি। সো হোপফুলি অনেক কথা বলেছি, রেকর্ডেড ভার্সন আপনাদের কাছে থাকবে, আপনারা এগুলো বারবার করে দেখবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। একদিনে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস এবং আপনাদের টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস একদিনে বোঝানো যাবে না, অনেক দিনের একটা দিস ইজ আ স্ট্রিম অফ নলেজ। সো এখানে আপনাকে দেখা যাবে অনেকদিন প্র্যাকটিস করা লাগবে, বইগুলো একটু কেটে কেটে পড়বেন, ভিডিওটা বারবার দেখবেন, আমি যে স্লাইডস গুলো দেখবো সেটা ভালো মতো করে দেখবেন, যেন আপনারা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নেওয়ার জন্য কিছুটা হলেও প্রিপেয়ার। ক্লিয়ার? সো আমার পক্ষ থেকে এতটুকু, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ গো অ্যাহেড। Dear participants, do you have any questions? Please raise your hand. Any question or any observation? I guess they don't have any questions, sir. ঠিক আছে, thank you everyone for enduring me the whole time, and I hope you guys will have a good session in the upcoming days, and you guys will crack the case, and may the best one win. So thank you everyone for joining. I wish to express my deepest appreciation to you, sir, for invaluable knowledge and guidance provided throughout this enlightening session. Sir, your generous contribution to our understanding of this matter is truly commendable. Thank you sincerely for imparting your expertise to us. Sir, I That's have a not question. a problem. Yeah, sure, go ahead. Sir, do we have to use the valuation model you are going to send us? uh, it depends on the case actually. If you are given a case like you need to make a portfolio, you need to make a portfolio of whatever number of securities you want, like 4, 5, or 10, or 15, and then you are being asked to make a portfolio that is optimized, that is given you
return on a basis of lowest risk. In that case, I don't see that you guys will be needing all the companies to have a fundamental valuation. You guys can go for technical analysis and the market liquidity analysis. And if it's necessary, then you guys should go ahead for one or two models. And mostly, I would suggest, most of the cases, I would suggest you go for multiple analysis. Multiple analysis are the last one I just saw. That is relative analysis. That means you need to compare the prices of P ratio of other companies and then decide whether you need to buy or sell. This is the most important one. Okay, whether you have the capacity or not to build a fundamental analysis based on discounted cash flow model, you should know for this competition how to do multiple analysis. Okay, the multiple comparative analysis is really a must for this competition. Okay. Exactly. If you opt for more than one model, I clearly remember I used 4 models during my final case presentation, and sir was my judges were just asking me, how did you do that? Like, how did you manage to uh, import 4 models within 3 hours? That was the comment from all the judges. So, as I am giving you the template, this is the template, right? You guys need to study this template, and you guys need to understand how the Excel is working, how the links are working. Once you get that, you just need to input your own values and your own assumptions into the Excel sheet. And then you can have your own HCFF value and your own intrinsic value within a short period of time. So my honest request would be, go study this Excel material and the book that I've recommended. Okay. But yeah, that would give you an extra edge if you use those multiple models in the model. Because মাল্টিপ্লায়ার মডেল যেটা দেখিয়েছেন সেটাতে পি রেশিও বের করার পর আপনি পরে ওটা কি মানে কি দেখিয়েছিলেন মানে কম্পারিজন নাকি? আচ্ছা, আমি আবার দেখাচ্ছি। এটা তো দেখো, এই তিনটা হচ্ছে আমার কম্পিটিটরের পি, আমার কম্পিটিটরের প্রাইস টু বুক ভ্যালু এবং কম্পিটিটরের প্রাইস টু সেলস, এবং সেটার অ্যাভারেজ এবং সেটার মিডিয়ান। পরবর্তীতে এখন আমার নিজের ভ্যালুয়েশন, রাইট? নিজের ভ্যালুয়েশন করা লাগবে না আমার তো ওয়ালটন বা কেএমকিউ আমার মানে টার্গেট ভ্যালু না, টার্গেট কোম্পানি না। সো আমি আমার কোম্পানির ইপিএস, আমার কোম্পানির ইপিএস হচ্ছে, এখানে লিখে দেওয়া উচিত ছিল। সো আমি আমার কোম্পানির ইপিএস কে ইউজ করে কি করলাম দেখেন, আমার কোম্পানির ইপিএস ইনটু প্রাইস টু আর্নিং রেশিওর মিডিয়ান। তাহলে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি? আমি প্রাইস পেয়ে যাচ্ছি না? একটু চিন্তা করে দেখেন। আবার বলি একটু ম্যাথমেটিক্স, প্রাইস টু আর্নিং রেশিও কিভাবে বের হয়? প্রাইস ডিভাইডেড বাই আর্নিংস, হ্যাঁ নাকি না? এখন আমি প্রাইস ডিভাইডেড আর্নিং এর সাথে যদি গুণ দেই কি, তাহলে আমার অ্যান্সার কি আসে? ইকুয়ালস টু পি, হ্যাঁ নাকি না? প্রাইস টু আর্নিং রেশিওর সাথে ই যদি গুণ দিই তাহলে কি চলে আসে না? यस স্যার। দিস ইজ দ্য ট্রিক। সো আপনি আপনার পিয়ার কোম্পানি প্রাইস টু আর্নিং এর সাথে আমার কোম্পানির, আমার যে কোম্পানি টার্গেট কোম্পানি, তার আর্নিং কে গুণ দিলেন। পিয়ার কোম্পানির অ্যাভারেজ প্রাইস টু বুক ভ্যালুর সাথে আমার কোম্পানির বুক ভ্যালুকে গুণ দিলাম, তাহলে আমি প্রাইস পেয়ে যাচ্ছি। আমারটা প্রাইস কত হয়? পিয়ার কোম্পানি প্রাইস টু সেলস এর সাথে আমার কোম্পানির কি প্রাইস টু সেল, আমার কোম্পানির সেলস কে আমি গুণ দিলাম, সেলস পার শেয়ার, তাহলে আমার কি চলে আসবে? আমার কোম্পানির ভ্যালু চলে আসবে। ক্লিয়ার? Understood? Got my point? Yes sir. Okay, good. Then So there are some questions in the comment box as well. okay, if you opt for more than one model, yeah, that would
definitely gave you some extra edges. There are a lot of working to be done for one company for overall valuation. So will the case suggest as a company or will choose according to our analysis? As I just said, if you are given that you need to construct a portfolio, you are given some amount of money, and you need to construct a portfolio, and you'll be judged based on the performance of the portfolio. You don't need to do all the valuation to make the to make your portfolio to make that company in your portfolio. So you just go ahead with technical analysis and multiple relative analysis যেটা বারবার দেখাচ্ছি. And with that, you guys are good to go for including that company in your portfolio. যদি আপনাদেরকে একটা যে কোনো হার্ভার্ডে একটা কেস দেওয়া হয় বা যে কোনো একটা কেস দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, সেই কেসের মধ্যে বলতেছে যে কোম্পানিকে ভ্যালু করে বলে কোম্পানিকে আমি বাই ডিসিশন দিব নাকি না, যদি ওরকম কিছু হয়, in that case you guys need to follow these multiple models to make your case solution more lucrative, more competitive. Okay, in that case, so it always depends on the case. Can different models give different prices? Exactly, different models are giving different prices, right? একটু আগে আমি এটাই দেখালাম, এবং এর জন্য আমি কি করেছি, আমি যেই মডেলকে বেশি প্রায়োরিটি দিব, যেমন রিলেটিভ মডেল যেটা, সেটাই সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছে এবং ওকে আমি সবচেয়ে বেশি ওয়েট দিয়েছি, রাইট? যেই মডেল যেটাতে বেশি তোমার কনফিডেন্স, সেই মডেলকে বেশি ওয়েট দিয়ে ভ্যালুয়েশন করবা, যেন তোমার জাজেসরা তোমাকে জাজেসের সঙ্গে ডিফেন্ড করতে পারে। ক্লিয়ার? So many participants have already left, I guess, but I thought that participant number would go down to 50 or 40, but it still remains above 100. So it's really a miracle. I'm really glad that you guys are really enthusiastic about all this learning session. So thank you and best of luck. My best wishes are with all of you. Thank you so much, sir, for this amazing session. It was really very much informative and useful for our future use. And I guess if you guys choose for finance as a major, you guys will bump into all those topics later, and you will surprise your course teacher as well. So best of luck. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay, so I might take your leave right now. So if you guys have any query, please knock me in my available time. So goodbye. Ladies and gentlemen, as we reach the conclusion of this workshop, I would like to pause for a moment to express our sincere gratitude to Bangladesh Institute of Capital Market and our speaker for his valuable contribution to today's session. We are deeply grateful for your invaluable participation in this event. We would like to see the same level of energy and enthusiasm in our third workshop. Till then, stay safe